those prizes and crush every other team's key. It's time to rev up those engines because we have one final day here for PMWC as all of these players get ready to head on into Sandhawk to determine who is going to become our champion live from Riyadh, Saudi Arabia. We have Seven, we have Neptura, we have Maxman. Maxman did enough talking in that segment. So Seven, the analyst, what do you think coming into our first Sandhawk? I mean, we're already saying anything there is to say in regards to some of these top teams. I think we got to look at the middle of the pack, Max. Man, you even said there's just so much money at stake. You're going to be looking at DRX. You're going to be looking at ESPORTS. One team that was able to step it up yesterday, 4 Thrives. They're looking to move up on the leaderboard and trying to see if they could possibly get a top 5. We had a glimpse of the group stage again here yesterday in their matches. Definitely a lot more presence on the Miramar in particular, leaving Picardo able to get so many extra points on that chicken. Did a very impressive from Pakistan. Again, the first time ever seen a Pakistani team here in a global finals. Can they jump way high in the leaderboard? That is going to be their main goal for today. Yeah, and it's really nice to see them not only be the first, but to be the first that's so strong as well. 4 Thrives coming in, showing what they're made of, making other teams respect them. A little bit of a faltering day 1, day 2, but coming back really, really good into day 3. I'm very excited to see if they can contend that top 2 position. You've got so many storylines that are just going to be colliding in all of these matches. Possibly 6 matches, maybe way less. We'll have to see. But also, MVP. Who could it be? So far, there's so many contenders at the top. You're looking at Alpha Gaming. Doc is currently leading, followed up by Reefers, which is a big surprise. Sion is currently in 4th position. There's a high chance Alpha Gaming could be taking at least 1 award at the end of today. That is true. That Sony Grand Finals MVP will be focused on towards the very end. There are some big names, Seven, that could be taking that spot. Yeah, I think right now, you mentioned it, Max, Top, Doc, I mean, Top actually needs to be able to improve with what we were saying earlier. Doc, with the way that he's been able to just continue to play, continue to improve on the performance, and at times, a player that would usually be the one that gets first eliminated for his squad, that's not the case anymore coming into this grand finals. He's kind of been saving the day, actually, surviving at the solo in these matches and able to get extra placement points, as we see right now, was very, very impactful to allow them to just stay just behind Yangon Galacticos. But I think one player we were talking about quite a bit for Alpha Gaming Neptura was Reefers. The player that's been way more silent than PMSL CSA, but he's really just like Noki for 4 Thrive, just risen up to glory. Yeah, it's really nice to see a lot of those players that you can kind of call support players, right? They're the ones that are making the things work for those fraggers to come in and sweep the lobby. But it's so nice to see them come into their own limelight as well. You've got Reefus coming in, some really good angles, some really good hits, great shots. He's doing very, very well. He's getting into that MVP position. And that's just making Alpha कहाँ जानु फाइनलमै छ त भाइ फाइनलमा अब जित्न चाहिँ अलि गाह्रै छ फर्स्ट हुन चाहिँ गाह्रै छ तर कतिसम्म आइपुग्छ चाहिँ त्यति हो मिराकलले चाहिँ फर्स्ट आउँछ त्यति गाह्रो छ लेट्स गो केही छैन फाइनल पुगेको छ नि त्यतिमै खुसी हो नि हामी तर मैले टप 5 सम्म भयो नि छिरोस् भन्ने एउटा हैन नजिकै नै टप 5 सम्म चाहिँ पुगेर पैसा अलि टन्नै लिएर आओस् न फर्स्ट हुन अझै हिजो कति पोइन्ट थियो भने 40 थियो भने 117 को ग्याप छ 46 देखि 117 118 को 118 छ यिनीहरुको याङ्गन ग्यालेक्टिकोजहरुको YG को 118 छ 46 छ हाम्रो पोसिबल त छैन नै भन्दा हुन्छ मिराकल चाहिन्छ भने फर्स्ट हुनलाई चाहिँ मिराकलै चाहिसक्यो अब त त्यस्तो छ तर केही छैन ठीक छ नि के छ र खेलमा यस्तो भइहाल्छ नि वर्ल्ड कप छिरेकै ठुलो कुरा छ वर्ल्ड कप छिरेर यो यस्तो फाइनलसम्मै पुगेको धेरै ठुलो हो यार खुसी ल सुरु सानकमा हेर फर्स्ट सानक लेट्स गो जीवले हग्नु भएन के जीवले हक्छ भन्नै पर्यो भने रोटेसनहरु दामी दिन्छ दिन त कलहरु सुरु आज त फाइनलै हो यार लेट्स गो यस दोस Young blur
ठोको ठोको लाइक ठोको More frags that came out on top. And this पोइन्ट यतिको ग्याप छ यार हो र 48 रहेछ अब 118 छ अहिले नै वानको अझै 6 गेममा त अब यता पोइन्ट त यताउति हुन्छ अब हामीभन्दा माथिको पोइन्ट अड्किनु पनि पर्यो नि त हामी माथि जानलाई अब हाम्रो पोइन्ट बढिराख्दा उनीहरूको पनि पोइन्ट बढिरहेको हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रै छ Surprisingly, or not so surprisingly with the circle look that we've seen from them. Great position. कडा कडा है सफिल कडा Team that has proved so much in such a short space of time. CR7 चाहिँ फाइनलमा साउदी गएको छ अब अस्ति यो ग्रुप स्टेज सर्भाइभलमा त घरमै बसेर वाच पार्टी हानेर बसेको थियो साउदी गएको थियो पनौती लागिहाल्यो अझ मामालाई दोष दिइरहेको रहेछ मामाले गरेर पनौती लाग्यो अरे त्यो चाहिँ हो नि पनौती त्यो चाहिँ साउदी गएको त्यो हो नि पनौती सुरु यो म्याप पनि कहिल्यै खेलेन यार म त थाहै छैन यो म्यापको तर सानो रहेछ यो म्याप चाहिँ रमेश्वर भन्दै सबैले तर्काउँदैछ अरे ठिक छ यो बर अल्फा गेमिङले चाहिँ जित्ने अल्फा गेमिङ र यो विभो गेमिङको पनि चान्स छ है भन्नै पर्यो नि अनि अल्टरको पनि चान्स छ यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थको है अब फर्स्ट त वानमा भइहाल्यो देखाइ नै रहेछ तिनीहरूले गर्न सक्छ भनेर अब सेकेन्ड थर्ड फोर्थको पनि भर छैन कि तिनीहरूले पनि फर्स्ट आउन सक्छ है यिनीहरू पनि त्यो फर्स्टहरूले त यार यो 2 दिनमा 4वटा चिकन डिनर खाइसक्यो त्यो मामाले गर्दा त्यसको च्यानल राम्रो भएको त्यो त हो यार खास मामाले हँसाउने हो नि त धेरै त भन्नै पर्यो भने त्यो CR7को चाहिँ अब सुरुमा एउटा दुईटा मोमेन्टहरू भाइरल भयो हो हँसाउने त मामाले हो नि त मामाकैहरू त्यो क्लिपले गर्दा हावा पनि खेल्ने मामा फेरि बिट्टी चाहिँ धेरै दिने होइन त्यो भएर पनि हो ल फर्स्टमै जिगल नक सुकले जिगललाई नक हान्दियो है कोही मरेको छैन जिगल नक फर्स्ट नक WBC पनि एकजना नक त रहेछ हाम्रैले गरे हो त मैले देखेन है अर्डर ढले रहेछ WBC को अर्डर नक ठिक भयो जिगल गयो होला यार यति हेल्प भइसक्यो रिभाइभ गर्न भ्यायो त भ्याएन गयो जिगल स्काईलाई पनि ढाल्यो WBCले थैट यार के गरे स्काई पनि नक फिनिस स्लिपीले ढाल्यो हिलाई स्लिपीले ढाल्यो है हिरो ल अर्डरलाई त रिभाइभ पनि हानिसकेको रहेछ तिनीहरूले स्लिपी पनि नक फिनिस नो फेयर मात्र बाँकी अब ल केटा हो CS नेट के भएको नो फेयर लुकिरहेछ त यार avoid being just an additional point on that marker. Like you say, they'll be grabbing those with both hands. Already some more action from the squads that are at the top. It's Alpha that are back on screen for a bit of a drive by. A couple establishing shots that were thrown out towards Fireflux. च्याउ भयो यार टोटलमा 3 जना मरेको छ हाम्रै कि अब होरकै 3 जना हो 64 मा 61 रिमेनिङ छ यो त हुँदै भएन कि यो त हुँदै भएन नो फेयरले भए पनि पोइन्ट उठाइदिनु पर्यो अब एक्लैले भए पनि हैन वान म्यान आर्मी देखाइदिनु पर्यो ब्लर भइरहेछ यार आज यो हल्का मिलाउनु पर्ने के हो यो भिडियोमै चाहिँ नमिलिरहेको क्वालिटी त 1080 मै छ तिम्रो
themselves into a position to win off of that 720 smash छ draw. Longer the day goes on, अलि the better. ब्लरै भइरहेछ यार Clear opportunities could present themselves. यो गेम पछि मिलाउँछु फेरि Oh my God! It's the instant response. That was so quick. What त्यो YG र RG को पर्न लाग्यो You think to yourself, I'm working against a त्यो reaction सेक्लर भन्ने speed. मिठो हान्छ यार That's terrifying. That was scary. यो YG को त लास्ट सानसानो फुचेफुचेहरु छ यार भन्नै पर्यो भने Instantaneous on the knock. They need to get this team shot on board quickly now, because they know they can't take any of these quick stabs in the dark. If they're not successful, immediately Yangon Galacticos is going to know the position. That's not a good litmus test of what their form's looking like today. I don't know. तर YG ले नि धेरै पोइन्ट ल्याउँछ होला यार अब आज फाइनल हो फाइनलको लास्ट दिन तिनीहरु 1 मा छ सक्दो गर्छ यार YG ले Oh boy. Talk Alliance. Maybe there's a couple looking for an opportunity to pounce for Friday. WBC ले 3 पोइन्ट उठाइसक्यो होराकोबाट On the north side. We're down towards the south now. We'll see if they just wrap around. Yangon Galacticos actually sets themselves up nicely on the eastern edge. There's a very क्वालिटी ठीक भइदिएको भयो भने for them. The circle will center up on the eastern island, giving both Regnum Kai and Yangon Galacticos a nice springboard here. अलि ठीक भयो जस्तै अब चाहिँ Authorize are going to make their way down though. Looks like they're heading towards रोजमेरी on the northern precipice of Paris as well. In the meantime, Alter Ego, who we spoke about a lot, not so much in this game so far, as we focus on Weibo and APG slightly earlier, but another team in fourth place, 78 points. They're slightly further away, but they are the top of the middle of the pack, I would say, in terms of point scoring. अल्फा गेमिङ यिनीहरु पनि धेरै छ यिनीहरु झन् 1 पोइन्टले मात्रै छ YG सँग YG को 118 भयो यिनीहरुको 117 छ Quick scan from Doc up on the elevated angle. See if he can catch whiff of anyone's positions and get a read on this. YG र यिनीहरु भेट्नु पर्ने हो के अब खतरा हुन्थ्यो अहिलेलाई That's a weird one for us as well, Jackie. The announcement from James Yang earlier. This is likely the final ever Sandhog will cast. एनएस हरु यो त यो म्याच त थाहै छैन मलाई को कहाँ छ So we'll make the most of this one. I know it's not any secret, as I say it multiple times, especially the audience at home, that Sandhog has always been one of my favorite maps. It holds a special place in my heart for the chaotic action. And that's what I'm looking for towards the end of this map. To look to secure those match points for certain teams towards the top to set themselves up nicely, to tee themselves off into match 2 and 3. DRX र WG भेट्न लाग्यो यार WBG लाई पोइन्ट दियो भन्दा WG ले खतरा म्याच जान्छ त ओइ 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 दामी नेड हाने DRX को ले अर्डरलाई नक फिनिश नेडले नक फिनिश हान्छ यार यो हो नि त पारामा इजी खाइदिएर यार नो फेयर तलै रहेछ यार त्यहाँ अझै नो फेयर बचेर खेल्दा छ ठीक ठीक the rest of the team to drag themselves over towards Weibo. They lose order, they lose Weibo Gaming. Very prominent players on the team are now down. He and 33Z will now need to move off. This is not the game they wanted to ल सुकलाई पनि हान्दिसक्यो विबुको ल याद नहेर त्यो सुक त दामी छ यार सुक खतरा खेल्छ त्यो नि कसले खाएछ त सुकलाई चाहिँ DRX को त 140 को लेखाएको हो रहेछ 40 कै रहेछ सुकलाई 40 को ले हान्दै रहेछ Next circle coming in fairly shortly now over towards stage 3. We'll see where this bad boy ends up, because I think a lot of teams would prefer it not to go down towards Quarry side. Either Arena as well as Fireflux currently are placed. Much easier prospects over towards this area of the map.
A lot of nice little bits of high ground to play around outside of boot camp. APG currently just guarding though the Thunderdogs who are coming in from that western side. Falcons haven't found a home. Still in the blue, down towards cave. They have to wait things out. There's a lot of teams that move through Camp Charlie. नो फेरि एक्लै छ DRX-हरु त्यही छ फेरि ल 40 आइक्यू र फलकले हान्यो है 40 नकी पनि नक खाइदियो DRX मात्र बाँकी रहेछ ल नोकी र फलकलाई ढाल्दियो यार एक्लैले तर लास्टमा 40 T24 ले हान्दिएछ ठिक ठिक वाइज स्माइलले पनि आरिजीको लक्ष्यलाई नक फिनिसै हान्दियो नक फिनिस गर्दियो यार लक्ष्यलाई आरिजीको लक्ष्य त डेन्जर हो नि फेरि Start for some of these teams though, Jackie. Weibo down to one player and a sliver of HP. DRX out with all four players down. Not a lot of eliminations to speak of. The two terrors towards the top, towering over the rest of the lobby. It is the twins in Yangon Galacticos and APG just 1 point apart. फोर्टी को 3 जना बाँकी छ 40 ले 5 पोइन्ट उठाइसक्यो यार WBG को 1 जना DRX लाई वाइप्ड WBG को 1 जना मात्र बाँकी रहेछ अहिले त Getting over match point. For APG, it's a slightly different story for them. It's quite an aggressive team. The Yangon Galacticos, they sort of just need to play their own game. Have to switch things up too much, playing on the outer edge. But for APG, this is where they go to die right now if they're not able to get over that match point early. Alpha YG र पावर को भेट हुनला जस्तो है Fix that one for themselves. Right now, I'd say APG is playing a smart game. YG सुनाले हेर्दै छैन होला अरु चाहिँ कता छ YG को पछाडबाट आइरा रहेछ रुमियो चाहिँ हिडिने रहेछ गाडीमा चाहिँ सेक लाउड मर्नेट रहेछ मर्नेट पनि हिड्दै आइरा छ अहिले फोर्टी र EA को भेट हुन्छ क्या 40 त जोन बाहिरै छ EA को पछाडी नो फेयर त त्यही बसिरहेछ यार अझै बिस्तारै सर्दैछ फेर फर्स्ट गेममै चोर भयो त यार होराको EWC ले फाल्गुनको लागि हाल्यो है फाल्गुनको 4 जना 1 जना नक अल्फा गेमिङ र NS ओइ अल्फा गेमिङको जियोल नक बिनीको हातबाट गाडी पड्काइदिन्छ क्या हो झन्डै जियोललाई नक फिनिसै गर्दियो NS ले हान्दियो यार अल्फा गेमिङको जियोललाई हि माथि रहेछ यार अल्फा गेमिङको माथि हि रहेछ फेरि त्यहाँ NS को डक्सीले भ्याउला त भने त इदा रिताली ल नो फेयरलाई मार्दियो यार FF फायरफ्लक्स को ले नो फेयर गयो 0 पोइन्टमा गयो हो र इलिमिनेट FF को ले RG को ले टुट्न NSTG ले RG टप लाइन अल्फा गेमिङ को टप लाइन ल यंगन ग्यालेक्टिको पनि ढलिरा छ है पावरले हानिरा छ इजी पावर को इजीले रोमियोलाई नक फिनिस YG स्माइलले पावर कालाजीलाई नक 40-20-24 DVS ले ये जोकरलाई नक भने इदाको एरिन 7 ले फाल्गुनको लागि फिनिसै हान्दैछ ल यंगन ग्यालेक्टिकोस को स्माइल ढल्यो नक फिनिस हान्छ यार रेग्नरले पावर को रेग्नर ल पावर को इजीले मर्नेटलाई पनि ढाल्दियो नक फिनिस अब अल्फा गेमिङ को चान्स त छ है 3 पोइन्ट मात्र लिएको छ यंगन ग्यालेक्टिकोसले अल्फा गेमिङ को 0 छ हुन त तर 0 मै गयो भने फेरि यंगन ग्यालेक्टिकोसलाई ढुक्क हो
सुत्या हुनु त्यस्तै नै भन्नु पर्ला यार यो माथिकोहरूले पोइन्ट धेरै नलिएको बेला झन् मरेर हेर न त्यो याङ्गन ग्यालेक्सीको 2 पोइन्ट लिएर मर्यो यो डब्लुबिजी नि 3 पोइन्ट लिएर मर्यो 3 पोइन्ट त त्यही होरालाई नै हानेर 3 पोइन्ट लिएर आएको हो अब अल्फा गेमिङले को त झन् 0 छ दुईजनामा एकजना नक छ अहिले हेर न पोइन्टै नलिएको बेला झन् माथि आउनु भ्याउँथ्यो नि त चान्स हुन्थ्यो अलि भयो नि यसमा राम्रो पोइन्ट लिएर आए प्ले जोनले खाइदियो एफएफको केजलाई फायरफ्लक्सको केज प्ले जोनले नक भएको छ यही कलवाले एनएसको डक्सीलाई नक भने एफएफको सोललेसले आरजिको टस पिक आरजी साइरसले एफएफको सोललेसलाई ए परिरहेछ डेन्जर आयो पावर र वाइजीको देखायो मलाई त वाइजी जितोस् हो है भन्ने पर्यो भने हो र त अब चान्सै अलि गुमाइसक्यो फायरफक्स पनि इलिमिनेट भयो एनएसको 3 जनामा एकजना नक छ को नक हो त यार यिनीहरूको ओए पावर आरजी भेट भएछ वाइल्ड 77 ओए 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 रोजमेरीलाई यार दामी नेड हान्छ एनएसको टिजीले रोजमेरीलाई त हाले पनि ठिक हो त्यही हो डर लाग्दो क्रिप्टन पनि डर लाग्दछ हिजो त्यो क्रिप्टनले खतरा गरिदियो नि लास्ट सेकेन्ड होइन सर्ट गन भएर धेरै ड्यामेज खाएन टाढाबाट हान्दियो बिनीले हान्दिया रहेछ पछाडिबाट अल्वालाई रोज मुआनाले रिभाइभ गर्दैछ रिभाइभ त गर्न भ्याएन ल नक फिनिस भयो वाइप आउट अल्डरिको पनि के हो माथि माथिकोहरूले पोइन्टै धेरै लिएर आएको छैन कि यो अल्टर इगो पनि 1 पोइन्टमा गयो यस्तो बेला चाहिँ यार होरा गएको के त पोइन्ट लिएर माथि जाने चान्स छ नि यतिखेर त अब अल्फा गेमिङको 2 जना त बाँकी 0 पोइन्टमा छ ओए बचेको यार बचेको यो अल्फा गेमिङको रिफर्स बचायो भने त्यो बम उडेर माथि गएर आधी हेल्थ खाइदियो भर्खर ल यसको भिजन देखे अझै हान्छ यिनीहरूले ओए 2 जना खाइदिएला अहिले झन्डै 45 ले टिटीको अझैलाई नक फिनिस बिनी यति हेल्थमा छ यार बिनी त लोमा छ ल फ्लेमले खाइदियो है त्यसलाई मले हानेर यार अल्फा गेमिङको रिफर्स डिबिएस हानेर मारिदिइहाल्यो ए न डिबिएस हानेर नक र फिनिस रहेछ फ्लेमले यति भइसकेको थियो डक मात्र बाँकी है अल्फा गेमिङको 0 पोइन्टमै छ सेकेन्डमा भएर 0 पोइन्टमै छ यिनीहरू 0 पोइन्टमा गयो भने त याङ्गन ग्यालेक्टिको खुसी हो फेरि जी भयो भने हानेको छ इलिमिनेसन फाल्कन रफले इजा डार्किनलाई नेडले नक एलाई पनि वाइड हान्दैछ ए 1 पोइन्टमा इलिमिनेट भएछ 1 इलिमिनेसन पोइन्ट लिएर पावरको इजीले 40 को T24 लाई नक पावरको इजीले 40 फलकले नक फिनिस पावरकोहरु पनि जोसमा छ फोर्टी गाइले पावरको इजीलाई नक कौनको सियो डल्सेनले टीएस को फ्रैंकीलाई नक पावर को इजी त प्ले जोन बाटै नक भयो है पावर ए नजिकै छ पावर इजीलाई प्ले जोनले नै फिनिश हान्दियो वाइप भयो क्या हो पावर पासै भएको छैन ला 40 चाहिँ गयो जस्तो छ है 40 इलिमिनेट टीएस ले 2 जनालाई हान्दै 40 को होराले टन्नै पोइन्ट लियो नि भाइ सुरुमै 3 पोइन्ट डब्लुबीजी लाई दियो नो फेयर मात्र एकजना बाँकी भयो अनि नो फेयर नै मर्यो अनि 0 मा आउट
चारवटा मात्र टिम बाँकी अब पावर एनएस फाल्कन अनि टिएस पावरको 2 जना छ एनएसको 3 जना फाल्कनको 2 जना टिएसको 3 जना अल्फा गेमिङ त 0 पोइन्टमै गयो याङ्गन ग्यालेक्टिको 2 पोइन्टमा इलिमिनेट त्यस्तो भइरहेछ टपको अलि धेरै पोइन्ट लिएको छैन कि यसपालि अनि यतिखेर झन् होराले पोइन्ट उठाउनु पर्ने थियो वाइट आउट भयो फाल्कन गयो इलिमिनेट फाल्कन मिठो नेड हान्दिएर टिएसले यतिखेर पोइन्ट लिएको भए चाहिँ अलि आश देखिन्थ्यो कि माथि आइन्थ्यो तिनीहरूको धेरै पोइन्ट बढ्दैन थियो टपहरूको है बोर गरिदिएर टिएस झिकेले पावरको 5 जनालाई नक छ है पावरमा 2 जनामा 1 जना मात्र बाँकी ऱ्याग्नार मात्रै रिभाइभ हान्दैछ रिभाइभ सायद मिस्टेक पनि हुनसक्छ जोन आइसक्यो ऱ्याग्नार पनि गयो ऱ्याग्नारले जोनबाटै गएको जस्तो ऱ्याग्नारले किल दिएन 5 जनाले चाहिँ किल गयो है अब एनएस र टिएस बाँकी 3v2 एनएसमा 3 जना टिएसमा 2 जना ला यो किन जान्ने भएको यस्तो साह्रो 2v2 है अब चाहिँ बिनी तर बिनी सायद बिनी र टिजी ओए डर लाग्दैछ है एक्सिवाले त फिनिसै हान्दैछ बिनीले छिकेलाई बिनीले हानिदिन्छ कि बिनी र त्यो टिजी त डेन्जरै छ यिनीहरूको होरा मात्र पोइन्ट उठाएन भने होराले गर्नु गरे सुरुमै जिगल गयो जिगल पछि स्काई पछि स्लिपी गयो नोफेयर एक्लै बचिराख्यो एकछिन त बचेर बसिरहेको थियो नोफेयर 4-5 मिनट धेरै नै अनि पछि फायरफक्सकोले मारिदियो अनि हिरो बन्यो अनि भयो भाइहरू फर्स्टमा पुगेको छ नि तिमीहरू पख के देखाउँ अरू के देखाउँ म भन्दैछ त्यसले यहाँ हेर पाएँ मेरो बढी पावरवालाजी अघि त्यो ऱ्याग्नारले बरु फाइदानलाई रिभाइभ नगरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कतै रिभाइभ गर्दाखेरि त्यसलाई पनि प्ले जोनले खायो हेल्थ कट्यो हेल्थ बढाएर बस्यो त्यो फाइदान थाप्नु गयो ବୋଲି त्यो हेल्थ बढाउँदाखेरि फेरि जोन आइसकेको थियो जोनले खाइदिइहाल्यो ऱ्याग्नारलाई यो वाला के फाइदानलाई त इजी खाइ भक्री भाइ भएको चाहिँ हेल्थै थिएन फाइदानसँग चिकेनमा त्यही दिनुपर्छ एनएस भित्री होइन खतरा लोगोसो देखाएर अब यिनीहरूको नाटक आउँछ एकछिनमा तर एनएस राम्रो छ मैले यिनीहरू पनि राम्रो लाग्यो टिमहरू है एनएसहरू बिनी खतरा हिजो त्यो अल्टरको के त त्यो क्रिप्टन भन्नेले लास्ट चिकेन डिनर खतरा हान्दिएर होराको चाहिँ मजै आएन कि यार त्यसरी झर्न बित्तिकै त्यस्तो अलिक ढिलो पनि भएन अलि हल्का मात्रै ढिलो होला सुरुमै कोही मरेको थिएन होइन 64 जनामा 61 रिमेनिङ के 3 जना हाम्रै के अब सायद नक त एकजना अर्डरलाई त नक हानेको थियो क्या अरे स्लिपीले तर फिनिस हान्न सकेन अल्टरले त त्यही भने दिमाग लाउँछ त्यो अब प्रेसरमा खेल्ने भनेको आज चाहिँ वाइजहरू खेल्छ अनि अल्फा गेमिङ खेल्छ अलि प्रेसरमा तिनीहरू टपमा छ अल्टरहरू चिरमा खेल्छ तर जित्नलाई नै खेल्छ अल्टरहरूले भन्नै पर्ने चान्स छ अल्टरहरूसँग चुर्ने तर फर्स्टमा मरेर कस्तो चित्तै नदिएछ झन् त्यहाँ पोइन्ट यार होइन त्यस्तो फरक छ यार यस्तो बेला 1 पोइन्ट नलिकन जानु त एकदमै टप 5 भए पनि पुगोस् भन्ने आश थियो पुग्दैन जस्तो छ टप 5 टप 10 भए पनि पुगोस् यार अब इराङ्गल हो अब इराङ्गल कतिवटा हुन्छ 4वटा इराङ्गल हुन्छ अनि 2टा मिरामार
फर्स्ट विनर एनएस फर्स्ट इलिमिनेसन हो र लेख्नु पर्ने होरको तर कुरा आउँछ अब एकछिनमा यहाँ कास्ट गर्नेहरूको कुरा आउँछ नि तिनीहरूले भन्छ होला होरहरू यसरी गयो भनेर सुरुमै गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन खेल्न त त्यही पनि यसरी चाहिँ नगएको भयो भने PUBG मोबाइल त्यो नयाँवाला अहिले डान्स चलिरहेको थियो नि त्यो बोटवाला डान्स के त त्यो फुचेको इन्डोनेसियन फुचेको त्यो पनि इमोट हालिदिए जस्तो लाग्यो पब्जीमा अहिले अनि ग्रेट ब्लू कलरको कपडा हाल्नु पर्ने होइन र रातो ग्रेडमाथि ए छ त्यसको इमोट त्यसै लाग्यो त्यही even if they're not able to challenge for number 1 by the end of the day, this is still big wins potentially for these teams. If you get in the top 5 at the end of today, you're going to make big money at the end of the day. टप 5 मा भएन म टर्न पाइ आउँछ दिइराछ We'll have to see when the leaderboards pop up to see how much of an increase they really got. But Nox from Red Bulls, if there's any point in time you want to get a win, right now, especially on the very last San Cup this year, currently when it comes to globals, so that's going to be a very impactful one for them. 21 पोइन्ट ओए त्यो हेर त नङसिम रेड फोर्स एनएस को 11 elimination विभोको हेर न 8 मा विभो छ विभोले 3 elimination पोइन्ट लिएको त्यही हो होरालाई हाने हो तिनीहरूले तिनै जनाले हानेकै यो विभोले फोर्थ राइफले नि 9 लिएर आएर यार elimination टर्न पोइन्ट ल्याएर चाहिँ यार यिनीहरूले गर्यो के त्यो माथिकोहरूले धेरै पोइन्ट लिएर आएको छैन अल्फा गेमिङ 0 मा छ वाइजी 2 मा छ 2 पोइन्ट लिएर बसिरहेछ यिनीहरूले चाहिँ गर्यो है अल्टरले चाहिँ ल्याउन सकेन कि त अल्टरलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो हुन त होरको मात्रै 0 रे भने हेर न दुःख अल्टरले बरु 1 पोइन्ट लिएर अल्फा गेमिङले नि एक कसरी प्लेसमेन्ट पोइन्ट पाएर रहेछ नि त अल्फा गेमिङले त्यही त 0 मा गएको जानु त याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको 2 नै छ भनेपछि अझै 1 पोइन्टको मात्र डिफरेन्स भएछ है याङ्गन ग्यालेक्टिकोस र तिनीहरूको अल्फा गेमिङको त्यही 21 त धेरै नै वाइल्ड धेरै हो यार त्यही भएर अघि हिरो बनाएर चाहिँ यताउतिमा स्पोन्सरहरू देखाएर ड्यामेज त फेरि 40 ले धेरै लिएको रहेछ फोर्थ राइफ्सले तर ड्यामेज होइन किल काउन्ट्स चिकन डिनर काउन्ट्स हो र प्लेसमेन्टमा नि पुग्दैन अरू मर्यो कि मर्न जान्छ आफै हो रहरू त्यही स्काई पनि हावा मर्या हो नि यता ताकिरहेको थियो यताबाट हान्दै चैट मिठो हान्दै रहेछ यार दौडिरहेकोलाई फाल्कनको सिओ 77K युके त खतरा छ टीएस को नि छिल्के त खतरै रहेछ भन्नै पर्यो अन्त 40 लाई यार वाइड हान्दै यार कि लान नभएको त्यसले यो चाहिँ पावरको चाहिँ लास्ट त्यो बिजोकै भयो यो त यार पावरलाई
down up त्यसरी against मर्नेहरु त once हैन that was cleared, they were able to take advantage of this fight happening to regroup and then spread NS out again Solder on the YG south side and म able to त take that chicken. Yeah, I was going through the replays. I think one very important thing that needs to be stated And- about Red Bulls is they were using the rocks to their full advantage. They were getting so many ल angles. त्यो त तामाङ भाइ होइन र हाम्रो यताको They're going downhill. यो गुरुङ भाइ Trees, if ऊ you have the off angles, there's really not much. स्काइरल सम्झे Nongshan Red Bulls had a great map knowledge here at the end of this match. Also a little bit of a dichotomy between a lot of their previous wins and this one, right? Because this one wasn't just sitting in the compound and waiting for the game to come to you. This was a bit more proactive from Nongshan Red Bulls. It was really nice that भोक लाग्यो यार के खानु पर्यो है त एकैछिन still do something. म एकैछिन आउँछु यहाँ हेर्दै गर न Really nice that they were हो like, र गएन कुरा it's ours. ऊ पोइन्टहरु ए 2 पोइन्टले कसरी Fourth place coming in. 118 चाहिँ 120 ए हो नि ठिक बा 1 पोइन्ट त धेरै पहिल्यै थियो नि विभो गेमिङ थर्डमै पर्यो है त्यही पनि 85 नङसिम रेड फोर्स फोर्थमा आयो फोर्थ प्राइज फिफ्थमा आयो अल्टर 6 मा झर्यो यार अल्टर फोर्थमा थियो जस्तो लाग्यो अघिसम्म DRX 78 रेग्नम 77 तर हेर न 77 78 79 80 81 के अनि 85 118 120 पोइन्ट त डेन्जरले छ यार 8 सम्मै पोइन्ट त है दियोस् भ्याउला जस्तो रेग्नमले पनि भ्याउला जस्तो छ हेर्यो भने त्यतिको चाहिँ छ कि पोइन्ट जस चिकेन हानिराख्यो भने इलिमिनेसन टन्नै हान्यो भने त रेग्नमको पनि चान्स छ है हाम्रो मात्रै हो अलि चान्स नभए टप 8 सम्म मात्र आयो नि पुग्छ यार टप 8 टाढा भइसक्यो कि अब त पोइन्टले पावर खाएको हो नि पावरले हिजो पावर राम्रो छ राम्रो टिम हो पावर नि फर्स्ट दिनमा हेर्दा त त्यस्तो खासै लागेको थिएन के सेकेन्ड दिनको म्याचमा हेर्दा खतरा लागेर पावर त मलाई जस दामी भन्ने टाइप चाहिँ त्यस्तो खतरै सबसे खतरा त होइन हो र हेर न 48 भने 48 को 48 धन्न 14 को 14 मै छ भन्ने The thing I want to mention though just very quickly is that if I was APG, if I was Yangon after that game, I would be concerned because those third to sixth teams all placed there. They were the ones who stepped up massively in this game. Fourth thrive. UBG were ठीक बा ठीक त ठिकै भने अब त्यो थर्ड देखिकोहरु पनि डेन्जरले हाने हो teams right behind starting to step up. What do we see in Erangel? Well, let's look at it. Let's see who's been able to perform so far. Yangon Galacticos. इरेंगलको फेरि टप 5 टिम्समा याङ्गन विभो फायरफक्स आरजी अनि पावर रहेछ रेग्नम गारे स्पोर्ट्स हिजो 11 मा थियो हो र त 14 रे भन्ने अरु बढी राछ यो घटेर हिजो 11 हैन हिजो 14 मै झरेर सिद्धेको जस्तो लाग्यो है हिजो जस लास्ट गेम सम्म चाहिँ 14 मै झरेर अनि सिधा जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा alter ego angles coming into that. I want to see that influence because I think those angles are so beneficial for certain teams that I think that actually Weibo would actually do well to influence with. हैन हिजो 14 मै झर्या हो हिजो 11 मा त थिम चाहिँ थियो होला त्यसै थर्ड फोर्थ गेम सम्म चाहिँ लास्ट गेममा त 14 मै झरेर सिद्धेको हो सक्छ अनि होला फर्स्ट गेम सन 11 मा थियो त्यही अरर बढ्छ हामी घट्छ सक्छ अनि हैन सक्दैन नि फेरि वाला के त होला त्यही याङ्गन ग्यालेक्टिकोज एकैछिन नै भोक लाग्यो यार आइहाल्छ taking the fight to our top dogs. They were starved out from being able to break into that 128 barrier. Well, we keep tabs on these teams 100% because right now there is certain jump ups which, like Max says, are worth a whole lot of money. Noxious Red Bulls, they can stay up towards the top of those tables. Might have just salvaged their performance here in the playoffs. They very well might have. But it's time once again.
glue your eyes to your screen, strap yourself in with those seat belts that you're going to need, and keep your arms inside of this vehicle at all times as we're going back in to those beautiful lush pastures that come before us. Let's get into this one, Blank, and see how things are going to start to shape up once again here today. Right now we're at the vertical drop, just waiting for this ride to get underway as we're in the plane heading down from Kameshki all the way through to the western side in Quarry. Our teams get themselves out in action. Weibo going to be out a little bit later down towards Primorsk unless they go for a slightly different drop here. Oh, but look at the drop in points right now, Jackie. 85 points down to 77 in 10th place. We've got triple 77s across the board for Regnum, Kaya, Power, and Ida here. Oh, it's nasty. Real nasty. Whole lot of sevens, but will they be lucky? That's the question. Or will it be the wrath of some of our top players back out, proving they're the top dogs in the lobby again today? Doc has been living up to the name. It has been surgically clean. Three players that we talked about a lot here, Doc, Roseberry, Falak, all putting on a performance of a lifetime in this one. Davon with a 405 meters, I think that's breaking the record. Crazy stuff coming through. Noxious Red 4 straight down towards the south side, looting around Yellows. Falcons as per usual in Pachinki. But check out this circle, heading directly southeast into the uncomfortable trees, the dead woods. Will these teams be able to get themselves out alive though? And across that match point barrier, not possible for teams in 3rd and 4th place at the moment. All eyes on Yanko and APG. See them parachuting in here. The Alpha Squad that have shown us that they mean business. A comfortable rotate for them back on Sandhog that resulted in a fragmentation of that team, Blank. Start down just to Doc before they were taken out of the runnings. But a comfortable rotate here actually. If they can head down towards Sosnovka military base, they're fully committed to this one. I think that maybe in different times they wouldn't go for it. Full price are at their back though, so they need to get a move on. It's sprinting at the moment. But they get down towards Sosnovka, they can make a comfortable rotate over towards that eastern bridge. We'll see if anyone tries to hold them out. Likely because the Torch are going to hold in. Milter. Nice shots over towards top. Does have to drop down. Takes a bit of damage from that leap as well. This is a slightly sad start, but it should get better. Unless Fourth Rise tries to get involved in this one. It'd be a risky maneuver from two. Full commit, full sand, hop behind the wheel, put the pedal to the metal and chase them down. They're still raining out shots. IQ is the tool for the job as well. That's not the best weapon in the world, but got no vest, no helmet. It will hurt and comes pre-installed with that scope. Just like acrobatics, I'm just running right down the way. The outlines. Yeah, parkour in the entire time. It's good. Leaping over railings, heading through the girders. It's a bit of a Terrifying, man. jungle gym for them. Just constantly trying to get out of there. Keep their noses clean, but already some obscene plays thrown into the mix. Non-ship Red Force. Up against Fire Plugs there. Macap being able to find one of those for free. I'll tell you what, as much as some of the players from Noxious Red Force have very much frustrated me in the past, I do respect that no matter what, they're just going to keep giving it, they're going to keep being aggressive, they're not changing anything. I think that's a mindset that can really affect you going to the finals when you want to play passive, you want to get those points, you want to get placements on board, but for Noxious Red Force, fair enough. Some of these engagements, some of these fights, you're going to mess up, you're going to do something a little insane, but here in the playoffs, I welcome a bit of insanity. Now's the time to pull it out. This was the opening knock. Dog C. Distance Macap being able to spot onto that one and restrict him. So we go as well. Establishing shot of that rotate round from Red
gets trapped amongst it. Oh, Roxy, you have been left hung out to dry as the rest of the team realised they had to commit to the getaway, so they find that one for free. Origo started off pretty quickly on that last game. Looking to do it again here. They get themselves down into a nice position on that southeast side. Sadly, Kaya will lose a player off the back of that. They're no strangers. These types of circles usually do have a fair amount of success on them. Losing a player at this stage of the game does hurt them. Power versus Thunderclouds. Okay, Power. Let's see if the energy levels are still carrying on from the prior game. Forming a fist and punching their way through this lobby pretty convincingly. Find Jin getting knocked down immediately. No one else really around to assist as well. Power pushing up. This is not a bad spot for Power either. They can play this. Kaya do move up. Bumper cars in play, easy, attempting to get out of there. Bullets raining on the vehicle, but not quite hitting their mark. I'm surprised he was actually able to get out there so confidently. If you've just crashed straight into him, no follow-up from it, he gets away, and obviously for Magnum Garia, you're at a disadvantage fight. That would have at least been an equalization in the battle of attrition. If they took down easy, it would have been a 3 versus 3. They could have probably pulled that game out a little bit longer. I think for Yangon Galacticos, though, as well as APG, they're one of the few teams out on the western side, down towards the south, that just have not found a home here over towards that southeast side, where most teams are confirming their position. There have been a couple of times where we see more teams spread out over towards Mansion, around Shelter, and likely on this circle, it does center up around Mini Milter as well as Milter itself. And this is the smart choice of all sending central. Does give some more time for squads on the outer edge to play this game slowly, though. RX back on screen here as well. The RX, again, another team that's been relatively impressive. Whenever we've seen them in terms of those later circles, the communication's been really good. Kidbit's had some huge pop-off plays as well. It's always fun to watch. On this one, they get a lot of time to ponder and think. Team Secret, of course, you had that late finish, coming second in the previous game. See what they can do here. It's Saycloud, she's off in the distance. Bernat gets contact, few shots fired in towards the vehicles, trying to trace them down. Lefty chin. Not a bad shot towards Jack. He has to switch vehicles, though. Knows that that buggy is not long for this world. We'll just heal up using the bandies. Yangon Galacticos similarly in a rough scenario. We're heading over towards stage 2. They've not quite found themselves over towards the circle just yet. We're waiting for that ship, because if it's down towards Milter Power or Milter Way, suddenly becomes very, very hard for a lot of these teams that are rotating it late to get too much success off the back of it. APG's just been sitting pretty down towards military base this entire time. Oh, okay. That is a big one. That's going to create a real traffic jam down the southeast side. Hard to rotate up on the east around the crates here, Jackie. Oh, dear me. Not a bad opportunity for the boys over on APG, though, to sidle in over towards that eastern bridge. And the loot crate delivered to them on the way. आम्बो जोन त कत्रो भइसकेको रहेछ नि त यार घरहरू छ नि हैन ठिक ठिक Straight in versus Power as well. Seems like Al-Haji is swiftly been handled. You get the follow-up onto the Hedan. So already you're able to strip them down to just 2 players on Power. Easy sprints into the building. Oh, good with the first with the DBS. के भइराछ यसो भनौँ त भनौँ Locked in there. के भइराछ न Inside the match itself. Power is now forced to send away with just Ragnar on side. This was a horrible shift on the circle back up towards the north. YG 0000 चाहिँ अल्टरले 1 भन्यो होराको अझै 0 नो फायरफक्सको मात्र 4 away all the additional supplies, reset yourself and focus up. This is the RX that have been ushered further around with the readjustment on the zone, just inches
away. Knocked in Red Force. Look out through the window, seeing if they can find anything from this. Be careful though, Tizzy and Billy have been very weak. Doxy's a nice long-range player. Titiको दुईटा नक Tizzy, Billy show. टु फिनिस्ड Does sound almost like a cartoon. ठिक ठिक Honest with you. पावरको त 3 जना गएछ नि त एकजना मात्र बाँकी रहेछ एनएस को डक्सी हेर न यो टपको 1 2 3 4 हरुले पोइन्टै लिएर आएको छैन हैन यस्तो बेला चान्स छ के टन्न टन्न पोइन्ट ल्यायो भने माथि आइपुग्छ त यार Smart maneuver for Ida. One that might just pay off, especially if they are confident that APG is going to be moving through lane, which possibly means here that APG is going to be wait on the outer edges. Top goes for something very aggressive. They're going to try and अल्फा swipe गेमको right त्यहाँ towards the फ्यानहरु आज टन्नै रहेछ sidelines, and Ida has absolutely nothing to say about it. Like they were clued into the situation, they're going to hold this in a nice crossfire, but instead you kind of leave one man out. Oh, it's lonesome, dark him. Jump in the back of the buggy. यो यो दाइ Away from it, linked up with the अदरले फर्स्ट पोइन्ट ठिक ठिक advantage to get over the bridge and back onto the mainland now. Back over towards the east, prison as well as shelter. A bit of cover in some of these areas. Prison does set yourself up nicely up towards rocky outcrops on the high ground, but no one's really setting into prison unless it's a absolute desperate maneuver. That cuts out a little bit of playing space. I can't imagine we're going to have 16 teams going into zone 4 though. Something will start to change soon. Top. Covering up, let's short back inside, Steeda. Trying to trim them down from a distance on the coastline. While the RX goes to a third person fight as well there versus Fireflux. Yangon Galacticos going for a wide wrap towards prison side. Yo, I think yo, it's a good smart guy. maneuver as well, Jackie, all things considered, because they know a lot of teams must have shifted back up over towards the ल northwest. गाडीले उडाइदिएछ सुकलाई त यार आरसीको साइलसले सुकलाई त गाडीले It's a bit of a bold maneuver, but with the information you have, it's probably the best informational place to go for at this stage again. Actually, just trying to stay quiet and get over that 128 point mark. How is he not down? जिआरएफको सोयलले सिटिङलाई टिटीको सिटिङलाई नक टिटी इलिमिनेट Great follow up, and that's फर्स्ट इलिमिनेट यो राउन्डको So that's that first squad falling now. We get our answer. Folks out. I mean, they've just not had the greatest of playoffs really. In 36 points. टिटी टिकटक Derek Sloan constantly will hold on. मेरो फेभरेट त टिटी हो यार PG, in fact. एफएफको सोलले चाहिँ आरइजीको लागि नगरे है Get the toothpick out, clean out. आरइजीको वाइल्ड 77 नै हाने रहेछ They can do that. They will control nicely down towards the south edge, and they know that Derek's has been forced in an uncomfortable spot now. This is problematic though. Top further ahead. They're able to find that angle into the building and get the knock on it. That's from way back up on the hillside with Fireflux. अल्फा गेमिङको टप नक रिभाइभ के भएर अड्क्यो यो Why are we thinking that? that's a crazy maneuver. I get that, you know, he has teammates that can come in, but what are we going to do? Another teammate comes through, getting peaks, almost goes down. एनएसले यहाँदेखि नक हानेको त्यसलाई Down there, losing durability of helmets and vests. Just get your boy up. Alright, Todd's probably shouting at him. Like, just rest. Like, that's all I need right now. First on the drive-by, inside about hovercraft. अल्डाले आरइजीको वाइल्ड लाइफ नक है So many squads having vision onto him. वेट नार्वालोले अल्फा गेमिङको रिफर चाहिँ नक फिनिस हान्दैछ नि त I don't quite know what was going on in his head at that moment in time. I know they want to get in the circle, but you've got fair information going into it. There's plenty of players to consider around those hilltops as well. I suppose he thought he could get further in the hovercraft, but there was some serious team shot hovercraft moving forward. I know that a lot of players hate how that hovercraft can get players and teams into pretty
टिटी पनि 0 मै गएछ खै होराले चाहिँ पोइन्ट ल्याउनु पर्यो के डराएर त हुँदै हुँदैन नि हान्नै परिसक्यो लुकेर सेफ खेलेर त कामै छैन त्यही हो र यार के भएर बचेर केही खाँच्दैन भने झन् प्रिजनको डाँडा फेभरेट ठाउँ आयो मेरो त प्रिजन फेभरेट हो है फेरि ओए भाइ जो यो एरियामा पनि पहिला है खतरा फाइट पर्छ नि यो ठाउँमा ठ्याक्कै यहाँ पनि ओए 40 को T24 ले आफ्नै आइक्यूलाई बमले नक हान्दिएको छ है आफ्नै टिमलाई नक हान्यो है नकिलले पनि T24 लाई मली हानेर नक हान्छ नकिलले ओए आइक्यूलाई त्यो आफ्नै टिम मारिरहेछ के भइरहेको यो 40 ले त आफ्नै टिमलाई मार्थ्यो पहिला बम हानेर नक भयो फेरि मली फेकेर मार्थ्यो त यार त्यो झगडा पर्यो क्या हो ओए एनएसएफएफ लाई हान्दा यार केसलाई नक फिनिश अर्कोलाई पनि फिनिश स्टार फेसो नि नक एफएफ को एकजना मात्र बाँकी इलिमिनेट एन ओए डिआरएक्स विनले हान्दै रहेछ एकजना चाहिँ इएको नि उ साकुराले आफ्नै टिम टर्निकेलाई मली हानेर नक हान्यो है रोजमेरीले ह्युनबिनलाई नक र फिनिसै गर्छ डिआरएक्स ह्युनबिनलाई अल्टर कल बाय डिनर दिने बत्ती गयो यार केटा हो स्माइली टीएस को जिकेले नक फिनिस तो बेला बत्ती गयो यार वाइजी को सेक लाउडले टीजी स्माइली टीएसलाई ओए वाइजीले मिठो पोइन्ट लिएर आउन लागिसक्यो है यहाँ नकै नक हानिसक्यो उ 40 को अघिको देखाए मैले भने वाला तर देखाउनु पर्ने एकचोटि यार नक र किल हानेको यार आफ्नै टिमलाई किल हान्दिएर भएर हान्यो वाइजी को सेक लाउडले अल्टरको मुआनालाई नक वाइजी को सेक लाउडले इडाको एमरेस 7 र इडा डार्किनलाई नक तर अल्बा मुआनाले हाने रहेछ डार्किनलाई चाहिँ इडा इलिमिनेट भइसक्यो वाइजीले कति पोइन्ट ल्यायो नो फेयर हो त्यहाँ रहेछ तल अपार्टमेन्ट साइडबाट आएर यो हैन सिल्डर साइडबाट ई र टीएस जेरसलाई नक भनेपछि फिनिसै भयो टीएस पनि 0 पोइन्टमा इलिमिनेट वाइजी रोनले ए को जोकरलाई नक याङ्गन ग्यालेक्सीको चाहिँ 4 इलिमिनेसन हानिसक्यो यार यो याङ्गनहरूले बरु कस्तो हानिरहेछ हेर न फर्स्टमा भएर पनि अझै पोइन्ट ल्याउनै पर्छ टाइपले हानिरहेछ के फाल्कनको रेडक्सले यार टपलाई फिनिस हान्थ्यो अल्फा गेमिङको एकजना मात्रै बाँकी 0 इलिमिनेसन पोइन्ट याङ्गन ग्यालेक्सीको चाहिँ फाइदा भइरहेछ है अल्टरको रोजमेले डिआरएक्सको सोएजलाई नक फिनिसै हान्दै रहेछ ल गयो डिआरएक्स एनएसले पनि पोइन्ट ल्याइरहेछ यार 5 इलिमिनेसन अल्टरको पनि 5 हो र स्लिपीले मार्यो है मोरम्यानलाई ए को मोरम्यानलाई नक स्लिपीले किलले हान्थ्यो मोरम्यानलाई 1 इलिमिनेसन पोइन्ट फर्स्ट किल है आजको बल्ल 1 पोइन्ट आयो नि त यार
नार्बालोले रोजमेरीलाई नक Puerto Rico giving as good as they get. Munshin also looking to see if they can snatch away some points. फाल्गुन नार्बालो नि खतरा छ रोजमेरीलाई फिनिसै हान्दियो नार्बालोले Right now towards the south side, they are roaming. They are making sure they ए keep track of a lot of the players. ए फसिरहेछ यताबाट होरले हेरिरहेछ यताबाट वाइजीले हेरिरहेछ Now for Yangon Galacticos, this is टर्नी के लोमा हिल गर्दैछ ब्यान्डेज लगाउँदैछ more of a case of battling against horror, stealing away these eliminations. टर्नी केसँग हिल छैन क्या हो ब्यान्डेज मात्र छ जस्तो लाग्यो यो नक भयो स्काईले नक हान्यो ओ किल चर्नु लगाएर स्काई छिटो किल हान वाइ स्माइलले ल किल चोरिदियो नि स्माइल र रोमिल टर्निकेले हान्दियो इएले पनि खाइ जोकरले पनि खाइदियो सकराले पनि खाइदियो इलिमिनेट सब वाइजीले लिदियो यार होररको पोइन्ट चोरिदियो नि एउटा Yangon Galacticos just need to get themselves एनएसको दुईजना ऊ एनएस इलिमिनेट अल्टरको क्रिप्टोन नक फिनिस भनेपछि कि इलिमिनेट भयो अल्टर back with the wings. हो जस्तो क्रिप्टोन पनि मरेछ मनान मरेछ अल्टर पनि गएछ Fire up top side. Can Falcons make फाल्कन र आरि फाल्कनले पनि पोइन्ट डर ल्याएर छ होला है यतिखेर त ओए नेट आयो है त्यहाँ नेटै नेट आयो कहाँ कहाँबाट आरिजको वाइल्ड डबल 7 के नक हो र किलै चोरिदियो भाइ यार एउटा झन् गरिबहरूलाई दुःख के भाइ झन् हामीलाई कस्तो पोइन्ट चाहिरहेको छ त्यो त अरे वाइजीले चोरिदिइरहेको एक पोइन्ट त अरे Fragment the Falcons, leave them in a position where potentially they can start to take the fight to them. Silent बत्यायो makes his rotate at the back of the buggy, looks for the peak up. They might have got the Igni, I'm sure, but can they still hold on to this ground? towards Cyrus, back straight back in towards the buggy. Hits the deck. Smile with 4 evens on the side of Yangon Galacticos. Looking not to let that kind of pace let up anytime soon. Wants to keep on pedaling. Now, setting his sights over towards Wild. Bit more shift damage here. Kind of a 3-1 split, how they're playing it as well. Bernat is going in towards Reg now. Whereas you've got Smile still just looking for होरले हाने towards Hora with good त्यो plays. छैन एक किल हाने अल्फा गेमको जियोले फलकलाई नक Meanwhile, Sol भनेपछि अल्फा गेमिङ इलिमिनेट 0 पोइन्टमै 4 for Ives. वाइजीहरूलाई ढुक्कको वाइजीले 7 इलिमिनेसन पोइन्ट उठाइसक्यो यार 4 जनै बाँकी छ फाल्कनकोले आरिजे टस्पिकलाई नक फिनिस Eliminations, Jackie. This is a big step up performance from them today. 33 जीले नकीलाई नक 33 जीले नै फलकलाई पनि नक 40 को एकजना मात्र बाँकी 40 मा तीनजनामा दुईजना नक They see weakness and they'll send in. फाल्कनको नार्बलोले फलको हानेर किल चोर्यो 40 को T24 ले ढाल्दै है Trying to scrap 33 जीले नकीलाई किल हानिहाल्यो ल गयो 40 पनि will restrict and remove the potential. डब्ल्युबीसी को एउटा किल चोरिदिएर यार यो फाल्कनले भर्खर Once a good डब्ल्युबीसी ले तर फाल्कनलाई हान्दियो नि त अनि सक्छ finally come on. ल पर्यो वाइजी र हो र पर्नलाई ओइ जिगल त्यहाँ नबस् न ओइ नेड आइसक्यो ए Looking for the head-to-head versus Yangon. ए नेपालीहरु छ रहेछ आज खाइ 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 रोमियोले खाएन They won't go any further than that. ओइ जिगल त्यहाँ नबस् अब त अह To the Titans at the top of the lobby. Another nade sent through in the Molotov. जिगल बचिरहेछ बचिरहेछ कसले हान्यो जिगलले हान्दिएछ त मली हान्दिया रहेछ मली हानेपछि त Meantime, Bernat will pick up Silas. ओइ यहाँ पनि आयो है झन्डै आरिजी इलिमिनेट So Yangon. केटा हो जिगल खै जिगल के फिनिस भयो त भाछैन नक मात्रै छ जिगल वाइजी र होरको पर्दैछ है Match point for the smash rule. त्यही भने चिकन डिनर चाहियो ल स्लिपीलाई ढाल्दियो यार Strike fear into the other squads with how they've been playing. स्लिपी ढलेपछि त गाह्रो परिहाल्छ नि यार रोमियोले हान्दै जस्तो स्काईले हान्दैछ स्काईले कभर दिइरहेछ Romeo down. And जिगल र ल नो फेयर पनि ढल्यो ओए कस्तो खेलाएर गयो स्काईले वाइजी स्माइल नो they need another game. गाडीमा आएर डिबिएस हान्दिरा यार ओइ 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 यस स्काई Sky though. From Horror. स्काईले नक हान्दैछ है दुईजना नक हानिसक्यो स्काईले South side, Jackie. ओ स्माइलले पनि नक हान्दियो है ए रिभाइभ हान्न बित्तिकै फेरि नक हान्दिया रहेछ त्यस ल ल ल किन 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 स्काई Been able to play wide open angles, quick shots from Sky. Bernat though frustrated. के गरे भने ए Points स्काईले further up the standings. Leave these squads knowing
way to be able भाइ YG को बाट त 1 पोइन्ट पनि उठाएको छैन भने दुईजना नक मात्रै हो किले आएको छैन back of Yangon needs to औडा भने था किन आतेको हो त्यस्तो finally looks over. Cloud is down and the boys want to move over towards his way. He's gathering as much information as आत्ति नै पर्दैन थियो त यार त्यो स्काई the back pocket. Looks to put the hurt in. हैन र के हो स्काई जानु पर्थ्यो र त्यसरी Back. Jump spot. Cloud still down. Not seen there. YG को 4 जनै छ एकजना त नकमा एकजना चाहिँ नकमा छ रिभाइभ गर्छै गर्दैन त्यो से क्लाउड रहेछ नकमा themselves some better sight lines, get those smokes. WBG ले हेरि त राछ है फेरि विभो गेमिङ विभो गेमिङ को सुक मात्र मर्या रहेछ है 5 इलिमिनेसन छ WBG को They can get angles onto you even if you only slightly peek back into it. Mana inside of the vehicle. It's heavy by अर्डरले YG को मर्नेटलाई नक the first man. Good timing as well. The circle starts to push in. Brilliant timing, in fact. They can delay as much as possible. Will make life very hard for Yangon. YG को एकजना रिभाइभ भइसक्यो Power. पावर को एकजना विभो गेमिङ को 3 जना YG को 4 जना टोटल अहिलेलाई टोटल 8 Protecting the organization trapped in position. सिल्डर निर परिरा रहेछ है WBG को हिरो पावर को र्याग्नार Just needs to worry about पावर को र्याग्नार गयो WBG को हिरले DBS खेलाइदियो a wave up. पावर इलिमिनेट थर्डमा Over towards 4 पोइन्ट इलिमिनेसन पोइन्ट they have a man advantage but position. ओइ WBG को अर्डरले त के दुःख त दिइरा छ है वाइ यंगन ग्यालेक्टिको चाहिँ सबजना 4 जना छ यार रिभाइभ भइसक्यो सबैजना In the loot crate, there's a name that's going to be cast WBG को 3 जना भने यंगन ग्यालेक्टिकोस को 4 जना छ comes through in the nick of time. Meanwhile, से क्लाउडलाई नखाने WBG को हिले but the knock is confirmed onto Cloud. Really important knock there coming through from he on a side swipe. Bernat tries to make his way across. A very important game not only for Yangon Galactic. यंगन ग्यालेक्टिकोस को से क्लाउडलाई फिनिश गर्दियो रोमियो पनि नक If they win this game, they'll shoot 3 जनामा 1 जना नक विभो गेमिङ को 3 जना छ over into the 100, set themselves up for later on in the day. So much riding on this for that team. Been singing the praises of order. Him and he are a lethal unit. The minute with that knock that came over onto the as well, they've got a हिले रोमियोलाई पनि ढाल्छ यंगन ग्यालेक्टिकोस को अब के हो ए रिभाइभ गर्न भ्याएको र हैन होला नि हैन so much utility left to work with. मर्नेट र स्माइल मात्र बाँकी छ यंगन ग्यालेक्टिकोसबाट WBG बाट 3 जना छ मर्नेट पनि नक कस्तो ओपनमा बसेको माने गयो विभोले लियो है चिकन Will find themselves the second chicken dinner of the day. But the big storyline is Yangon Galacticos. They have crossed the line. That match point smash rule coming into effect. That's what they were hoping for on this. अन्य And Weibo, it is huge for them, like you said. The difference of being able to vacuum up these points, put themselves into a position where if they keep playing stalwart throughout this day, they could have a chance at the title. It's all to play for, but the intensity that will be building going into Game 3, Black, the action is going to be palpable in that arena. The bowstring is pulled taut right now for Weibo. And they're hoping to keep that tension in place to accentuate that gameplay. You look towards this team, they're pretty strong, but I think Yangon probably quite happy that he gets a chicken dinner. Feels bad. Hard trying to get the second. As Weibo होराले चाहिँ गिद्दी गरे यार गाइस meantime, we'll be heading back over to that. स्काई यार त्यसो जानु नपर्ने जस्तो लाग्छ है मलाई अघि सुक त अगाडि नै मरिसक्यो कि सुक हेर्दै कराएर बसिरहौ यो सुक थुक्की सुक सक्छ हामीलाई या सुई गर्छ फेरि ऊ नदेखाएर सुई गरेको चाहिँ सुई हो कि सिउ हो तोरी भने हेट तेरिका Level up your gaming experience with over 8 billion playlists only on Spotify, the official audio streaming partner for the 2025 ESPORTS World Cup.
के भइरहेछ ए यहाँ भयो डब्लुबिजीले खायो नि भाइ मिठो हान्थ्यो यार होराहरूको देखेन अघि होरा र वाइजीको परेको देखाएको थिएन होरा र वाइजीको परेको थियो होराले हग्यो स्काईले ढालि त सकेको थियो स्काईले त हाने त हो तर लास्टमा आतेर बगी लिएर बिचमा गएर मरिदिएर जान्ने भएर मलाई त्यो मिस्टेक गरे जस्तो लाग्छ है अब के दिमाग लाग्यो हो तिनीहरूले हेर्दा त मलाई त आत्तिएको जस्तो लाग्छ in the final few moments, and that's exactly what we saw them do here, right? Landing, or not landing, but going to shelter, rotating to shelter, being able to get elim after elim, and now 10 points. That's going to be a 20-point game, and when we look at that leaderboard, Max, यसमा हेर न विभोले कस्तो फाइदा लिएको यतिखेर फेरि हेर न अर्को कुरा फेरि याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले जितेको भए त फेरि धुस्न पोइन्ट लिन्थ्यो नि अहिले विभोको 3 जना थियो इलिमिनेसन हानेको भए त 14 हुन्थ्यो इलिमिनेसन पोइन्ट हैन प्लेसमेन्ट पोइन्ट 10 हुन्थ्यो 24 पोइन्ट खान्थ्यो यतिखेर कि त तर नि याङ्गनलाई त फाइदा हो नि अल्फा गेमिङ 0 मा नकआउट भएको भर्खर अल्फा गेमिङ के प्लेसमेन्ट पनि एक त पाएछ अल्फाले फेरि तर याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले 17 लिएर आयो के जित्ने चान्स छ भने यत्रो बच्चाहरू हेर न अन्डर 20 होला भने यो बच्चाहरू विनरलाई त 1 मिलियन त छ होला नि यार than they are. So for Yangon, they're like, hey, we're actually sitting really pretty. I do want to say they got a second place, not a win. They didn't get the win curse before the smash point coming in. So they didn't win this one. Maybe they'll win the next one. विनरलाई त 1 मिलियन मात्र हैन इज्जत पनि छ त्यहाँ military-based team, you have to have a drop-up spot. And to watch them try and run over the bridge and dodge bullets and all this stuff, it's not enough when you're on the hunt to try and make something happen. What do you make of it? It's like talking to a wall, Kalari. So we've been doing it during PMWC, saying you drop in mid. अल्फा गेमिङको 129 भने वाइजीको 128 याङ्गन ग्यालेक्टिकोस अस्ति सर्भाइभलमा यार झुन्डेर छिर्याहरू हो के एचमा परेर छिरेको सर्भाइभलबाट अहिले 1 मा छ होरा चाहिँ फेरि सर्भाइभलमा फर्स्ट भएर आएको अहिले तल छ याङ्गन ग्यालेक्टिकोस एचमा परेर सर्भाइभलमा बल्ल छिरेर अहिले फर्स्टमा यार लकले साथ दिएको होराले कति पोइन्ट्स लिएर आयो होराले खाए थाहा छैन हेर्नै भ्याएन मतलबै नभइसक्यो भने अब त होराले खै होराले यसपालि 5 लिएर आए जस्तो छ एक किल हानेर अनि प्लेसमेन्टको 4 पोइन्ट 5 पोइन्ट ल्याएर रहेछ यो वाला हेर ल भाइ यो वाला हेर ल खै त स्काईको त एकैचोटि हराइदिएर स्काईले खतरा ढालेको थियो कि भाइ 2-3 जना ढालेको थियो वाइजीको अनि आत्तेर बगी निकालेर निस्किरा के त्यो लुकिरा ठाउँबाट अनि खायो नि त्यसपछि डब्लुबिजी को या साइडबाट अर्डरले हाने जस्तो लाग्यो अर्डरले हो कि 33 जी ले हाने हो हगेको नि भर्खर स्काई आत्तेको भने किल हानेको हो भाइ वाइजी लाई ढालेको भने 2-3 जना ढाल्दिएको हो नि यो याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको अनि आत्तेर बगी निकाल्यो अनि यताबाट डब्लुबिजी ले हान्दियो अनि यताबाट डब्लुबिजीले हान्दिएपछि याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले रिभाइभ गर्न पनि भ्यायो रिभाइभ गर्यो त्यहाँ पावरको थर्डमा इलिमिनेसन भएर अनि लास्टमा डब्लुबिजी र वाइजी परेको हो के त्यतिखेर चाहिँ अनि डब्लुबिजीले खायो अनि तर याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले 6 पोइन्ट त पायो नि त फेरि प्लेसमेन्टमा इलिमिनेसनको 11 छ याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको यसपालि
But for this game, they were able to Elimination 11 placement को 17 point लिएर आएको Very good understanding the circle and everything. For me, the mark of a खेच्दैन champion अब त team is how they understand. अब त चिकन डिनर खाए पनि केही खेच्दैन भने अब त्यो अलि पैसा धेरै पाउने मात्र हो अलि धेरै माथि आयो भने टपमा आयो भने त्यति हो तिनीहरूले गर्ने अब त They see the circle going west, they're going back northeast, meaning all of the teams. बरु WBG को र अल्फा गेमिङको बरु चान्स अझै Entry point northwest, northeast is going to be completely open for them. They know how the lobby reacts to that kind of situation. Free entry point, they get into the circle, they play off the back of that. They are so smart on that aspect of the game that for me that is the main reason why they made it so far in PMWC. At this level, there's a very hive mind mentality of like, okay, we're all going to be in this certain area, we're going to be moved. A lot of these best teams यस्तो साह्रो त नआउनु पर्ने जस्तो लाग्छ है already in their vehicles. अलि हगि नै रहेछ यार Okay, we need to be moving right now in order to be able to. Because if you are going for wide rotation, जिगलले पनि हगेकै हो भन्नु पर्यो भने त otherwise other teams could leapfrog you. As we take a look now at the overall leaderboards, यङ्गन ग्यालेक्टिकोसको पोइन्ट हेर न त्यहाँ पोइन्ट 137 moment, all young Galacticos बरु विभो माथि आएको हेर न अघि कतिमा 80 को लाइनमा थियो भने 105 मा आइसक्यो WC champions. चान्स छ यो अल्टरकै चान्स छ नङसिम रेड फोर्सकै So cool. छ चान्स यार भन्नै पर्यो नि They've ended on a second place. They've got पावरको पनि छ सबको छ रेग्नमको पनि छ फोर्थ राइजको पनि छ हान्ने थाल्यो भन्दा यिनीहरू सुरुमै याङ्गन ग्यालेक्टिकोस अल्फा विभोहरूले हान्न थाल्यो भने त पोइन्टै नदिकन होइन यिनीहरू त माथि आउँछ नि अझै तिनीहरूको पोइन्ट रोकेर माथि आउन सक्यो भने त final game here. So okay, we know where Yangon Galacticos dropped, right? याङ्गन ग्यालेक्टिकोस यार यत्रो फुचीहरू हेर न भाइ 20 वर्ष पनि पुगेको छ कि छैन होला के For the Yangon Galacticos. Or do they go elsewhere? They could do that too, actually. Yeah. We have seen that before. I think टपमा आउनलाई त गाह्रै पर्छ यार nah, we're not going to get उनीहरूलाई that त far in the final game. No chance. And they actually changed their drop spot without telling यो anybody. टप 8 सम्मकोहरूको चाहिँ अझै पनि जस आशै चाहिँ मरेको चाहिँ छैन के भन्नु पर्यो नि होइन Similar from Yangon. अब यो म्याचमा नि फेरि याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले मिठो 20 पोइन्ट जतिले 15 देखि 20 पोइन्ट ल्यायो भने चाहिँ गाह्रै पर्छ विभो र अल्फा गेमिङको मात्रै चान्स हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ होराको 53 रे भन्ने पोइन्ट Zaki could be an option, which is, I didn't think I would ever say that. Yeah, I'd hate 53 That's not what I want to hear, Max. Yeah, but same rotation. उता कहाँ 137 फर्स्टको याङ्गनको यिनीहरू कहाँ 53 Drop on Everest. No, maybe not. That's a good word. But actually, Full RPG wins no weapons when you drop. Yeah, great. Yeah. actually, we were looking at the second page of the leaderboards. You were talking about Falcons. That again, increasing your rankings, you could get an extra bit of money. Yeah. Of course, here now it's match point. We are in Smash Zone. Yangon Galacticos is the one team to currently breach across that. The question on my mind is 84 पोइन्टको डिफरेन्स छ यार फर्स्ट र हाम्रो होराको very, very high likely that they have. तर यतिखेर सुरुमै याङ्गनहरूलाई होइन नक फिनिस हान्यो भने यिनीहरू जान्छ के यो जित्न खोज्दैन आत्तिन्छ भन्नै पर्यो भने Next, Erangel of the यिनीहरूलाई ड्याम हान्न थाल्यो भने त यिनीहरूले भेट्छ A position they've never been in before. अहिले पनि खास भन्नु विभोले त मजाले खेलाइदियो हो नि यिनीहरूलाई पाउनु त अब भन्नु पर्यो सेफ साइडहरू त त्यो पाएको त थिएन वाइजीले त्यसो लुक्न सुक्नलाई तर नि For placements, for eliminations, for the pride of their own home nation. This team अब आफू जित्छ जस्तो हुँदा पनि आत्तिन्छ नि भन्नै पर्यो नि that counts is हामी उनीहरू पहिला पब्जी खेल्दा जब एउटा चिकन डिनर हुन लाग्दा त आत्तिन्थ्यो PMWC. A blank Yangon Galacticos. डिसी पर्छ नि दाइ Droves with the smash rule now in effect. They have the opportunity to walk away as not only the victor of this game, but the victor and new champion of this entire tournament. So let's shatter, let's smash here on Sunday over towards Erangel match 3 of the day, 137. We're above the mark सुरु now. सुरु From Saverni down towards Primos. We're getting into it. We're getting loud in the arena. Alpha Gaming watching as Yangon Galacticos gets further and further ahead towards the horizon. This is their chance. This is their moment on a map that they are known मलाई चाहिँ मजा लागिरहेको छैन यो होराहरूको चाहिँ भन्नै पर्यो नि decision making in the prior game with how they बरु एनएसको राम्रो थियो विभोको राम्रो छ आज एनएस र विभोको चाहिँ बरु याङ्गनको त्यस्तो नि राम्रो चाहिँ होइन खासै त होइन किल चाहिँ उठाएर त राम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ विभो र एनएस छ आज start to change. If I'm फोर्थ राइट्सले नि हान्दा चाहिँ हान्दा चाहिँ फोर्थ राइट्सले मिठो फाल्कोनले नि दामी हान्दा छ आज down early, build for themselves as there is a few challenges nipping डिसी आउनु म आउनु लागिरहेको छु to solidify the knees. No
होराहरू यास्नै जान्छ होला यास्ना फेभरेट हो होराहरूको गाडी निकालेर यास्न जान्छ जस्तो इदाको डार्किन नि यास्न आएर छ गाडी मात्र लिएर होइन प्यारासुट मात्र त्यहाँ होला यास्न त पुग्दैन होला त्यो नामले मात्र यास्न पुगेको देखिरह होला आज मस्ट इलिमिनेसनमा अहिलेसम्म डगको 27 स्माइल 26 केजको 24 रहेछ रोजमेरीको रहेछ सबसे हाइस्ट ड्यामेज तर किल काउन्ट्स point counts. South George at the moment, a very, very central circle. It's anyone's game. Yangon Galacticos have set their sights on it. Mic off त दिएको Ready to take that chicken dinner. But it all comes down to the action in the lobby. याङ्गन ग्यालेक्टिकोसलाई त त्यो त्यहाँले रातो रातोले नै लेखिसक्यो यार तिनीहरूको नाम त्यहाँ पब्जीको त्यो हेलमेट राखेर देखाइरहेछ जर्जोमा झरेछ वाइजी लेसको मेरो भाइहरू मलाई त एनएस पनि एनएस वाइजी एई तिनटा हो Pulls out early and will look over towards Romeo, take him down, leaving Yangon on just the 3. It's a nice position for Romeo to have. It's a good अल्फा गेमिङले त आज हगिरहेछ यार बेर्दै fold over towards. बेर्दै आवाजै आएन त It's the interesting talking point, right? Obviously, from yesterday's set of games, Hello? they rotated through rooms, and Romeo bided his time until it was one final player. I believe it was Loxy that was. फेरि जोइन गर्नु त दाइ निस्केर Took shots at him. So, like you say, they're aware of this. It wouldn't catch them off entirely. मेरो आज आइरहेछ दाइ कि निस्केर जोइन गर्नु Local Gaming, another team trying to catch up right now. APG not over the match point just yet at 119 points. Still shy by 11. त्यही क्रस Weibo much further behind. निस्केर जोइन गर्नु के Points required, so probably a chicken dinner, a fair few elims. अल्टरहरू सेभर्नी साइड झरे रहेछ But at this stage of the game, with only one team on smash rolling, is where things get a little bit more spicy. म त एकदमै डिसपोइन्ट छु यार आज यो होराको गेमिङ देखेर त They're in the night. ठिक छ पनि भन्न मन नलाग्नेवाला खेलिरहेछ कि A lot of times, जित्नै पर्ने छँदै छैन कि खेल चाहिँ देखाउनु पर्यो हौ यसले त वाइजीलाई हेर्दैछ है डाँडामा बसेर हेलो हेलो Power today, seeking fights. हेलो They are no strangers to whatsoever. Feels like they have been throwing carnage at so many teams, causing issues for some of our top squads. Very central position right now up against some other teams that love an early scrap. We'll see if they can find an opportunity for Joker. There's an opportunity just over this ridge, down on his belly right now, looking for the sideline with the org to play with. म्युटमा छ दाइ the distance, he's got the range. Play Cloud sends out, leaving just one player behind. Smile already rotate back across to Romeo. Bernard's still looting, but अल्फा गेमिङलाई पनि बोर भइरहेछ भन्नै पर्यो अन्त दुई गेम एक एक पोइन्ट आयो त्यो पनि प्लेसमेन्टबाट finally gets in the buggy by the time दाइ म्युटमा हुनुहुन्छ है out. He may just be कि त्यो अडियो चाहिँ अफ गरेर तपाईँले स्पिकर चाहिँ अफ जस्तो Saved by the bell. Didn't realize was ringing. Bernat's rotating into the leg, link up with the rest of the squad. The advanced position for Romeo has not been forced out either. So link back up, पावरकोहरू अपार्टमेन्टतिर जाँदैछन् play with यो बाइक हो नि ल मैले खतरा उडाउँछु यो बाइकमा a lot of squad. अहिले अलि अपडेट भएको जस्तो छ यो बाइक पनि है पहिले नम्बर प्लेट हुन्थ्यो र अहिले त नम्बर प्लेट पनि छ पहिले थिएन जस्तो लाग्यो है नम्बर प्लेट समर प्लेट त Gotcha, Red Force on the look for a wild card inside of this circle. Never sure when they're about to strike, about to send a blazing wide swing at you. A real haymaker of a team. Who's that squad? When they come a knocking, ready, open that door. Or at least दाइ त लबीमा जोइन हान्नु त लबीमा यो गेमिङमा जोइन नगरिकन लबीमा आउनु त Barricade would be preferable. पोचिङ्की को साइडकोतिर C4 on the door. If anyone in the building wants to breathe in no more, if you
जिगलले ढाल्यो है जिगलले ढाल्यो फायरफक्सको सोलेसलाई नक गरेको छ जिआरएक्सको हिन्मिलले फाल्कनको नार्बालोलाई नक एन्ड फिनिस अगले अग होइन यो हेर्दा त अग जस्तो देख्छ फेरि होइन जस्तो पनि देख्छ स्काईले एफएफको सोलेसलाई गाडीले उडाइदिएको छ ठिक ठिक एक किल उठायो है होराले अब चाहिँ के गर्ला कि अहिलेसम्म दुईजना मात्र फिनिस भएको छ फायरफ्लक्सको र फाल्कनको This team has looked like they are here to play. They've been limiting mistakes, focused up mechanically and with communication. That's what's setting them further away. That's what's bringing that skill ceiling higher and higher. Slightly weird one because the way the FF को मडकाबले इदाको एम7लाई नक फिनिसै गर्दियो FF को मडकाबले रोजकतिर छन् टीएसहरु आरजी पनि रोजोको उता पारीपट्टि बसिरहेको रहेछ अल्फा गेमिङ यो कहाँनिर पर्यो यो रोजोको यता सिधा बाटो आयो भने आउने घर हो यो खै त कहाँनिर हो यो के हो यो ब्रिज त डेन्जर देखाइदियो त ए नफा ए ऊ त्यहाँ चाहिँ रहेछ मिलिट्री बेसबाट आउने तिरप चाहिँ बसेर रहेछ अल्फा गेमिङ यङ एन्ड ग्यालेक्टिकोस बिचमा परिरहेछ है सबैको वाइजीको मर्नेटले फाल्कनको रफलाई नक मर्नेट त अघिदेखि बसिरहेको थियो यार चेकलाउले पनि नक हान्ने फाल्कनको अर्कोलाई फिनिस गरिदिया हो फिनिस चाहिँ गरिदिएको रहेछ फाल्कनको दुईजना मात्र बाँकी लुट गर्दैछन् मर्नेट वाइजीले 1 इलिमिनेसन पोइन्ट उठाइसकेको छ अल्फा गेमिङको 0 नै छ तर अल्फा गेमिङ अब चाहिँ अलि हान्छ लै अब चाहिँ यिनीहरूले 40 को नकिले फाल्कनको COA 77K लाई नक कि फिनिसै गरिदिएको छ 42 T24 ले फाल्कनको अब एकजना मात्र बाँकी है प्रवेश भाइ कता हरायो Third place right now, 105 points to play with for them. Weibo went fairly central on this one, almost immediately. Was not really stopped at all on this push either. A lot of other teams concerned with their placement, with their points. It's a hidden blessing really, where most teams are just looking to get towards that end game because they know that even 3 or 4 placement points could be the difference between tens of thousands of dollars here at the PMWC. So Weibo was able to send in towards that center area of the map with little to no contest.
ड्रप पायो ड्रप 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 Change there with teams looking to फर्स्ट steal ड्रप हो त यो गेमको superior positions. The arena to slowly move forward. Of course, just Redux. होरा कहाँ छ होरा 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 उता रहेछ जर्नुबु Circle about to shrink. जर्दुपोल भङ्गोल See where it heads. If it heads back towards ruins, Yangon Galacticos know roughly that position is okay to play in. They may just send back that way. This Regnum Kaya moving out from Sunken. होराहरु बचेर खेलेर पनि हुन जस्तो लाग्छ है बचेर त के गर्ने हौ Come up against the talk sending directly from that south side. प्लेसमेन्ट पोइन्ट लिने 1-2 Starts to get a little bit crowded inside of this circle here, Jackie. Space is at a premium. Shoulder अल्फा गेमिङकोहरु घुम्दैछन् between these squads. Rigo अल्फा गेमिङहरुलाई एकदमै प्रेसर छ है सेकेन्डमा छ हैन drive by scene. केही त गर्नै पर्यो नि यतिकै यसरी त हुँदै भएन पोइन्टै नलिकन त प्लेसमेन्ट पोइन्ट मात्र एक लिएको छ दुई गेममा Buddy system in effect. They take the opening shots towards power and have them pinned. Team Secret able to get across from the rivers on that north side down towards ruins. Bad play there. APG taking down Krypton from Alter Ego. Not quite flushed out just yet though. This is a three-way engagement between teams that are not out of the circle yet. There's a shot from Redux over towards Wild. टीएस को फ्रैंकले आरईजी को वाइल्ड डबल 7 केले नॉक ईपीजी को टॉपले अल्टर को क्रिप्टनले नॉक Three on a rollout from Sunken, which, to be honest, they had a lot of real estate to work with. ईपीजी को टॉपले पावर को फाइदानलाई पनि नॉक इजा डार्किनले होरको नो फेयरलाई नॉक गरेको छ Next one. Not Regnum Kari off kilter. अल्फा गेमिङहरु त एकदमै अब है हान्छ है नले त Aids in the backpack. ओए मिठो नेट मिठो 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 ओए पावर गालाजीले नक है नेटले गाडी लगेर किल चाहिँ पनि मर्छ होला हौ तिनीहरु त अब त And they've still got त बस बस गाडीमा बस भने ए पुसान न ए Coming through from APG, but no follow-up just yet. They अल्फा गेमको जसले अल्टरको रोजमेरीलाई पनि नक कियो अल्फा गेमले त यता पनि हानेछ उता पनि हानेछ हैन will return back to the rest of the squad here. Alter Ego not finding a very fun marker over in this match. अल्फा गेमको टपले रोजमेरीलाई नक फिनिसै गर्छ नक त यताबाट जियोलले गरेको थियो पावरकोलाई चाहिँ किन छोडिदिएको पावरहरुले रिभाइभ गर्न मजाले भ्यायो खास रिस्क नलिएको होला है Moment in the field. Yangon Galacticos currently holding a घेर्दैछन् यताबाट आरईजी को गएर चाहिँ त लक्ष्य जस्तो लाग्यो गएर हो आरईजी को लक्ष्य पनि उतै छन् पावरहरु आरईजी लाई हेर्ने कि अल्फा गेमिङलाई हेर्ने भइराछ looks like they are going to regroup नेट now though as one starts to get a little bit closer. लक्ष्य एक्लै छ हैन आरईजी को Danger close at the minute. Nades on top. अल्फा गेमको जियोले पावर आलाजीलाई नेटले नक फाइदान पनि नक डकको हातबाट डकले आलाजी नक भएकोलाई फिनिश गरेछ पावर इजी पनि नक एकजना मात्र बाँकी है पावरको A strike from Alpha. And even र्याग्नार मात्रै बाँकी हो wants nothing to deal with this. Tries to get away whilst they crash in. ओइ र्याग्नरले तर ट्राई त गरेको है अल्फा गेमको टपलाई त नक हानिसकेको थियो Would agree. तर अल्फा गेमिङले मिठो पोइन्ट लियो है पावरलाई पनि इलिमिनेट Fortunately, यो गेममा यङ्गन ग्यालेक्टिकोसले पोइन्ट टन्नै ल्याउनै पर्छ यङ्गन ग्यालेक्टिकोसको मर्नेटले आरईजीको लक्ष्यलाई नक यो अल्फा गेमिङले चोर्ने भयो यो पोइन्ट सायद चोर्नलाई कुरिरहेछन् अल्फा गेमिङको त्यहाँ नेट फ्याक्दैछन् टस पिक आइसक्यो लक्ष्यलाई बचाउनलाई तर सब यो वाइजीको मर्नेटले हेरिरहेछ है अल्फा गेमिङको दुईजना नक रहेछ यार knocked. Give him some room to र्याग्नरले खेलाउन त खेलाइदिया हो है overegging the pudding on this one. Letting the infighting continue between Regnum Karia and Alpha. It only benefits them at the minute. रिभाइभ हान्न अल्फा गेमिङहरु अल्फा गेमिङले 6 इलिमिनेसन पोइन्ट उठाएको छ अल्टरको मुआनाले आरईजीको साइलसलाई नक Moana even getting involved alongside with Alva from Alter Ego, who are still up and kicking. मुआनाले लक्ष्यलाई पनि नक आरईजीको Makes Regnum Kaya all the more comfortable, and another nade over the top. ए मुआनाले आरईजी PG. जियोले लास्टमा टच पिकलाई मारेर आरईजी ओए फेरि इराको डार्किनले हो र नोफियरलाई नक गरेको छ एनएस को 40 नक नक फिनिश भयो 40 को आइक्यूले एनएस मिनीलाई नक फिनिश गर्यो कडा कडाहरुलाई फिनिश भइरहेछ इरा डार्किनले नोफियरलाई फिनिशै गर्दियो बाइजनले RX
4 to T24 ले गाडीले उडाइदिएको छ एनएसएक्स अहिले र फलकले फिनिस गरिदियो फलकले टिजीलाई हानेर इलिमिनेटै गरिदियो डक्सी पनि थियो रहेछ ए टर्निकेले चाहिँ डक्सीलाई हानेर इलिमिनेट भएको रहेछ एनएस डिआरएक्स र सिआरएक्सले अल्फा गेमिङकोलाई फिनिस गरेको छ है कसलाई गरे टप डग जेल अनि रिफर्सलाई यस रिफर्सलाई फिनिस गरिदिएको रहेछ डिआरएक्सकोबाट Connections here, softening up DRX. Good news from Alpha, but they're about to be crashed on up close and personal. डिआरएक्स र अल्फा गेमिङको डेन्जर परिरहेछ है Push themselves up towards that match point. Enter the अल्फा गेमिङको डगले डिआरएक्सको सोजलाई नक नेटले वाइजीको मर्नेटले पनि अल्फा गेमिङलाई एट्याक गर्दै अल्फा गेमिङको डगले ह्युनबिनलाई नक गर्यो भने डिआरएक्सको सेफ खतरा हेर्छ ल डिआरएक्सलाई त वाइप नै हान्छ यार अल्फा गेमिङले नाइस अल्फा गेमिङले मिठो पोइन्ट ल्याइसक्यो भने अल्फा गेमिङको 3 जनामा 1 जना नक छ भने रिभाइभ गर्दैछन् टपले डकलाई ओ स्काईले भर्खर नक हान्यो है स्काईले टीएसको लागि नक हानेको रहेछ वाइजीको मर्नेटले टपलाई नेड हानेर नक गरिदिएको छ टप र डक नक छ 1 जना मात्र बाँकी छ जियल मात्र बाँकी छ हो र स्काईले टीएस ट्र्याङलाई फिनिस गर्दै स्कारले मर्नेट किन यत्रो जोसेको ला मर्नेटले जियलको भेट्यो नक फिनिस भेट्यो है ल स्माइल अलि ढिलो भएछ स्माइलले जियललाई फिनिस गरिदियो अल्फा गेमिङ चाहिँ त्यो भयो रे अल्फा गेमिङ फिनिस 11 elimination point YG को 3 जना बाँकी छन् अझै तर YG ले अल्फा गेमिङलाई फिनिसै गरिदियो हैन इलिमिनेटै गरिदियो ढुक्क भयो YG ले अलि त्यही पनि तर अल्फा गेमिङले 11 पोइन्ट चाहिँ निकालेको छ है and that last man, Redox, that's been causing curveballs for some of our teams here as a solo. Redox is not slowed down inside of ruins. The area around him broken, fragmented. Redox's spirit unharmed. Romeo, another nade over the top of T24. ओए 42 T24 कस्तो बचेको यार 40 को Somehow, T24 is able to sidestep it. Or at least side crawl it. I'm shocked that he's been able to stay alive off the back of that one. Like it was a hell of a 40 मा 80-24 मात्र बाँकी रहेछ है 24 keeps his head clean. ग्याङ्गन ग्यालेक्टिकोले चाहिँ 4 पोइन्ट निकालेर राम्रै गरेको छ Similarly, slowly crawling होरको नो फियर फिनिस भएको छ 3 जना मात्र बाँकी छ है होरकोबाट चाहिँ utility to work with though over on the side of Yangon. Cast another nade back in. More chip damage follows through. कम अन YG को मर्नेटले 3 किल र YG को स्माइलले 1 किल उठाएर 4 भएको रहेछ ए को जोकरले फायरफ्लक्स को मडकपलाई नक They needed a big chicken dinner on this one if they want to get themselves over towards match point. No elims yet. It might be quite difficult. It's 13. फायरफ्लक्स को मडकपलाई रिभाइभ गरेर छ भने रोमियोले मडकपलाई फेरि नक हान्यो है YG को मडकपले नक हान्न पायो अब चाहिँ YG को रोमियोले चाहिँ मडकपले ओए स्कारफिस कस्तो बचेको मडकपलाई रिभाइभ गर्न भ्याउँदैन अब स्कारफिस पनि ढल्यो रोमियोको हातबाट सेक्लाउट ढलेको छ एफएफ को केसको हातबाट रोमियोले मडकपलाई फिनिसै गरिदियो नक भयो भने त्यही बेफाइदा हुने हो कि मर्नाटलाई पनि सेक्लाउट चाहिँ किल भएको भर्खर अब रोमियो र स्माइल मात्र बाँकी 6 किल उठाइसके 2 किल उठाएर गयो भर्खर टीटीको अझैले केएचलाई मार्यो है फायरफ्लक्स इलिमिनेट They lost one of their key players in Myrna. Looking for some more eliminations on this game. It will be hard to win this one with just the 2 players. Weibo looking so formidable down towards that south side. Not to mention Thunder Talks and Arena. Still living at large. Slightly gone down to Venus players. इडा डर्किनले टीटीको सिटिङलाई बाइजनले नक being able to put the baton to good use. Bit of a push up on the reshuffle round here. Still looking to confirm on the T24. YG को 2 जना T24 त अझै यही रहेछ त यार Smile could lose his teeth off the back of that, and there's other squads that could dive onto you the second they see weakness here. Smile's going to move forward, man.
got the smokes. Really pushing him in. वाइजीको स्माइल नक भएको छ अल्टरको मुहानको हातबाट फिनिसै गरिदियो Yangon ओए just the one. रोमेले खतरा हान्दे फाल्कनको रेडक्सलाई अब यङ ग्यालेक्टिकोसबाट रोमे मात्र बाँकी Another love story on this game. Plenty of bouts between these teams. Y'all 6 evens on this match. I mean, Alpha Gaming put a real result here. अल्टरको अल्भा निस्किदिरहेको छ नि T24 कै अगाडिबाट Backstab onto that course. T24 ले हान्दिला त Still take the fight if you're Romeo in a spot like this. हान्दियो अल्भालाई ऊ अल्भा त्यही अगाडि आएको T24 को अगाडि हान्दियो Smash rule. अल्टरको अल्भाले भेट्यो है मुहानाले हेर्दैछ Make the differential even तर रोमियोले के गर्छ त मुहानाले हेर्छ कि अल्भालाई किल चोर्न खोज्छ त game 6. As long as they're in that Smoke top figure. spot, they're going to be happy and walk away crowned. Yeah, the big thing here is that Yangon just really hasn't changed. अनि मुहानाले नेर त मिठो हान्दियो त वाइजी इलिमिनेट No chance at chicken dinner. A surprise one out of that with a one player as we play on. अल्टरको भन्ने मिठो हान्दैन त अल्भालाई लाग्ला हो त्यो नेट अहिले A truly gigantic game needed, but they're in good position to make it happen. Saw the frustration. फिनिक्समा आउँछ दाइ म डिसी Just Romeo was. The slam of the fist. ओ स्काईले इरा डार्किनलाई नकान्यो है In the lobby continues. T24 ले अल्भा र मुहानाले इरा डार्किन पनि फिनिस अल्टर पनि इलिमिनेट हो जस्तो हो Issues. अल्टर र इदासँगै इलिमिनेट स्काईले किल उठाएको छ है ए 2 उठायो र 3 भएछ है इलिमिनेसन पोइन्ट भइरहेको चाहिँ Not quite down just yet though, but he's on life support. Control this ridge side. Irina do not have to move as of yet though, but it's Weibo who would love to control this ground. ल ल फोकस गरेर आउनु न This team's looked. Big circle with ल जिगल स्लिपी भन्छ कोसँग पर्यो टिटी so much that could be done. Get the यो त मिठो नै हान्दियो अरे मुहानाले त ठ्याक्कै from Moana that blew him out of the running स्लिपी झन्डै right here, right now. स्लिपी झन्डै नक भएको है जिगल नक उयो जिगल र स्लिपी नक भइसक्यो यार जिगललाई त फिनिसै हान्दियो स्लिपीलाई पनि फिनिसै हान्दियो एको टर्निकेले किल चोरिदिएर यताबाट स्काई मात्र बाँकी स्काईले टिटीको टियानीलाई नक मिठो हाने होला यो चाहिँ स्काईले मिठै हाने हो But it's Irina looking down this way. 18 bullets in the M4. Not a lot of ammunition to take this game further. होरको स्काईले नेट त भेट्यो हेल्थै छैन भेट खायो टिटीको अझैले स्काईले खाइदियो होरा इलिमिनेट 3 पोइन्ट लिएर इलिमिनेट र्याङ्क 6 मा Back up again, but Irina keep peeking. प्लेसमेन्ट पोइन्ट 1 आउँछ 4 पोइन्ट हुन्छ टोटल Grab onto this. Quick peeks in. Trying to keep their focus on either side though with the rotation in from the back line. Weibo got Suk scouting out in the vehicle to get a read on the lay of the land as well, but not over. एको टर्निकेले टिटी अझैलाई फिनिस गरेको रहेछ Unfortunately, for Weibo now, there is just not enough players in the lobby to even get the eliminations that they need to hit a max point. So a good game from Weibo to catch up, but you're still opening the door now for APG and Yangon in that next game. But I respect that Weibo was more looking here for a strong game. They didn't overegg the pudding, they didn't push too far out, they're just trying to catch up. And this is a difficult scenario a lot of teams get themselves into, is to play scared, to play under pressure, and make mistakes in these final moments, but Weibo's playing it calm. They know that even a podium finish is fantastic. 2 पोइन्ट चाहिँ आउँछ होला होरालाई 5 पोइन्ट हुन्छ होला यो गेममा There's no guarantee, even with those two teams being in the smash zone, that they will just end it early. For Weibo, walking away with another chicken dinner. विभो गेमिङहरु बचिरहेछ 1 मात्र इलिमिनेट पोइन्ट लिएर बसिरहेको रहेछ है Unreal to set विभोले पनि किलतिर लाग्नु पर्यो माथि आउनलाई त in that race. जस ग्याप छ नि 30K continuing to send shots, ringing down towards E-Arena's position. Get further towards this endgame. Team Secret been very quiet over towards the castle. They'll have to leave those ramparts soon. Under
folks in the arena. That's been what's taking so much of the attention. But for Weibo, is it finally time to go? We've got the vehicles to work with. Focus back over from Joker. He's a man that's done so much time and time again for this team. He's got backup and the nades are raining over. Chip damage in अब from नेटको बारिस हुने भयो है यता पाले यताबाट उताबाट यता नेटै नेट आउँछ find any kind of cover to play with here. Top himself up. हिल लगा ब्यान्डेज लगा केटा His own though. Low at the minute. Hops in the vehicle. Playing with his mates. Team Secret sent the soldiers out the drawbridge. But let's see if Weibo can draw this fight to an end, or will it be E-Arena standing tall over the top? A lot of damage going through, but Breezy has to back this off. Sakura just trying to give that information back, but Team Secret gets ever closer. सुकले गाडीले उडाइदिए 42-24 लाई 40 एलिमिनेट 24 Sakura is directly into the sidelines. डब्ल्युजीको अर्डरले इएको जोकरलाई नक भने मोरम्यानले अर्डरलाई नक 33 जीले मोरम्यानलाई नक सुकले साकुरालाई नक साकुरालाई फिनिश गरिदिन्छ 33 जीले जोकरलाई पनि फिनिश गरिदियो टर्निके मात्र बाँकी मोरम्यान नकमै छ है मोरम्यानले फिनिस हान्दिहाल्यो भयो नि Needs to quickly get back up on their feet. They're healing right now. Order, they drop back up into position. सुक हुँदैछन् डब्ल्युबीजीको 4 जनामा एकजना नक छ रिभाइभ त गर्न भ्याउँछ होला टर्निकेले मिठो नेर हान्यो भने त Team Secret yet to make a mark on this engagement. सकिन रिभाइभ गरिसक्यो डब्ल्यु मोरम्यानलाई मारिदिइहाल्यो Target could be मोरम्यानले त्यहाँ भनिरहेको थियो होला त्यहाँ कल दिइरहेको थियो play with. डब्ल्युबीजीको हिट हाल्छ क्या हो Decision making pulls out the primary bullets down range. Connections are clean, but 33Z tries to zip back in from the side. Fight on two fronts, but now Team Secret has to take the fight over towards Thunder Talk. टिम सिक्रेट र टिटीको परिरहेछ है टिटी एकजना मात्र माथि छ छिङ टिएनयू नै थियो रहेछ टिएनयूलाई नक फिनिस टिटी छिङलाई दिँदा इएको टर्निकेले पो हाने यताबाट हाम्रो टर्निके अझै छ टिएसको 3 जनामा एकजना नक छ 2 जना मात्र बाँकी विभो गेमिङको 4 जना छ इ टर्निके मात्र छ 2 जनामा एकजना नक अब टिएसको गयो टिएस टर्निके एकजना मात्र बाँकी विभो गेमिङले यो फेरि चिकन खाने भयो यार 4v1 किल दिँदैन होला सायद Order looks to command respect. Runs in with the DBS. Fires out the shots. The paranoia kicking in. अन्नी 33जीले खतरा हान्दियो यार टर्निकेले सेकेन्ड चिकन डिनर है विभोको Lobby and in the arena, this team is back for blood. And विभोले बरु खतरा हानिरहेको छ है विभोले दामी खेलिरहेछ आज लास्ट दिन हो हैन They are not giving up today. It has been a gigantic performance from them. And they मिठो हाने है विभोले these teams in the front better breathe heavy right now because they need to get a move on. the eruption विभोले मिठो पोइन्ट ल्याउने भयो knock-on effect of the crowd going wild. The support is here in droves. The fans at home will be ecstatic with this result. But it is the first step. More to be done for them, Blank. They are close. खतरनाक There are विभो teams that are even closer. The intensity डक ए डक अल्फा गेमिङहरु हेरे हेरे त्यो डकको डकै हो reaches its climax. डकको कि टप हो त्यो फेरि टर्निके 33जीले यहाँबाट कस्तो भ्याइदियो क्या मिठो त्यो एक पोइन्ट पनि नछोडेको कि अब त्यसले कि त त्यहाँ स्योर सेफ पोइन्टमा सेफ जोनमै जान्थ्यो होला त्यो किल नदिकन लिदियो हिज द म्यान भन्दैछ त्यसले त्यही विभो गेमिङले खतरा गरिरहेछ 2 चिकन हान्दियो इरेङ्गलमा लान बेर छैन है विभोले आज यतिको हुनु पर्यो कि खेल्नलाई यार This land is calling.
डब्लुबिजीले लग्छ क्या हो यार डरलाग्दो भइसक्यो अब त बरु अल्फा गेमिङले लिन सकेको छैन पोइन्ट अब एउटा इराङ्गल अनि दुईटा मिरामार बाँकी ठिक ठिक खै लाइक पनि हानौँ है लाइक हानेको छैन भने ठोक्को लाइक ठोक्को ठोक्को अब एक हान्यो भने त विभोले लान्छ पोइन्ट अहिले अब यस्तो फेरिसक्यो नि पोइन्ट Special animations. Experience parachuting like never before. That's not all. Even more rewards await. Event period July 25th, 2025 through August 26th, 2025. What are you waiting for? Get the new guild set now. NS को यो अघि फर्स्ट सेकेन्ड को रियाक्सन किनजाना विभोको अब कस्तो इजी भिर्का हाने हो नि यो त सुकले त त्यो हेडफोनै फ्याक्दिरा लाइक ठोकेको छु नि लाइक ठोकौँ सेयर पनि हानेर साथीहरूलाई बोलाउँ न यार गाइजहरू ठिक बा खै म अघि त्यही डिस्कर्डमै छु दाइ म्युट हानेर बोल्दा त होइन नि डिस्कर्डमा Especially the way they've been able to do it. They're not just sneaking in a win here and there. They are taking control of these games, doing what they यो भर चिकन त एकदमै होल्ड गर्यो लास्टमा मात्र निस्केर हान्यो नि यार विभोले मज्जाले कि त एक किल मात्र थियो लास्टमा 8 एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्यो यार एक मात्र थियो 7 निकालेछ लास्टमा आम्बो खतरा खतरा होराले कति प्लेसमेन्ट 2 लियो 3 एलिमिनेसन 5 याङ्गन ग्यालेक्टिकल्सले 0 प्लेसमेन्ट 7 एलिमिनेसन अल्फा गेमिङले 11 एलिमिनेसन मात्रै विभो अल्फा याङ्गनको हातमा अब त are not playing like how they have done the previous 2 days. They have just been playing way too split, and those rotations are not early. I don't know what's going on with this 4 एलिमिनेसन त हाने रहेछ मिठो नेट हानेछ मोहनाले अघि पावर रेग्नम टिम फाल्कन त 0 मै गएछ नोसिम रेड फोर्स NS 1 मा 5 फ्लक्स FF1 DRX 3 इदा पनि 3 इदा 3 अल्टर 5 होरा पनि 5 हो मेसेज 5 वाचिङ है लाइक ठोक्को And who would have thought? We would have seen first place going up against second place. Yangon Galacticos. Let me talk a little bit about अब WBC ले खेल्ने हो for the longest time, especially as soon as they saw DRX go towards them. Great scouting and great time. त्यहाँ गाडीबाट आइरहेको थियो हैन मैले देखिराखेँ मैले त हान्दिहाले अब भन्दा चाहिँ त्यसले
off of them being excellent in the last 2 games. You could see the elation on their faces as well, Neptura, as they realize once again, another win under the belt. Yes, just inches away from that smash zone. So they're going to have to do something in this next game. But as Seven said, with the way that they're playing, I think it's a likelihood. अनि Yeah, I haven't यति seen को Porter अझैले smile like that कस्तो in a very long time. He was स्काईले ट्राई त गरे है नगरे त होइन स्काईले चाहिँ स्काईले चाहिँ राम्रो खेल्यो back to back on Erangel. It's really nice that we have another Erangel coming up. So that is really boding well for them as well. I will say zones have been kind to them, not necessarily given, but a little bit kinder to them versus an APG, which have struggled to be on that edge constantly, always having to rotate. But in these last zones, that's where it really matters. That's where that strategy comes into play. And WBG have just been able to have that patience, that control, and most importantly, the decision making. If they want to go for something, they do it wholeheartedly. If they decide, actually, this is not a good idea, we need to go back, they do that wholeheartedly and quickly as well. You talk about decision making. One decision that was kind of scratching my head there early on was Yangon Galacticos. End up crumbling under the pressure. I think they're starting कतिचोटि आउने यार दाइ डिसी आउँदा आउँदा डिसीले नै ए मलाई के गर्न आएर भनिसक्यो दाइ You two were discussing behind the scenes while we're watching the game. We never see this team go to the center of the circle early on. They've been playing the edge for the longest time. For me to be able to see this squad go towards center in a situation where they're more than likely trying to win the game, yes, that might have ended up working out, but that's going away from what they've been doing for the previous 2 days. Do you think that they should fall back on what they've been doing? It's been successful, Neptura. Do you think the adjustments here is really not worth it? I think especially in that last zone, it might not have been the play because in the center of के गरे very low ground, यस्तो very open, where the edges were के गर्नु भयो यत्रो had a little bit more cover. There was a little bit more of that high ground that was very open, and no one was there where the edges were very busy. Overall rankings time. All right, with potentially 3 more games remaining here. Yangon Galacticos and केमा हेर्दा तपाईँले मोबाइलमा हेर्दा कि Gaming bowling a chicken dinner in 144 याङ्गन ग्यालेक्टिकोस अल्फा गेमिङ 130 विभो गेमिङ 123 है विभो गेमिङ ठिक ठिक यसको तलबाट माथि आयो भने त पुरै फुल सपोर्ट हो नि होइन दाइ त्यो माथिको मात्र माथि भएर मजा आउँदैन कि म्याच पोइन्टमा पुगेर झ्याक्क चिकन खाइदियो भने त भयो नि त फेरि सक्यो पछिको गेम नखेलिदिनु नि त कस्तो म्याच ए अब यिनीहरूले यो म्याच पहिला जो जो पुग्यो यिनीहरूले चिकन खायो भने जित्यो ए सेकेन्ड दिनहरू यिनीहरूले चिकन खाइदियो भने सक्यो पछिको गेम सबै ए अब यिनीहरूलाई टार्गेट गर्छ क्या सबले गर्नै पर्यो नि यो दुईटामा जसले चिकन खाए पुग्यो सक्यो पछिको गेम खेल्दैन त्यो 130 पोइन्टदेखि चाहिँ त्यस्तो हो क्या 128 Yeah, it's really nice to see them because even though they're not in contention for those top 3 spots, right? इजी हो नि अब त झन् त्यसो भए त यिनीहरूलाई त दुईजनालाई त होइन Placement points away from a team, they're able to तर प्रेसर पनि हुन्छ दाइ अब होइन त्यस्तो बेला चाहिँ and they're able to steal elimination points, as you said. So हामी मलाई दाइ त्यहाँ पहिला पब्जी खेल्दा एउटा चिकन डिनर खाँदा त प्रेसर हुन्थ्यो टिमहरूले त्यो जसले माथि म्याच पोइन्ट निकालेछ त्यो टिमलाई त बरु म चाहिँ जाँदिनँ तपाईँ त रोक्छु भनेर हान्न आइहाल्छ त्यही अझै तल तलको टिमहरूले के टिमहरू पनि त्यस्तै हो मन चित्त बुझेको छैन भने यसलाई त रोक्ने हो पारामा एउटा हो भाइ गेम वारै सबैले जान्ने होइन chance potentially to play during PMWC 2025. 2 eligible teams currently on Smash points. Of course, we're talking APG just makes it off the back of that game number 3, Erangel, and for the other मेरो भोइस Samsung आइरहेको है आउँदा आइरहेछ for a couple of maps, but they haven't been able to seal the deal. लाइभमा चाहिँ हेरौँ कस्तो आएको छ तपाईँको सुनौ If you want to stay up to date with everything that's happening on the map, go ahead and check us out on YouTube. Have that up. लाइभको लागि चाहिँ सानो हेरेर चाहिँ मोबाइलमा सानो पैसा आएको भएर Championship match. I'm Taylor Reflection, so we're joined by John. We'll be calling the action over the next 3. It's going to be a lot of fun, John.
things are getting serious, and Weibo is looking to also be on Smash Point after this very map. I mean, you say we're covering the next 3, we just don't know how many we're covering. Right. It could end at any moment, although we'll have to be the end of the match. But Weibo with a back-to-back have made a monumental ascent up the table. हिरो भन्दा छ वाइजीको Contest, they are just on the doorstep right now of Hero getting भन्दा into पर्दैन that भाइ। Smash अनि zone. यत्रो बच्चाहरु दाइ अन्डर 20 होला भने यिनीहरु Galacticos who have been cruising at the top of the tables. You know, I said earlier on for one of my hot takes, and I'm going to keep bragging about this one, is that गरे भने हैन सर्भाइभलमा 8 मा झुन्डेर आएकोहरु सर्भाइभलबाट it is not out of the question that that is अनि occurring here. होराहरु फर्स्ट भएर आएको सर्भाइभलमा के खेस्यो त Are able to get past that boundary. They could win it this one away and be on top of those tables when it comes to those points, because it's all about that smash. And APG going to let that happen either. Ooh, I don't know. We'll see. The thing about Yangon Galacticos is they've been getting blessed by zones, and they also have been playing very aggressively, which has been pretty much their अब मैं रेड कर रहा है question is, why aren't they parking the bus? Why don't they slow things down, start playing in a methodical way that led them to this very moment? Now, points still matter. If we do go to game number 6, of course, if a team is on Smash Point, they win game 6, they पनि पीसीमा हेरिरा हो let's say a team outside of the running of Smash Point takes it, well, then it would default to the points winner. In this case, right now, as it stands, it would be Yangon Galactica. So points still matter, but if I'm Yangon Galactica, if I'm APG, I'm going for it all. I'm trying to win this right पीसीमा हेर है तपाई now and shut everybody down, because the reality is, John, the longer these games go, there's more chances for other teams to be on Smash Point themselves, and potentially for them to steal the championship away, despite them not having the point lead. It is, of course, that outside chance, that title, and not to mention the cash that goes along with it. It's going to be looming overhead, a bit of a threat here. 500,000 खतरान बचाओ APG आंदे मैं दिखाई दे मैं for second place. You will allow that to sneak. You slash that number in half. Down to 250k. That is a big, big drop off. You don't want to let that happen. And Yangon Galacticos, Alpha Gaming, both of them. तैँले केमा हेरेर आउँदै As we go into our final Erangel match. त्यो त केमा हेरेर Number 16 coming through from Sosnovka Military. YouTube मा हैन पीसीमा कि फोनमा Let's get stuck in. Let's get it going. Come on. Predictions in chat, predictions in the arena. Who are we supporting? Get loud. Support your favorite team. They need your energy over the next 3 potential matches. For Weibo, 5 points away from reaching that Smash Point जोर आंदे मैं Very बीच close, के but could also be है ना infinitely far away, त्यही depending भने on how these drops go. न Now, जितिनी my मैं सानसँग त जाऊँ न मैं मैले त्यही मात्र खोजिरह हो मैले नि खै best chance to win this छैन tournament on a Smash जिगरले हग्दै हग्दैछ That's why I say that Erangel, in my opinion, from what I've been observing, बिचाराले हेड लास्टै हेड पाएछ A7 को त्यो गरेर then you flip the script. एसिबीको त्यो गरेको त ठिकै छ दाइ हान्नु पनि पर्यो नि त त्यो अनुसारले के त्यो भए हो के Here and now, map number 4, I don't want to see Mirror हाने होइन बिटीमा त दिएर भएन नि त होइन have just gone down the drain. APG's on fire, but one of the things that's been hurting them is they आजको त सबै गेममा हगेको छ भने जिगरले very drop, and because of that, पनौती पुगेछ नि त त्यहाँ जित्दै जित्दैन get to Smash Point, but yet here they are. Now, military's going to be quite active. टाइम भन है भाइ टाइम Teams देखाएपछि on military, things start to get crowded. मेरो त लास्ट जोन हो दाइ They are going to get involved in the military. They get to drop म त सामुकमै छु यार भाइ over towards that drop ठिक spot. ठिक ल फास्ट गर्नु यार तपाईँ त फर्स्टदेखि हेरेर जस्तो छ हिजोको म्याच पर्यो होला Towards Georgia Pole. Normally, Yangon Galacticos. हो कमेडी हुन्छ है भाइ हिजोको म्याच पुरै टाइम मिलाइरहेको क्या होइन Technically get a lick. मिल्नु त मिल्छ टाइम त मेरो त मिल्छ नि Seems like they're extricating themselves effectively for the time being. No one getting too close to one another. भनेपछि अल्फा गेमिङलाई पनि फाइदा त रहेछ Looking at Weibo as well. अँ धेरै पोइन्ट ल्याएर पनि मतलब नहुने 128 कटायो भने मतलब हुने रहेछ होइन Early on that. गेम पोइन्ट हानेर त्यो कप जितेको भनेको इन्डोनेसियामा मात्र हो क्या एकचोटि खै कुन चाहिँ टिमले अहिलेसम्म भएको छैन A क्या little bit short. Normally, they're up अघि यार विभो गेमिङले भनेपछि 5 पोइन्ट नपुगेर रहेछ ओ जिगोले नखाने दाइ जिगोले नखाने फर्स्टमै मोरम्यानलाई ए को मोरम्यानलाई पन्च हानेर मार्दैछ पन्च ओ चक्को हानिदियो जिगो स्काइले चक्को हानिदिएछ मोरम्यानलाई out of here, stay alive. जिगलको फर्स्ट इलिमिनेसन टाइम भनौँ टाइम लो काट्यो त्यहाँ माहौल
113, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. रिफ्रेसै हान्छ यार यो त अति ढिला भयो अनि तै टाइम भन्नु त हो 6 5 4 अझै पुगेन 50 पुगिसके म 1 59 47 46 दाइ अझै रिफ्रेस 54 अझै रिफ्रेस दाइ अब यो भन्दा रिफ्रेस हुँदैन नि मेरो अगाडि भइसक्यो for Yangon Galacticus to hold it down, center zone, play for late game, and just stay quiet. That's my game plan if I'm them. Now, you do have teams moving in. Team Secret's going to be on the other side of the river towards Georgia Pool, and then, of course, Arena starts to come in as well. 17 16 To go into where Yangon Galacticus is currently at. मेरोमा मिलाउन त बल्ल 17 भयो 16 15 14 13 12 11 10 मिलाइछन् म 1-0 भइसक्यो मेरो 3 2 1 0 भइसक्यो मेरो अघि नै पऱ्यो नै यहाँ फाइट परिरहेछ टिएस र इएको पर्न लागिरहेछ यहाँ जर्ज पुलको पारि होइन यो Crowding around their high ground player. Saffron on the windowsill, looking for the shots pre-fires. The angle length actually catches Zeros on the crossing. Beautifully found. Now Tony K has a turn up the staircase. टिएस को जेरस नक भयो Holding it down, Nate's cooking. Don't think it's going to have any impact. I'd like him to pull it back. If I was him, Sakura though, very limited health, and finally taken down. Team Secret taking this fight in stride, and an opportunity to get their down player is here. इएको टर्निके नक फिनिसै गरिदियो टर्निकेलाई Joker last alive. I just don't know if he's going to have what it takes to take down the four-man units of Team Secret. This is an important fight to have concluded early. With the circle as it sits, teams are going to start to move towards the northern shore. Arena not being there, like Yangon Galacticos, like Power at the moment, to potentially try and sweep on through. It also leaves a little bit of an opening for Weibo on the west flank to maybe move over that long Georgia Pole Bridge. फेरि द रिफ्रेस हान्नु त रिफ्रेस हान्नु नि मिल्छ तपाईँ पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्समा हेरेर होइन इङ्ग्लिसमा हैन त्यो पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्स च्यानल चाहिँ च्यानल हेर्नु त कुन च्यानलमा हेरेर त्यो त टाइटलमा च्यानल चाहिँ कसको हेर्नु त पब्जी मोबाइल के स्पोर्ट्स हो मैले पठाएको वालामा हेर्नु त यसमा चाहिँ ठ्याक्क मिलेको छ मेरोसँग मेरो रे कि मेरो भन्दा ल्यापेक्स गेमिङ स्पोर्ट्स रे कुन खै त ल्यापेक्स गेमिङ स्पोर्ट्स त छैन त 16 नम्बरमा नि 17 नम्बरमा हो क्या डिस्कर्ड जोइन हान ल्यापेक्स आउने भए यो चाहिँ फास्ट हो दाइ फास्ट भन्दा नि अब मेरोसँग ठ्याक्कै मिल्छ 2 जना हेरिरहेको छौँ हामी होइन कति भयो मेरो 44 43 42 1 सेकेन्डको मात्रै 1 सेकेन्डको मात्रै यताउति दाइ ओके खाजा खाएर बसेको नि ल्यापेक्स के छ ल्यापेक्स को हो भर्खर बोल्ने ल्यापेक्स हो कि को हो होराले भाइ भर्खर फर्स्ट किल उठायो नि जिगलले हान्दियो फर्स्ट किल स्काईले अनि नक भएकोलाई नाइफ हान्दिरा यहाँ वाइजी र अल्फा गेमिङ हेर न म्याच पोइन्टमा छ किन
Direct. this area to get a little bit more packed. For alter egos, Oh, yay last. यो त पेट्रोल भन्नु नि त there's a big chance potentially. Start to do what Weibo's doing, right? Rallying back. भर्खरै उठ्यो भाइ म त Close to that narrative, and then the next Miramar, maybe they surpass it, game 6. They can still लास्ट समय म्याच होस् के हैन मिरामारको समय सबै त्यसरी म्याच पोइन्टले त नजितोस् his clutch against Regnum was incredible. So that would cap off मिरामार म्याच storyline. अब दुईटा मिरामार बाँकी छ नि त यसपछि This next zone ends up going, and it's going to go straight towards Alter Ego. होराको काटोमा आयो जोन Do make the audible. DRX मा छ Up ahead seems to have paid off. They're now well within the next zone. डिआरएक्स फेरि नेपालको होइन नि Crazy hard shift up towards बाहिरको DRX न यो एक्स हो हाम्रो चाहिँ एस हो के एक्स र एस यस भाइ डब्लुबिजी यस यस डब्लुबिजीले यहाँ हङ्गामा गर्न लागिसक्यो भने लिभो गेमिङ अन फायर side of this next circle, but it's all on what Yangon Galacticos can do with the control that they've got over this. जमदानी एमएलसी टुर्नामेन्ट मिस गर्नु भयो नि यार क्या खतरा भएको हिजो See if that house is available. Well, it's simply not. हिजो मै ढिलो भयो म आउँदा नि Shots. मैले त हिजो ढिलो गरेँ नि त्यही गेम त्यसले एसआरजीले दान दिएर पछि त ढुक्छु ए त्यो टिम लिक्विडको भने त्यो त म हेरिरहेको थिएँ Hold it down. Regnum Coria also जस पोइन्टहरू स्कोरहरू हेरिरहेको थिएँ कि पब्जी हेर्दै स्कोर हेर्दै थिएँ मलाई नि थाहा हो त्यो त फर्स्टमा एसआरजीले लियो अनि चारै टिएलपिएचले लियो त्यही देखाएको थिएँ यो कट पर्यो ओए वाइजी दाइ अब यो वाइजी बरु सेफ साइड मात्र खेल्यो भइहाल्यो त होइन र such a blockade that now sits to their north that was तर पनि अब त्यो चिकन खाने सियर हुँदैन त्यही भएर नि किल पनि उठाउनु खोजेर होला फलक र डक्सी Rothsock. There is a chance maybe they clash with फलकले डक्सीलाई नकिल हान्छ है to take. I assume they're going to go more east and then more north towards where Regnum is. But I agree with you. कडा कडा यस पोइन्ट्सको त्यही भाइ पोइन्ट्सकै लागि जस्तो लाग्यो यो For the Rothsock, छैन नि आज त छैन भाइ spot अन्त लबले बारेमा गुजारिस आएको छ अब अहिले बेलुका हान्नुपर्छ यो गाँठ फाटेर समात्दै आएको अरे किन नि है अनि हिजो स्याटरडे हो नि त अनि स्याटरडे त फेरि जहिले त्यही हो नि त दायरको rotations out. Head north before everyone else. Already have that advantage in terms of the placing. And then के नाच्ने जस्तो देखेको थियो मलाई त्यो बारटेन्डरकै दाइ बारटेन्डर होइन होइन they can still do something. नाइट Right, there is अडिटर still that opportunity. But I feel like they may have made a mistake in this situation. We'll have to wait and see if it's going to pan out. ल बताइको जिन्दगी अझै ढालेर टिम सिक्रेटले 3 पोइन्ट उठाएछ है 3 एलिमिनेसन पोइन्ट होराले 1 पावरले 1 40ले 1 1 सामै चल्ला है Spread on the west side of this circus. I like what जिन्दगी Weibo's पनि done on सामै this match. चलिरहेको A lot more certainly than Yangon छ टाइममा यो गर्नु Weibo, alter egos, I think, are in prime अल्फा गेमिङ 130 यंगन ग्यालेक्टिकोस 144 मा यार Weibo obviously 5 points away. यो गाउँमा यार मुखमा मार्क्स लाएर के भने Good game here puts them मुखमा smash points, loving where they're currently at. They can just hold their ground. They look strong. APG finally ओरो starts स्कोर to तयार get towards गर्ला the हान्नु top. पर्यो नि हान्दैन Another ship with surprise. Huh? Yangon Galacticos headed on the southern यो यो सुधा गरेर 3 हो फेरि So another deep run, यो सकेपछि त दुई गेम मात्र हो against alter ego. हान्नु पर्यो नि एक गाउँ भ्याउँदैन अब त Still relatively भाइ त्यो strong opposite. आइजिएको रिता हेर न भाइ कहाँ छ इदाको रिता खै Smash into Yangon Galacticos. अनि डिआरएक्सले ब्रिज क्याम्प हान्दै हेर न तिनीहरू अँ, अँ। बल्ल पऱ्यो कहाँबाट छिर्नु कहाँबाट तर यो जोनमा त धन्न छिर्न भ्याउँछ हैन इदाको एरियन 7 ले एयर ड्रप कलेक्ट हालेछ नि त त्यो एयर ड्रप कसले नछोको रहेछ जोन बाहिरको Busted down to 3 right now. They're playing on the northeast side. तिनीहरू ठिकै अघि घुमै छ त हो एफएफ त अरू कम्पाउन्ड पाए जस्तो अल्फा गेमिङ र वाइजी खोजिरा हो कि वाइजीको भेटा हो तिनीहरूले ओ सोल फलकले चाहिँ हाने रहेछ सोल्लेसलाई अलग्गै फर्के Unfortunately, instead of moving फलक दामी छ है भन्नै पर्यो भने त नेड पनि त्यस्तै चलाउँछ forward, thrives a team that played so well throughout the group stage. हेर्दा त अन्डर 20 जस्तो छ Knocking on the door, potentially reaching smash point. Another roster that in map number 4, it's जित्न a त भाइ possibility.
जित्न त म चाहिँ अब पिसी र WPG को 40 को आइले एनएसटीजी लाई नक फिनिश हान्दियो है दुःख गरेको अनुसार भाइहरुको मिनेट हेरे अनुसार चाहिँ वाइजीले जित्यो अब त मलाई कोही जितोस् जस्तै भएको छैन भने कम्पिटिसन मेन चाहिँ कम्पिटिसन होस् भएको छ लास्टसम्म लास्ट गेमको लास्ट सर्कलसम्म पनि थाहा नहोस् के भाइ 3 पोइन्ट आयो भने त्यही चाहिँ जित्छ जस्तो सम्म होस् के त्यही मलाई त्यही त अहिले चाहिँ वाइजी र अल्फा गेमिङले चाहिँ चिकन हानिहालो चाहिँ छैन के होला नि एटेन्डेन्स चाहिँ कति पाउँछ पैसा त डर पाइसक्यो नि गाडी त गोल गोल रानी किरा किरा अब यो अल्फा गेमिङले एउटा चिकन हानि पुगिसक्यो नि त त्यही भएर सेफ साइड खेल्दा हो कि यिनीहरू होइन होला TSGK ले आरिजको साइलेन्सले नक ओए 40 को नकिले एफएफ केसलाई नक भने मतकापले नकिलाई दाइ नेड हान्दियो 40 को T24 लाई कसले हान्दा छ ओए T24 ले के रस हान्दियो नि त दाइ पखै पख रिभाइभ हान्दैछ है के रे स्कारफेसले 40 फलकलाई दाइ नेड हान्दियो है ओए 40 जान लाग्यो दाइ 40 को नकी पनि नक T24 मात्र बाँकी नकी त ल डिडी डेड फलक पनि डिडी डेड इलिमिनेट ल ओए रोजमेरीले स्कारफेसले नक हान्ने है यताबाट अल्टरको रोजमेरी आयो दाइ अल्टर रल्वा अनि प्लेज 1 ले स्कारफेसलाई खाइदियो त्यो नक भएको हामीले पो यहाँबाट देखाएको छ त हैन दाइ हामीले पो यहाँबाट देखाएको छ तिनीहरुले देखाएको छैन दिनै पर्यो एफएफ केसले अल्टरको अल्बाले नक M416 मटकाले हान्दियो ओए 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 झन्डै क्रिप्टन ओए क्रिप्टन अपोजिट पर्यो है अपोजिट पर्यो झन् रोजमेरीले केसलाई नक M416 ले नार्वालोले ल अल्टरको अल्बाहरु फसिरा रहेछ दाइ नार्वालोले अल्बाले नक हान्दिसक्यो अल्टरहरु फसिसक्यो धेरै नै रिभिल भयो यिनीहरु रोजमेरीले रेड अक्सलाई नक है फाल्कनको रोजमेरी पनि नक CA77 केले नक हान्यो रोजमेरीलाई ओए बोकेर लग्यो है बोकेर लान्छ जस्तो ओए फाल्कनको रफले एफएफ केसलाई पनि नक फिनिश मटकालाई पनि हान्यो रफले बा नार्वालोले अल्टरको अल्बाले फिनिश रोजमेरी गइसक्यो नि दाइ ए रिभाइभ हान्यो रोजमेरीले वाइजीको मर्नाटले अल्फा गेमिङको रिफर्सलाई नक पनि मर्नाट पनि नक है टपको हातबाट अल्फा गेमिङको जियोले मर्नाटलाई नक टीएसको एनएस बिनीलाई नक फिनिश एनएसको बिनीलाई त नक फिनिशै हान्दियो लेबेक्स निस्क्या हो क्या हो लेबेक्स कहाँ गयो अल्फा गेमिङले दियोस् रिभाइभ चाहिँ हानेछ है दाइ बरु वाइजी को रिभाइभ हान्न पाएन मर्नेटलाई फाल्कनको रफले अल्टरको मोहानाले नक हान्यो आरजीको वाइल्ड डबल 7 केले अल्फा गेमिङको डगलाई नक फाल्कनको रफले अल्टरको मोहानालाई नक फिनिशै होला त्यो अल्फा गेमिङको जोले आरजी वाइल्ड डबल 7 केलाई नक आरजीको वाइल्ड डबल 7 के नकमा छ है आरजीको 3 जनामा 2 जना मात्र बाँकी 1 जना नक
इदाको एमरेस 7 ले पावर राख्नलाई UMP ले नक पावर फाइदाले इदाको रितालाई नक रोजमेरीले फाल्गुन सियो डबल 7 के ले नक स्कार पावर आलाजीले इदा डार्किनलाई DBS ले नक इदा आइरन 7 ले पावर इजी लाई नक है नोफियरले फाल्गुनको रफलाई नक है रोजमेरीले फाल्गुनको नार्भलोलाई ल किल छोड्दियो क्रिप्टनले स्काईको किलले छोड्दियो भर्खर किल छोड्दियो पावर कालाजीले इदा डार्किनलाई नक इदा एमरेस 7 ले पावरको फाइदालाई नक क्रिप्टनले सुरु गर्यो फाल्गुनलाई नक हाने है नार्भलो पावर फाइदाले इदा रितालाई एमरेस 7 ले पावरहरुको गयो जस्तो छ मलाई त इदा पनि गयो फाल्कन इदा पावर गयो कि पावरको एकजना बाँकी रहेछ इदाको नि एकजना बाँकी रहेछ तुस्न भेटियो नि भर्खर है एनएस गयो भर ल एनएस सुरुमा गयो पावरको आलाजी मात्र बाँकी रहेछ आलाजी नै खतरा छ टीटीको टिएनयूले अल्फा गेमिङ जियोललाई न DRX हिनबिनले वाइजीको स्माइललाई नखाने है स्लिपीले क्रिप्टनलाई नखाने नेटले स्लिपी राम्रो छ ओए भर DRX ले पावर आलाजीले कस्तो हान्दै इदाको जोले एमरेस 7 ले हानेर इदा इलिमिनेट पावर पनि इलिमिनेट हो अन्य पावर पनि इलिमिनेट हो है वाइजीको 3 जना मात्र बाँकी रोमेस सेक्लाउड स्माइल स्लिपीले क्रिप्टनलाई नक है नेटले रोजमेरी पनि नक सिधै फिनिश है खाइदियो अल्टर खाइदियो नेपालीहरु चिचाइरहेछ त्यहाँ होरा सर्भाइभ गर्छ तर एकैचोटी डेड हुन्छ अनि यस प्रवेश भाइले सही भने है स्माइल नक भयो स्माइल नक फेरि सेकेन्ड टाइम भन्दैछ DRX हिनबिन किल हान्नलाई अगाडि बढिरहेको छ भने सेक्लाउडले कभर हेर्छ सेक्लाउडले भेट्यो अब स्माइललाई किले गर्दै DRX को CYXले ओइ रोमियोले नक हान्दियो CYXलाई रोमियो कहाँबाट हाने सेक्लाउड नक भयो है अब रोमियो मात्र बाँकी रोमियो त्यो घरबाट हान्दा रहेछ है रोमियोले स्मोक हान्यो वाइजीको सेक्लाउडले फेरि टिटी अझैले किल चोर्दियो है ल रोमियोले के गरे थियो त्यो वाइजीले मिस्टेक गरे भने त्यो ओपनमा थियो नि हो र जिगल ढल्यो WBG अर्डरले जिगललाई ढालेको छ है आरजीको साइलेसले अल्फा गेमिङको डकलाई जिगल फिनिश WB को ओइ स्लिपीले 36 जीलाई नक हान्यो भने अर्डरले नो फियरलाई नक स्लिपीले फेरि अर्डरलाई नक हान्यो नो फियरले अर्डरलाई फिनिसै हान्दियो है नेटले स्काईले हान्यो हिलाई नेटले स्काईले हान्यो है हिले सुकले स्काईले ढाल्यो M16 ले सुक मात्र बाँकी होला सायद है WBG बाट स्लिपीले 33 जीलाई नकलाई फिनिश हाने हो एकजना बाँकी छ सुकले स्काईले फिनिश हान्दियो शेट स्काईले हिलाई फिनिश हाने रहेछ स्लिपीले सुकलाई भेटेपछि WBG गयो नाइस स्लिपी अन र्याम्पेज स्लिपीले स्काई भनेपछि नो फियरलाई रिभाइभ हान्नु पर्ने हो स्लिपीले अब जिगल र स्काई गएको हैन भर्खर लक्सी र लक्सीले टिएनयूलाई नक हानेको छ सोएजले टिएनयूलाई फिनिश हान्दिएको DRX ले किल चोर्दियो है लक्सीको किलमा DRX को सोएजले चोर्यो हान भाइ यस हान मात्रै तर यार भाइ फिनिश हान्दियो भने WBG को हरुले यार एकैचोटी बोर ओइ आरजीको साइलेन्सले डकलाई ढाल्यो यस आरजी यो अल्फा गेमलाई सिधा यार यिनीहरुले चिकन खान त बोरै हुन्छ हान कमन आरजी मलाई त यिनीहरुमा विश्वास छ आरजी तर हिजो बिगारे हो यिनीहरुले अल्टरसँग चाहिँ अल्फा गेमिङको 4 जनामा भर्खर एकजना मात्र नक है रिफर्स यति लोमा ओइ हिलाने ठ्याक्कै रिफर्सले हिले डक नक भए रहेछ है अल्फा गेमिङको डक नक
This is a beautiful opportunity to take them out and continue this tournament. With DRX starts to push up, you have a real opportunity. रिफर्स पनि नक है DRX हिन्डिनबाट दुईजना नक होइन अल्फा गेमिङको रिभाइभ हानिसकेको रहेछ डगलाई त अघि रिफर्सलाई किले हान्थ्यो अनि को एकजना जल जल DRX एकजना नक पनि डगलाई पनि नक हान्यो फेरि डगलाई फिनिसै हान्थ्यो टीएस ठिकेले टप पनि नक झोल मात्र बाँकी होला झोल मात्र बाँकी टपलाई फिनिसै हान्यो DRX को स्वेजले किल चोरिदिएको छ बब्बाल भइरहेछ गेम बब्बाल भइरहेछ अब चाहिँ असली गेम भइरहेछ यहाँ एकचोटिलाई बस्ने ओ स्लिपी ढल्यो आरजीको लक्ष्यले स्लिपीले ढाल्यो है स्लिपीलाई फिनिसै हान्थ्यो सर्ट गर्नेले नो फेयर मात्र बाँकी हाम्रो अब होइन नो फेयर पनि खतरा छ तर एकजना हुँदा गाह्रै पर्ने मात्र भएर तर एकजनालाई है दुईजना भयो भने त अलि भयो नि है आश हुन्थ्यो टीएस को जेरोक्सले आरजीको वाइल्ड डबल 7 केलाई नक अल्फा गेमिङको त्यो ज्वललाई खाइहाल्नु पर्यो कि त्यो ज्वल बचिराख्नु भएन भने त्यही भने लास्टमा त्यही अरू फाइट खेलिरहेको त्यो भिजन हेरेर होइन नेट ताकेर पकाएर दियो भने त नेट फेरि ज्वल गयो टीएस को छिक्केले ज्वललाई खायो अल्फा गेमिङ इलिमिनेट ठिक बा सबजना खुसी थिए सब खुसी ज्वल मर्नु बित्तिकै मात आफू जितोस् नजितोस् मतलब छैन त्यो बच्नु भएन मादर ओइ नो फेयर कमान नो फेयरै देखाउनु पर्यो नाम जसरी यो गेम चाहिँ अलि ओइ गयो नो फेयर भन्न बित्तिकै साइलसले बाइजन हान्यो मेरो फेभरेट गन है बाइजन म होइन नि दाइ त्यहाँ एकजना गएको छ नि दाइ त्यहाँ म्याच हेर्न गएको छ नि एकजना त्यो हो म त यहाँ बसेर हेरिरहेको त के लाग्थ्यो र टिटीले टीएसलाई हान्यो मलाई टिटी पनि मनपर्छ है दाइ रे टिटी होइन फेभरेट हो नि टिटी त कसलाई मन पर्दैन राम्रो टिम हो नि होइन टिटी छिङ टिटी किङ भन्ने छ नि यिनीहरूकोमा टिटी सिटिङ आज त टिएनयू भन्नेलाई खेला रहेछ आज किङ छैन रहेछ टिटीको टिएनयू भन्ने खेला रहेछ छिङ र किङ पनि छ के दाइ किङ नखेलाएर आज टिएनयू खेला रहेछ कि चाहिँ अझै छिङ सिटिङ किङ हुन्थ्यो कि अनि तुफानले अस्ति अझै नाम देखेर इन्डियाको टिम दिइरहेको थियो टिटीलाई पुरै लक्सी र वाइल्ड डबल 7 के यिनीहरूले खाइदियो नि यार हाम्रो नो फेयरलाई नेट भेट्यो जस्तै भेटेन टीएस को जेरस र फ्रेङ्की बवाल भइरहेछ है म्याच त अब चाहिँ त्यो वाइजी र अल्फा गेमिङ पनि गयो नि त अनि ढुक्क के सबलाई डब्लुबिजीले पनि म्याच पोइन्ट त पुगेन होला है डब्लुबिजी हेर्नै पर्छ अहिले कति किल हानेछ तिनीहरूले डब्लुबिजी ओए टीएसको जेरोसले सिटिङलाई मिठो हाने टिटीको यो त आरजीले खान्छ जस्तो भइसक्यो जिरोस फेरि नगयो त जिरोक्सले त्यहाँ हाने हो नि सल्ची त्यही वाइल्ड 77ले किल चोरिदियो सिटिङ हजुर साइलस आरजीको टीएस जेरोस र फ्रेङ्कीले नक किल टीएस नेट ला आरजीले खाइदियो इजी अब कसलाई खुवाउने मलाई नि त्यही
तिनीहरूले खायो भने त सबजना तोडमा हुन्छ के तर भाइ त्यो के भन्छ डिस्क्वालिफाई हुन लागेको मान्छेहरू एकचोटि आएर फ्याट जित्किँदाखेरि त अभियसली मान्छेहरूले त त्यहाँ काउन्ट छ हेर भाइ जेसुकै भन्नु जसले जित्छ त्यसलाई हेर्छ अनि सबले हेर्छ नि अब यिनीहरूको गेम प्ले चाहिँ कस्तो रहेछ किन जित्यो भनेर सबको मेटा हुन्छ नि एउटा त्यही मेटा चेन्ज भइरहनु पर्छ हो नि म दाइलाई भनिरहेको थिएँ नि वाइजीहरूको गेम कस्तो अर्कै छ राम्रो छ भनिरहेको थिएँ मैले सुरुमा त्यही आइदिएर भने माथि अनि कस्तो मिठो हान्ने है यिनीहरूले तर यो पहिले भने नि एपिजी र डब्लुबिजी त्यो पनि स्ट्रङ टिम हो भनेर हो यिनीहरू हरेक टुर्नामेन्टमा सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त हुन्छ हौ हुनै रहेछ यिनीहरू डब्लुबिजीले पनि के दाइ यो यसमा चाहिँ हेर्नु न कस्तो देखाइदिए आज त्यो सुकले होइन भाइ त्यो अस्ति त्यो बाँड चलाएको थियो नि त्यो त केही होइन क्या त्यसले त मैले बौला जस्तो कानेटेड साइनेट पनि हानिदिन्छ भने ग्लोबलमा चेनी खेलिदिन्छ जुन गनहरू हुन्छ औडा त्यसको गनको चोइसहरू अस्ति क्रसबो लिएर हिँडिरहेको थियो त्यो क्रसबो त खास अहिले त बम पड्किने खाले हो नि त भाइ पड्किने हो नि त परेको त चुक त्यो तिर मात्र भए त मानै सक्दैन वाचिङ नभएको बेला म चाहिँ पज गरेर एक रिफ्रेस हानिदिनु पऱ्यो नेटलाई all done and dusted. Regnum carry here towards the very end, looking strong, but for all of these teams here, they are just fighting for a little bit more prize pool because this game went off the rails. We saw those northern shifts joining me. We have 7 Neptura as well as Maxman to talk about this. Neptura, a lot of these teams
They're now in the smash zone or close to Weibo on the north, trying to get something done. They don't enter the smash zone. Oh, I'm going crazy. Heartache. It really is heartache coming in here. They tried so hard and got so far. But so far, it doesn't really matter because they don't come into that smash point, right? Just a couple of points away, and they tried so hard. I already said that, but they did try so hard. They got a lot of points coming in there. They tried to get a lot of those teams waiting for the right time, trying to recreate what happened in the third game of the day, but it just didn't work out. That zone was just not going to be going their way, and we go over the match ranking. We see 7 elimination points coming in for Regnum, stealing a lot of those points away from other teams. For Weibo, just way too passive. You can't play the same way that you were able to play it in the past. You're going to have to make sure you attack those teams, especially if you're trying to get there within the smash zone. It's not going to be enough, and I mean, it wasn't even enough to get into the first stage. I do got to give some props, though, to Alpha Gaming. They're somehow, they were able to find a way into those circles. I will get a chance to talk about them a little bit later, but yeah, for Weibo, more aggression, Max. They had literally the perfect setup because Alpha Gaming were fighting against Django and Galacticos. That was like the perfect setup for them to enter the smash zone, and those two main teams you're going up against not being able to actually convert that chicken dinner was so important. Unfortunately, not able to get as many eliminations as you just said. Yeah, Yangon's gone, but then, of course, Alpha in those Vietnamले 17 HORAA स्पोर्ट्सले 10 ल्याएछन् 10-7 इलिमिनेसन 3 प्लेसमेन्ट पोइन्ट HORAAले मिठो पोइन्ट ल्यायो यसपालि चाहिँ बरु विभो गेमिङको चाहिँ थोरै आएछ 3 मात्र आएछ 2 इलिमिनेसन 1 प्लेसमेन्ट याङ्गन ग्यालेक्टिको त 2 मात्र आएछ 1 प्लेसमेन्ट 1 इलिमिनेसन बरु अल्फा गेमिङले चाहिँ ल्यायो है 6 लिएर आयो यार अल्फा गेमिङले way too open. All those teams on that hillside can look down on you. You had Yangon in front of you as well. I think it was Romeo in the compound there as well with a different angle. So for me, it was a very, very risky play. Mr. 7. I'm just going to be looking at some of these teams. I mean, top damage dealers, Arts and Eagle. That's a team that's currently trying to fight for the top 4. I thought with 4 tribes going out early on, I thought maybe they were going to try to make a push there. Just sadly, it doesn't end up going their way. And with Regnum, they're also trying to get in there. They're trying to get into the money. And with that performance, it definitely pushes them closer. I mean, they were in 6th position at the start of the day, 7, and they've been slipping, not really able to get any results in the first 3 matches of the day. This chicken dinner, just like we saw at the very start of the day, can bring you a lot of money, possibly. So I think that is definitely going to be the case. I'm very excited to see where they are in the rankings. They might be in the top 5 because that was actually a big 17-point match. Yeah, you're already talking about those huge potential leaps that do come along. And the fact that we started with a leap of from 50k to 120k, so there's still so much to play for these teams as we continue things on. And now moving into Miramar as well, it does make me wonder because 7, you were questioning if Alpha Gaming doesn't get it done here, and then going on to Miramar, this might be Yangon territory for sure. I mean, for Alpha Gaming, they've been able to get a 3rd place. They've been able to get a 2nd place. So the performance is there. They just haven't gotten the win. Yeah. You know who has gotten a win? YG, Yangon Galacticos. That's what I want to see out of them. But they're continuing to just mess up their gameplay style. Yeah. I'm not enjoying what I'm seeing out of them. This team used to play edge, but they keep going center of the circle for some reason. Yangon, go back to what was working the past 2 days. Stop worrying so much about center of the circle. That was one of your greatest advantages. One thing about Smash Wars is that teams will try and change their playstyle to try and hopefully convert a win, but they've converted wins before 7. You said it earlier on Miramar by playing edge. It was successful in the past. And here they're trying to play center, as we saw Nitro here. Unfortunately for Yangon Galacticos, they might be throwing this tournament at the very last hurdle. They need to go back to playing edge, what was successful for them in the past. Yeah, but the other thing is as well as while they struggled to get those wins, we saw on that board there, you actually had APG with an average of 8 elims on Miramar. Yeah. So purely by points, APG could take the win while Yangon are struggling. Right, well, we have everybody's second favorite segment. It's 7 winning with 7. No, not you. That's right. That's right. There's one thing that's been really pissing me off today. And that is Yo, Skyfox, bye. So far away from his squad and just causing his team to just make mistakes. Especially in this scenario, I love the way that APG was winning. I love the positioning that they were able to get. But every single time that Dot kept getting knocked, it kept forcing Top to go pick him up, Reflex to go pick him up, and that was ultimately what broke the camera's back. As soon as Top hello, bye. Go pick up Dot gets Moro dayo, bye. was moving up and he vanished. Anita, comment. Stay more compact like they have done in the past 2 days. I think we would have had a new champion by now. Maybe it is tough stuff here. Let's take a look at those overalls and see what's going on so far. Because we still have only 2 teams in
the Smash Zone. Weibo was just 2 points away, Max. Hello, दाइ के छ? सब ठिक छ भाइ Esports, they'd be in the smash zone. कति भएछ त 136 र 146 126 भएछ नि त दाइ 10 पोइन्टको Back on this game and just that is the worst possible time. 46 36 26 Point बढाउने हो. Young Galacticos कहाँ? going up there, only a 10-point difference. So even if we don't end on a smash, any of the those point teams बने could अँ wants to take the trophy. The other thing as well is के you've को got point other बने? teams actually catching up Game to को you. नि Ragnar with 100, Alter Ego with 96, तिमी भर्खर के हेरेर आएको 96, Fourth Rise with 95. I mean, all of a sudden, not त्यो only PUBG are को they नि no longer, or they are close to that smash point, they don't get it, but they've now got 4 other नहिल्ने teams तपाईँ. nipping at their heels. के चाहिँ Imagine if someone like Regnum Carrier then suddenly लेकिन joins को rank the नहिल्ने. Smash Zone as well. Huh? I would lose my mind. मोबाइल लेकिनमा र्याङ्क Crazy दिनु stuff. हुँदैन. But of course, किन? players at home can get involved in everything that's going on as well. Because the सोधेको. airdrop carnival, you've only got कहिले? one left, I believe, on it overall. You can go log in, त्यो पछि summon a किन हुँदैन? surprise airdrop. खेल्छु यसपछि त Airdrop vouchers for अहिले yourself पछि an official merch smartphone. अहिले खानसान खाएर खेल्ने हो And every participant is Huh? guaranteed to win. So make sure you get all that going on Hey. here as we are ल now ready for our half time as a whole. लाइभमा हुन्छ है तपाईँको? हुन्छ हुन्छ भाइ ओके छ नि We're on the stage before our next game. ल खाना खानु बधाई. छैन नि कहाँ अहिलेदेखि खान्छ भाइ अब यो सिधाएर खाने हो अब 2 म्याच बाँकी छ म लाइभमा ओके भाइ च्याट हाल्नु नि च्याट हाल्नु. ओके म हेरिरहेको छु च्याटहरू ढुक्क हुने Yes, they can, but they're only a few points off that threshold of getting into smash points. So unfortunately, it won't happen. बिहार दाइ चाहिँ कहाँ जानुभयो We still have 2 Me too. teams currently in the smash zone, so it could all end right here, right now. Brass. फोकस गर्नुभयो Tell you what I've been loving though, the way those yeah, gaming focus. fans are Right. in full force. They've been showing us that support. And just before we went live, I saw Regnum Carrier giving us a little bit of energy as well. I'm loving this. I'm loving the energy. They did indeed. Right, we'll test it a little bit. Weibo again. चिकन हान्दै यार रेग्नमले जस्तै लास्ट गेममा होइन फर्स्टै हुनु पर्दैन कि इज्जतको साथ हारे पनि हुन्छ कि होइन दाइ Do better than that. Weibo Gaming, are you here? अन्य गेम चिकन त निकाल्नु पर्यो नि यार. त्यही भने त्यही विभोले 2 निकालिदियो Like we've already said, it could end. हो र सेलेक्ट भएको होमा धेरै फरक. न त्यही Get spicy. So make sure you stay locked in and get comfortable. अनि याङ्गो ग्यालेक्टिकोसको यो 3 दिनमा 4 चिकन डिनर छ 4 होइन हिजो 2 अस्ति 2 अब एक खायो भने त सिधाउँछ गेमै खाएन ताकि पलाई. त्यही भने DRX को रे है के हो भाइले के गरे क्वेशनेबल जजमेन्ट स्टप स्प्यामिङ ल भाइको त सब मेसेज डिलिट भयो त अब स्काइफक्स भाइ तिमीले के च्याट लेख्या त्यस्तो खतरा यहाँ सब घट्यो त च्याटै कतिमा पुग्यो भन्ने सबै ल पख अब आउँछ पोइन्ट सबैको त्यो भाइको त सब डिलिट हान्दैछ नाइटबटले भाइले के लेख्या हो त्यस्तो DRX के लेख्या चाहिँ देखाएको थिएँ मैले ठ्याक्कै ए त्यो धेरै क्यापिटलमा लेख्नु हुँदैन हो क्यापिटल लेटरमा लेख्यो किन हुँदैन त्यस्तो हुँदैन क्या. ल सुरु आउट पोइन्ट आउँछ एक चिकन हाने त सही हुन्थ्यो होरले है होर 14 मै छ यार अझै पनि हिजो लास्ट गेममा 14 पुगेको थियो 14 को 14 मै अड्किरहेको छ 14 भइरहेछ पुरै रेक नम्बर 4 मा पुगिसक्यो दाइ कमसेकम पैसा त टर्न आउँछ त्यो कप लिएर के गर्ने गाडमा हाल्यो पैसा हो मेन हैन कपले चाहिँ एउटा इज्जत मात्र दिने हो DRX भाइ अब ठिकै छ यो नेपालको DRX होइन नि भाइ फेरि
DRX खतरा छ नि नेपाली भनेर भन्न होला हैन है कोरियाको हो है DRX साउथ कोरियाको DRX हो यो यहाँ अब यहाँ भएको 3 4 5 6 सबै टिमहरुले रोक्ने भनेको 1 र 2 लाई हो वाइजीलाई हो विभो गेमिङलाई चाहिँ अलि औडा भइराछ दाइ नखाने कि फिनिस हान्ने भयो क्या सबले यो त गेमको रुलै हो नि भाइ लास्टसम्म गेमै हुँदैन आफ्नो पोजिसन माथि उठ पनि पाउँदैन हैन तलब Let's go El Pozo La Cobreria San Martin त्यसो ठाउँ के ठाउँको नाम हेर्नु दाइ यो खासै पहेँलो छ नि त यो म्याप हैन दाइ पहेँलो हुन बित्तिकै मेक्सिकोको ठाउँ के दाइ हेप्दिने यार मेक्सिकोलाई फिल्मतिर पनि के त मेक्सिको देखाउनु बित्तिकै पहेँलो जिग्लु ओ जिग्लु जिग्लु यार तर भेट्या त हैन त काम चाहिँ छैन है मान मिरामार यस भाइ मिरामार Yangan Galacticos PUBG longest map रे भाइ आम्बो त्यस्तो हैन होला स्काइफक्स भएको कमेन्ट खतरा छ दाइ खतरा टाकोको साइन छ दाइ माथि यो त टाको पसल रहेछ दाइको कति भयो टाइम 33 32 31 30 फास्ट हान्नु दाइ एक फास्ट हान्नु 10 सेकेन्ड गरेर फेरि भन्नु त रिफ्रेश गरेर मिल्यो ठ्याक्कै मिल्यो भयो Yangan Galacticos र अल्फा गेमिङ सँग चाहिँ डराउनु पर्ने भएको छ है सबै टिम त्यो विभो गेमिङ हेर्नु नि त 26 मा अड्किरहेछ भने 28 मात्र पुग्यो पनि अलि भयो नि ढुक्क हुन्थ्यो नि त तिनीहरूलाई बिचरा यस्तै हो कहिले काहीँ अस्तिदेखि यिनीहरू नै हो नि प्राइस पुल 3,50,000 को छ दाइ डलर के हो च्यालै नभएको घर रहेछ त साथीले लगिसक्यो होला त्यसको दोस्तले ला अड्क्यो एकछिनको लागि टाइम दाइ 3 मिनेट कति पज प्ले हान्नु त दाइ पज प्ले गरिहाल्नु त कति अब एकचोटि ठिक बा मिल्यो स्काइफक्स भाइ हेरिरा हो सुशान्त भाइ अल्फा गेमिङ जाँदैछ है कसैले भेटेको छैन है अहिलेसम्म झुर म्याप नि तर मिरामार भन्नै पर्यो भन्दा बरु सानो ठिक छ त्यो गाडी हो त्यही भने है ल्याग भएर भएको ग्लिच खाएको यस स्काइफक्स भाइ
तिमीलाई अर्को सुशान्त भाइले अर्को टिम चाहिँ कुन राम्रो लाग्छ यसमा As it stands, Reckon Kaya, to be able to win by a smash, would have to get 28 points in this match. Yeah, which is an 18 टिटीको छिङलाई दियो है दियो रेड डट हालेर They are an outside chance. So it is really a three-part story in this final set of matches. The final goes at the desert. जोकरले सोलेसलाई नक फिनिश मोरम्यानले फिनिश हान्दैछ है सोलेसलाई जोकरले नक मोरम्यानले फिनिश बीबीएसले च्याममै डिआरएक्सहरु जाँदैछ गाडीमा हन्ट हान्न गइरहेछ दाइ डिआरएक्सहरु डाँडै डाँडा हैन भाइ हेर न त्यो के रे भाइलाई अल्टर आरएस मन पर्छ भने ठीक ठीक अल्टर युगो आरएस राम्रो छ रोजमेरी दामी छ ल ल ल हो र स्काई उता गएर छ भने जिगल त्यही पेट्रोल पम्पमा छ A couple of shots are fired off, but overall everybody is going to be okay. Falcons want to still have 4 members up, but as they do start to condense, they get closer to Ida, who is going to be in that. The north side फाल्कन को नार्बलो सियो डल्सन के र रफिक सँगै अल्फा गेमिङ को जियोल लेकलाई त्यहाँ गाडी गुडाएर तल ओ टाउकै निस्क्यो त गाडीबाट ग्लिच खाइरा छ भने कुनैले ह्याक हान्न खोजिरा हो क्या हो दाइ पब्जी हो फाइनल हैन घरमा बसेर म ह्याक हान्न खोजिरा छ जस्तो अहिले एकछिनमा दाइ पोइन्ट त होरको 1000 देखाइराख्ला नि नेपालीहरुको त भर छैन है यार ओए अहिलेसम्म एकजना मात्र एलिमिनेट भएको छ 5 ब्लक्स को ल जोन त तल झार्दियो जी हाम्रो होरा र इदा भेट्न लाग्छ है इदा माथि माथि नै सरिरा छ है भेट्छ जसै इदा र होराको पर्छ जसै है फाल्कनले यताबाट मस्ती हान्न बेर छैन फेरि हामीले परिहाल्यो भने ला इदा स्पोर्ट्स पनि एकजना नक हाम्रो स्काई नक के फेरि हे यार स्काई त होइन होला स्काई नक हुनुहुन्न छिटो रिभाइभ ल फिनिसै हान्दैछ स्काईलाई त शीतल इदाको पनि एकजना फिनिस हाम्रो पनि फिनिस 1-1 भयो पोइन्ट स्काई फिनिस भइराख्यो अब दैट 12 स्टार भन्दा जान सकिँदैन क्या गाह्रो भने गाह्रै हुन्छ भाइ अझै हेर न तिमी खेल्दै जाऊ न यस्तो डेन्जर अपोनेन्ट पर्दै आउँछ नि आरजी वाइल्ड को एफएफ केसलाई ढाल्यो केस त दामी है केसलाई ढाल्नै पर्छ त्यस्तोहरुलाई त सुरुमा चाहिँ यो मेरोमा कोही ढल्याइ नि छैन के भा छैन साइडमा हेर कति भयो त 1 मिनेट 47 46 45 44 43 42 एक मिनेट हैन मिल्ला भर्खर फेरि होरको यो भर्खर रिप्ले आरेछ नो सेयरले डार्किनले ढाले रहेछ नि त स्कारले तर किल चाहिँ पाएन जस्तो डार्किनलाई चाहिँ रिभाइभ हान्न भ्याए जस्तो छ इदाको तर गेम एको जस्तो त होइन है गाह्रै छ अल्टरलाई पनि अहिले नै चाहिँ भन्न सक्दैन भाइ तिमीले जसरी भन्यो नि अहिले त अलि भन्न सकिँदैन अहिले एकछिन चाहिँ थाहा हुन्छ यसो हेर्दा त्यसो थाहै त हुने होइन एक्ज्याक्ट त एकछिन थाहा हुन्छ यसो हेरेर यो भर्खर त एउटा जोन गयो इदाको एकजना गयो भने एफएफ को 2 जना गयो है 5 ब्लक्स को 2 जना एलिमिनेट भएको छ 2 जना मात्र बाँकी दाइ साउन्ड आयो साउन्ड म्युट हान्नु दाइ युट्युब त्यताको दे दाइ surrounded by hillsides.
I'm not sure about this one from Webo. It's right on the edge. You imagine that they're trying to get further up towards the Impala Hills in this scenario, but I feel like holding at this location is certainly an interesting choice. He, Webo has been kind of the tip of the spear. He's been stopping right before the game. त्यताको त म्युट हान्नु है, म्युट हान्नु यहाँ सेक्यो के यता के भइरहेछ होरा र डिस्को चाहिँ भेट हुन्छ जस्तै त्यो इदाको एमरे 7 त पछि पछि आइरहेछ त नोफियरको पछि पछि त हैन जो सँगसँगै ड्राइभ डिआरएक्स ले पछाडीबाट अब भेट्छ होला नि त फेरि होरालाई त होरा कहाँ है ए अर्को जोन पनि बनिसक्यो ए टिमवर्क त राम्रो छ सबैको राम्रो छ नि टिमवर्क त ओए नकीले जोकरलाई नक हान्यो है 40 को नकीले ए को जोकरलाई नक फिनिसै गर्दिया जस्तो छ एकजना छैन ए मा 40 को 1 पोइन्ट आछन् हो किले हान्दैछ नकीले जोकर खतरा हो है ए को ए र पावर को पर्न लागिरहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ पर्छ जस्तै ए र पावर को चाहिँ पर्छ नि जस्तै यहाँ फाइदा उठाउन चाहिँ को आउँछ बरु पावर फाइदा ओ स्लिपीले हान्यो इदाको रितालाई नक रितालाई फिनिश मिनी 14 ले है ओ एमरे 7 ले स्लिपीलाई नक मिनी 14 ले नै एमरे 7 लाई स्लिपी नक भने स्लिपी के हो कभरमा छ होला त स्लिपीलाई रिभाइभ हान्नु पर्यो गाइज नो फेयर जिगल रिभाइभ स्लिपी आरजीको साइलेन्स र टस पिक के त आरजीको कतिजना छ 4 जना छ नि त 2 जना पछाडी 2 जना अगाडि रहेछ ड्रप को त्यहाँबाट रहेछ ड्रप त हामी क्लासिक खेले हुँदै पब्जीमा ड्रप लुट्नलाई कति छिटो दौडिन्थ्यो होला टुम 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 ओए ड्रप भनेर आन्न स्मोक भरि नानी त्यो हतार भइसक्यो फेरि त्यहाँ त्यो गिली गिली लिदिन्छ साथीले क्या बाटो हुन्छ नि मेरो मिसन फेरि यस्तो पनि गर्न मिल्छ नि त लगाएपछि फुकाल फेरि फुकाल अब माइकै चलेन यार भन्दिन्थ्यो हेलो के भने वाइजीकोहरू चिलमा हानिरहेछ है जोनको छेउछेउबाट हिँडिरहेछ वाइजी हेर्नु त है चण्डालहरू त्योहरू पनि चण्डाल भने मेरो भाइहरू हो नि वाइजी ओए पर्यो पर्यो को यता भर्खर को आरजीसँग अल्फा गेमिङ हो अल्फा हो अल्फा डक आयो डकसँग 4वटा नेट एउटा मली छ है यसले त नेट बाजी गर्नु ओए बुरा नमान्नु होली हे स्मोक हान्दैछ एम्फो 16 निकाल्यो आरजी साइलसले मिनी 14 गइरहेछ टस पिकले कहाँ हात खाली राखेर कहाँ हिँडिरा ए नेट बाजी अझै स्मोक बाजी टप आयो नेट निकाल्यो टस पिकले नेट निकाल्यो डकले पनि नेट निकाल्यो ओ वाइल्ड 77 के ले कभर दिइराछ है बबाल हैन कहाँ कम भयो फेरि ओए रेफर्सले भेटेछ कसले हाने चाहिँ फाल्कनले कोले हो को आको भर्खर हो फाल्कनको आरेछ नाइस नाइस झोलाउने गरी हान्दै स्कारफेस ओ स्कारफेस मा बम निकाल ओए हान्यो भ्याउँछ ओए उल्टे हान्यो जोल पागल दाइ जोल पागल तर अनि टप ओए टपले त्यहाँ स्काइलसलाई ढालेछ वाइल्डले टपले ढालेछ जियोलले स्कारफेसलाई फिनिश टसपिकले टपलाई फिनिश डकले वाइल्ड डल 7 केलाई नक किटिछिङले इदाको एमरे 7 लाई नक एम्फो 16 ले लक्सीले हिल हान्दैछ जस्तो है त्यहाँ वाइल्ड डबल 7 केलाई हो हिल हान्दियो रिभाइभ हान्दियो हैन अल्फा गेमको रिफर्स नकमै छ अल्फा गेमको रिफर्सलाई रिभाइभ गर्ला त ए हाम्रो होराको चाहिँ रिभाइभ गरेछ है अघि त हेर्नै बिर्सेर स्लिपीलाई ढालेको वाला रिभाइभ भएछ रिक्स लिने काहीँ नै दिइहाल्ने हो यहाँ यो
ओए मटका कस्तो बचेको डग जोल रिफोर्स गएको भने ओए ए मोर्मेनले ए को ओए जिगल ढले हाम्रो वाइजी को सेक्लाउले जिगललाई नक मटकाले रिफोर्सलाई किले आए रिफोर्सलाई अघि रिभाइभ गर्न भ्याएन अल्फा गेमिङको अब टप र डग मात्र बाँकी पावरको इजीले अल्फाको एल्बालाई नक भने क्रिप्टनले लक्सीलाई नक क्रिप्टन पनि आयो अल्टरहरू आयो अल्टरै आयो टसबिकले जोललाई नक भने अलाजीले मटकालाई फिनिस टसबिकले जोललाई नक फायरफ्लक्स इलिमिनेट टप अल्फा गेमिङ पनि नक इलिमिनेट है इलिमिनेट ओए 40 ले रोजमेरीलाई नक हान्दियो है 40 अल्टरमा अब 2 जना मात्र बाँकी चिलमा भने ओए टीएस मा भेट्नु ओए ओए के हो ढाल्दियो दाइ से क्लाउडले गाडी उडाको से क्लाउडले हो के दाइ भर्खर उडाएर झरेर टीएस जेरोसले हान्दियो स्माइलले टीएस जेरोसले खाइदियो डीपीएस ओए से क्लाउडको त यो त बवाल मोमेन्ट हो दाइ से क्लाउडको ओए जिगलले भेट्यो डीआरएक्स ओए नो फियरले स्ट्राइक्सलाई हान्यो है स्लिपीले मार्दियो म चाहिँ हाम्रो हेर्दा चाहिँ स्माइलले चोद्यो यस जिगललाई फिनिस दाइ डीआरएक्स सोजले फिनिस ह्युनमिनलाई प्ले जोनले खायो होरालाई किलायो है टीएसजीकेले रोमियोलाई नक खतरा नेट चलाइदियो त नेटबाजी हान्दियो नो फियर नक स्लिपी मात्र बाँकी हाम्रो नो फियर फिनिस स्लिपीको यति हेल्छ स्लिपी लास्ट गयो स्लिपी पनि गयो हो र चाक्सी चल ल एनएसएक्सी अब होइन अर्को बार त अघि नै भइसक्यो भन्दा है आश थियो र 4 पोइन्ट लिएको छ है होराले नाइसनेस यति भयो नि ठिक भयो एफएको सिओ डबल 7 ले टीएसजीकेलाई नक टीएसजीले एनएस बिनीलाई डक्सीले अजेलाई नक स्माइलले जीकेलाई फिनिस नेट अनि रोमियोले फ्र्याङ्कीलाई टीएस गयो टीएस को एकजना बाँकी रहेछ टीएस को फलक ढल्यो मोरम्यानले फलकले ढाल्यो नोकीले टर्निकेले गाडीले उडाइदियो साकुराले T24 लाई नक मोरम्यानले फलकले किल नोकीले साकुराले मारेर चाइट हान्दै यसलाई इलिमिनेट नकी हिरो नकीको किल आएको हेर्नु नि त एकैचोटि ड्याम अब्दुल्ला एन डक्सीले टीटीलाई इलिमिनेट ला टीटी गयो दाइ सेट अल्फा गेमिङ त गइसक्यो अब अल्फा गेमिङलाई चाहिँ यति हो कि यो याङ्गन ग्यालेक्सीलाई छिटो इलिमिनेट हान्छ भइरहेछ कमन सिधाइदे यही गेम सिधाइदे माथि पुग्यो अब त अन्य यङ ब्लडहरूले पनि खानु पर्यो नि होइन कहिलेकाहीँ हजुर यिनीहरू जित्यो भने त दाइ लाइफ सेट भने यिनीहरूको है अहिले लाइफ सेट टाइप्सको भइसक्यो यिनीहरू फाल्कनको रफले डीआरएक्सको सोइजलाई नक पावरको आलाजी र पावरको इजी छ यहाँ डब्लुबिसीको पावर इजीले नक हानिदिएको छ हिलाई त हि आउने गरी नै हान्यो त है ओए कसले हान्यो 40 आइक्यूले अल्टरको वानलाई नक भने डब्लुबिसीको 33 जीले पावर इजीलाई नक अलाजी पनि नक एकजना मात्र बाँकी है पावरको 2 जना बाँकी रहे म त 3 जना थियो भन्ने त अलाजी र इजीलाई खाइदियो हजुर कसले वाइजीले खानुपर्छ यो त चिकन T24 ले खतरा हान्दियो डब्लुबिसीको भर्खर त आयो नि दाइ T24 को र्याग्नार र फाइदानलाई पनि स्ट्रुकले चाहिँ हान्दैछ पावर गयो यार ल पावर त औडा गयो नि दाइ भर्खर 2 जना मरेर 2 जना बाँचे मात्र रहेको थियो यता T24 र यताबाट अर्कोले यताबाट नेट हान्दिएर सिधाइदियो
WBG र 40 ले हानेर लोकेसन त हेर्न यहाँ प्रवेश भयो होला च्याट Bernat holding first. ए हो र ए प्रवेश यार आश छ अरे के अब हाम्रो यङ ग्यालेक्टिको छ भाइ यङ एन्ड ग्यालेक्टिकोसको लाग्नु थाल्छ होला घरबाट घरको त जाने आज बेलुका के खाना खाने भनेर सोचिरह होला गाइजहरू अब गएन ठिक छ त्यसो हेरिदिरहेको होइन जोक हो है इडाइरिन 7ले वाइजीलाई नक सेक्लाउड नक ओए सेक्लाउड फेरि नक भएछ है सेक्लाउडले अघि एउटा खतरा गरिदियो नि भाइ यार ओए बर्नेटलाई नक फिनिस एक्सजीवाईले एनएसको अम्बो यसरी हान्नु पर्यो कि खास होइन नक हुनु बित्तिकै ज्याम कहाँ त्यहाँ नक सक छोड्ने भएन सिधा हाल्नु यसरी सपोर्ट त वाइजीको तर दुबै मनपर्ने टिम है यो चाहिँ मेरो चाहिँ एनएस पनि मनपर्छ वाइजी मनपर्छ रोमियो नक फेरि डिबिएस भेटेछ एक्सजीवाई नक सेक्लाउडले नेट रोमियो नक भनेपछि के भयो सेक्लाउड पनि गएछ ए वाइजी इलिमिनेट ल अल्फा गेमिङको बल्ल सास आयो है अल्फा गेमिङको बबाल छ यस भाइ बबाल 40 र WBG को पर्न सक्छ है इन्डिया ए होइन पाकिस्तान भर्सेस चाइना है गाइस रियल हो साउथ कोरिया चाहिँ रेफ्री त्यहाँ साइडबाट डिआरएसको क्यूएक्स ट्रिपल जीले हेर्दैछ ये क्या हुआ है चारों तरफ धुआं है होइन ये शेर को हुआ क्या मुकेश ओए मिठो डाल्यो यस्तो हो कि ढाल्ने भने रेडक्स टिजीलाई मिठो डाल्दा यार गाडीबाट तर ओए आरइजीको टसपिकले किल चोर्दिरा एनएसको टिजीले हानेको यता आरइजीले किल चोर्दिरा यार फाल्कनको रोफले एक्सजीवाले नक अघि सेक्लाउडले होइन भाइ गाडी उडाएर भित्तामा ठोकाएर झरेर मारिदियो भने खतरा देख्यो होला त्यो त इदा के हो इदा त त्यही भने के गरेर इदा त्यहाँ तपाईँ कसो नाम लिएको थियो मैले त देखेन है सुनेन पनि आरजी लक्स र वाइल्ड लेभल पनि के नजरमा छ भने हेरेन होइन ओ हेरेन पाक्लास भाइ त्यही घरमा ओए नाइस नेट अब एकलाई गयो लक्सी गयो मिठो ओ त्यो 7 के किन त्यहाँ अर्को नेट खान मन लाग्यो त्यसलाई 7 के लाई गयो फिनिस लक्सी मार्दियो है त्यसले जबरजस्ती T24 ले WBC को 33 जीलाई नक ओ टस्पिकले गयो टस्पिक किन गाडी ओए बिग्रे एरेनको क्या बिग्रे है भ्याउँथ्यो नि कि यसले बिग्रिदिरा त्यो गाडी मेरो ठोक्या हो कि ग्लिच भयो के भयो त्यो ढोक्क भएको के त अर्डरले T24 लाई नक है आइक्यूले हिलाई नक जबरजस्ती किल हिलाई आइक्यूले सुकले मार्यो आइक्यूलाई ला नकिलाई हान्दियो दामी अर्डरले हान्दियो दाइ गयो 40 इलिमिनेट ओए नार्बालोले फाइदा लियो दाइ अर्डरलाई ढाल्दियो नार्बालोले यताबाट CO डबल सेम केले एनएस बिनीलाई एनएस गयो इलिमिनेट एनएस भ्याउँछ होला रिभाइ भन्न भ्याउँछ होला अर्डरलाई अर्डर नक मात्र भयो आयो अल्टर आयो अल्टरको अल्बा आयो अल्बा ओए बवाल अब यहाँ ओए दुईजना नक अल्बाले दुईजना नक थुक्की सुक र 33 जीलाई नक हानेको छ किल हान्दियो है त्यहाँ सुकलाई हान्दियो सुकाइदियो सुकलाई त अनि गोर्खालीको चोरो म हैन फेरि अल्बा र अर्डरको ल जो जिता वही सिकन्दर ल को सिकन्दर को मुकन्दर माधुरी ल अनि अर्डर हैन अर्डरको इज्जतमा आइसकेको थियो कि दाइ यो खास यो गेम हान्दियो नाइस ट्राई अल्बाको बवाल थियो है अल्बा बवालै थियो 2 किल लिएर गयो यार WBC लाई दुःख दियो नि रोइदियो यार अल्बाले है
अर्डरलाई त होइन यो गेम यो पब्जी जित्नै छैन यो म्याच एउटा त्यो गर्नु थियो कि अल्वासँग होइन अल्वासँग हारे बेजतै हुन्थ्यो नि त्यहाँ भएर अल्वाले हान्दिया भयो कस्तो सेन्स हो मादर कस्तो सेन्स हो तेरे नरोकिकन घुमाएको ठिक भयो त्यही भेट्छ नि त फेरि ओ यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ के पिकनिक मनाउन लाग्यो क्या यहाँ भर्खर बिग्रिया झन्डे होइन त त्यो डिआरएक्सको त्यो क्युएक्स ट्रिपल जी नचलेर मात्रै हो कि त भेट्थ्यो नि अर्डरले अहिले ओ यो सिओ डबल सेभेन किन त ए पछाडिबाट जोन आइरहेको रहेछ पछाडि ठिक त्यही भएर ढुक्क गाडीको पछाडि बसिरहेको रहेछ भाइ हाइग्राउन्डमा छ अर्डर तर एक छ होइन त अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ अब फाल्कुन पनि छ नि त अब त्यो अर्डर चल्नु भएन कि अहिले यिनीहरूको फाइटमा चाहिँ छोडिदिनु पर्यो कि अर्डरले त्यो त मजाले नै बरु त्यो डिआरएक्सको देखाएको छैन नि दाइ त्यो एकजनाले त्यो फाल्कुनकोले चाहिँ डिआरएक्सले ताकि त राखेको थियो त्यो क्युएक्स ट्रिपल जीलाई ऊ यसले चाहिँ नार्वालोले चाहिँ ताकिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ थाहा छ त्यो बगी देखेर होला सायद मुभी ऊ देखि नै रहेछ भर्खर चाक देख्यो नि त्यसको क्युएक्स ट्रिपल जीको अर्डरले खान्छ होला क्युएक्सलाई तर हान्न खोज्दैन कि होइन हान्छ त्यसको गाडी त देखा होला नि फाल्कुनले अर्डरको है त्यही भन्न चाहिँ सकिँदैन यसलाई अलि वाज त छ होला गयो प्लेजोनले खायो कसले किल पाएन है डिआरएक्सको बास प्लेसमेन्ट पोइन्ट लियो बास 4 पोइन्ट लियो प्लेसमेन्टमा त्यसले अब आरजी र फाल्कुनको पर्छ कि दाइ भन्न सक्दैन भने दाइ अर्डरले यो फाइदा उठाइदिन्छ भने अहिले हेर्नु न आरजीको टसपिक एकजना नक फिनिसै हान्दै होइन नक मात्र रहेछ वाइल्ड डबल 7 के मात्र बाँकी ओ वाइल्ड डबल 7 के लाई मिठो हान्दियो दाइ खाइदियो आरजीलाई इजी ओ अर्डर लो ओ सिओले के नाइस है बवाल फाल्कुन अनि एनआरकी देखाइदियो त दाइ त्यसले देख्नु हुँदै एनआरकी देखाएको भर्खर अनि त्यो नेट त बवाल हान्दिया हो नि यार यिनीहरूले मिठो पकाइदिएको नेट त पकाएर ठ्याक्क सर भन्दाखेरि त होइन दाइ अब एक पोइन्ट भन्दैछ सुकले मुझे हेर्ने हात हेर भाइ कति पसिना म के तँहरू मरेर मलाई सिकाउँछस् होइन तँहरू अगाडि मरे अब मलाई लासम बच्यो भाइ भनेर अर्डर यस मिठो मजा आयो मिठो गेम भयो है दाइ यो त फुल्ली नै मिठो के सबै एउटा मोमेन्ट के दाइ होइन यहाँ फाइट परेदेखि मिठो भएर रमाइलो भइरहेको बल्ल हुने अनि यो त अर्डरले पाएको पनि हो भन्नुपर्ने अल्वा पनि कम त थिएन नि त होइन दाइ त्यो अर्डरको यो नेट के त्यो वाइल्ड डबल 7 के क्या बचाउँला भनेर बसिरहेको थियो अर्डरले तर आत्या जस्तो पनि भयो दाइ त्यस्तो गरिहाल्नु नपर्ने थियो कि होइन जोन पनि छोड्ने पछाडि जोन थिएन नि त भाइ अब बस्ने कभरमा फर्किनै नमिल्ने थियो नि त अनि तिनीहरू फेरि ओपनमा आइरहेछ नि त सबैजना अब त्यसले सेक्दिन्छ एकजना पछाडि बस्दै सेक्दियो कि तर त्यो टाइममा दाइ भन्ने पर्ने यसरी सोच्न पनि भ्याउँदैन होइन दाइ हामी पनि के त मरेपछि मात्रै यस्तो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि मरेपछि दिमाग आउँछ है कोनो बात नै छ एकदमै कस्तो मिठो गेम भयो यार भर्खर तर दामी नै गेम भयो मिठो आने है फाल्कुनले चाहिँ भन्नु नि पर्यो भन्दा
फाल्कनले हिजो पनि एक चिकन खाएको थियो नि होइन खासै जस्तो मैले लेखेको थिएँ जस्तो लाग्यो मैले यसरी यो च्याटमा लेखिरहेको छु नि त भाइ हजुर मैले अघि नाम मात्र ल्याएको थिएँ फाल्कन भनेर चिकनै खाइदिनु के हो दाइले यो हेरिसके गेम जस्तो दाइले अनि मलाई यहाँ हो हेरे जस्तो हिजो हेरिसके जस्तो छ हिजो हेरेर आएको छ तपाईँले मलाई थाहा आइसक्यो त्यो जापानमा हिजै आइसक्यो मलाई थाहा छ हो कभी कभी लगता है हो अपनिच मिठो गेम भएको यार तर कस्तो मजै आएको कि त्यो होइन यताबाट उताबाट यता त्यो यो त्यो टाइप्सले खतरा भइदिएर एकैचोटि तर डब्लुबिजीले चाहिँ दाइ फाल्कनले जिते पनि मन चाहिँ डब्लुबिजीले जित्यो है होइन मिठो खेल्यो अब त उनीहरू पनि म्याच पोइन्टमा पर्यो नि डब्लुबिजी दाइ होइन त दाइ भन्नाले अब डब्लुबिजीले पोइन्टले नभए पनि चिकन खायो भने त सिधियो नि त होइन त दाइ त्यही होइन अब पोइन्टले त फेरि वाइजी नै माथि छ नि त दाइ पोइन्टले त वाइजी छ नि त अब डब्लुबिजीलाई त पोइन्टले नै जित्न त अलिक गाह्रो पर्ला भन्नाले एक्कीले नहानिकन बरु बचेर चिकन मात्र खाइ नै पुग्यो होइन त्यही त दाइ अबको गेम कस्तो हुन्छ त दाइ अब अल्फा गेमिङ वाइजी र डब्लुबिजी कस्तो हुन्छ त दाइ अब हो के मातुरी हजुर झन्ने टिमहरू अनि अब जोन त परिहाल्छ मुभमेन्ट हाल्नु परिहाल्यो पर्यो त्यो टिमहरूले यिनीहरूलाई कुन रूपमा हेर्छ क्या राम्रो इमेज छ भने हेर सेलेसियल ड्रागन दाइ वान पिसको सेलेसियल ड्रागन यिनीहरू भने जस्तो छ भने त के अरे अब यतिखेरको गेम भने आइजिएलको कमाल हो क्या भाइ कसरी जोन छिराउँछ क्या हाम्रै टाइम भने स्योर बोलाउँछ हेर कसरी आइजिएल अबको गेम कस्तो अब मिठो हुन्छ कि मान्छेले अब हेरेन भने चाहिँ यो अस्तिदेखि लाइभ हेरेर काम छैन त यो म्याच हेरेन भन्दा होइन यो म्याच अब पर्यो कि खतरा ओके दाइ ओके अहिले टिम फाल्कनले 18 पोइन्ट लिएको रहेछ प्लेसमेन्ट पोइन्ट 10 इलिमिनेसन 8 विभो गेमिङले 13 पोइन्ट लिएको छ हाम्रो याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले जम्मा 4 लिएको छ है भनेपछि अल्फा गेमिङ अझै तलै छ धेरै पोइन्ट लिन पाएन अल्फा गेमिङले अझै याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको चान्स छ है पोइन्टले मात्रै पनि जित्नलाई चिकन डिनर नहानिकन डरलाग्दो होराले 4 निकालेछ नाइस हो है त्यति भयो भने नाइस हो बल्ल अल्फा गेमिङले त जम्मा 2 निकालेर चाहिँ इलिमिनेसनबाट ठिक हो जेरोमा चाहिँ टिम सिक्रेट र टिटी ग्लोबल चाहिँ जेरोमा गएको छ यसपालि I was not sure how that was going to go down because that was a risky push, but luckily enough they get the full reset, allowing them to then take a fight against 4 Thrives, against the side of even Alpha or Trigo. Yeah, it was a risky one, but now they're in the smash zone, meaning they could snatch it away in this very last upcoming game. Right, that's an important thing to actually talk about here, right? Because we are down to the last game now, that technically, if one of these 3 teams could smash and be able to get themselves the victory here. However, if that doesn't happen, 7, the one with the most points will be the champion here at PMWC.
Yeah, with the way Yangon has been playing throughout the whole day, we gotta wait and see what the overall is gonna be looking like because this team has been consistent. They just haven't been able to get the win. Remember what happened yesterday, though? This was a team that did end up getting a win with 12 eliminations. So what happened here? And they went back to playing how they usually play. They went back to playing edge and also hunting down teams. That is the YG I want to see going into this last game. I mean, we're getting so hyped here, 7 if during that game. It's like, actually, they're going back to playing the edge instead of the center. This is what rewarded you with so many wins in these finals at PMWC. They're going back to the basics that were so successful in the past. Yangon Galacticos here on Miramar, they had a really good rotate. Unfortunately, I think you mentioned it, Kalaris, a little bit earlier. Lack of scouting. Maybe they could have a little bit of a better edge on the eastern side of the circle. Maybe go entirely up north. But it didn't quite work out, and Nongshim Red Force were able to actually put an end to the reign of dominance here of Yangon Galacticos. I actually also like their push onto Nongshim for a different reason, Max. Is because Nongshim and Thundertalk were fighting it out, and actually Nongshim is the more dangerous team to win out of that situation. If Thundertalk had won over Nongshim, historically speaking, over the last 2 days, 3 days nearly now, we haven't seen anything else from them. So for the rest of the lobby, they're not really looking like a very dangerous team to go up against. Nongshim, on the other hand, particularly today, have been doing really, really well. So if a team like Yangon want a chance at actually winning the game, they had to take out Nongshim. So for them, going up to that north side was a great play. As you can see, the rest of the teams here are getting ready for our final game, trying to figure out exactly how they're going to approach things. Let's take a look at the overalls. तीनजना छ है ओइ भिभो गेमिङ अल्फा गेमिङलाई टपे छ नि अल्फा गेमिङको 138 भिभो गेमिङको 139 याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको 150 दादा रेग्नम कार्य स्पोर्ट्सको पनि 110 छ है फोर्थ फाइभको पनि 105 डीआरएक्स को 103 अल्टर इगोको 101 नङसिम रेड फोर्स 97 बस यत्रो पोइन्ट दाछ यार डरलाग्दो म एकछिनमा आउँछु त हेर्दै गर्नु है म आउँछु यसो कोही कमेन्ट समेन्ट गरिदिनु रिप्लाई हानिदिनु न champion here without the smash rolls actually being in full effect. That's right. I mean, and also take a look at all those teams towards the bottom. They are going to be fighting for that money as well, for that prize pool. Everything is so close by, but going back to the top, this is all these teams throughout the finals have been able to achieve at least a minimum top 3. Some even a win with Yangon Galacticos. It's going to come down to that final match, and it's going to come down to seeing if Weibo Gaming and Alpha Gaming can get a win. I don't think Alpha Gaming like this turn of events at all. I mean, we've seen it too many times, right, across global events. It just keeps happening. It keeps slipping on that final day. At least it's only by 1 point. So with the final game, maybe they can actually go, we've well had enough of this. It's time to get back into second place, maybe even that first rather. And maybe that's just the fire they need underneath them to get them going. Weibo Gaming, I'm looking back at the Hong Kong Invitational. This team got saved because Infant Rage got eliminated in last second. Here, no one is coming to save you. If you are going to climb up to that first place, Weibo, it's all relying on your efforts to take this win. And I'm going to be looking at APG going into this last match. They need to take a fight and focus on that fight, not just be taking multiple fights, because earlier they were fighting Fireflux. On top of that, they were fighting Regnum Karia, and the Jules weren't focusing. You got to focus on the fight, and you got to make sure you do the right rotation as well. Well, let's take a look at the top teams of Miramar once again. Our 3 teams that are able to smash or move into the point lead are right there. And whilst we're taking a look at that, before we go into our last game, let's do some predictions for the champion. We're going to start with Maxman. No, gotta go last. Oh. No, you can't. I can't pick APG. I've done it too many. I'm going Weibo. I'm going Weibo on this one. China, let's go. APG, yeah. It's gotta be. I started with them. I'm going to finish with them for the final day. APG. All right, and I never give predictions, but we've got to give some Yangon love as well here. Let's get this a-rolling, ladies and gentlemen. We have won the final game. You can see all of these players getting ready to go. He's going to elbow drop them into oblivion here for this one. Those are the predictions coming out from the desk as all these teams are getting ready to go. I'm not sure that they're ready to jump straight into this game just yet, 7. So we do have a few moments before we get to this, but it's always nice to get some predictions out of there just before what is a bit of an insane situation here, Nepturo. Can I just,
How bad would it be if I changed my prediction to Falcons? The championship. No, stop you. Stop. I had to throw it out one last time. They did win the last match, but I know it's not going to happen. I mean, one that you ended up picking, Max, Weibo Gaming, something that I did enjoy out of that last match from them. Remember, throughout the whole day, this team was playing slow. We were saying at one time it was a little bit too slow. With the fight that they took against Power, that aggression was there, and I feel like that's something that they need to have here. They need to have that switch coming into this last game. That's been something that has been just switched up to 11 for today. Their aggression, they're looking to take fights. They knew especially how many points they needed to get into the smash zone. They know now you don't take unnecessary fights. You need to get into the late game, get into the top 8, your top 5, your top 3, get into the late game scenario and get the actual win. If they could also just get high elimination game, maybe it could work out, but all the teams can make it work in the end of this match. I started the day asking if it was going to be the destiny, if it was going to be the dream, or will it be destruction? It turns out Weeaboo is about to potentially cause destruction here as we have the volcanic conclusion of PMWC underway for 2025. Seismic shifts on the table to close down our penultimate match. Weibo break into that smash zone. They will join Yangon Galacticos and Alpha Gaming with a chance here in the final match of the PMWC. It's all the play for. Here it is, the last chance, the last dance, our guaranteed final map. 3 teams have fought tooth and nail. They have given it their all to end up in this very spot, to become champions, to cement their names in PUBG Mobile history. The question is, who has it in them to close it out? All that work to not be for nothing, all that work to gain something you can never lose, to be a champion. Yangon Galacticos, Weibo, Alpha Gaming, all 3 of those rosters are going for gold. And it's only going to be one of them as champions. We also had a chance to ask our talent managers who they were predicting to take this game, and it was Alpha Gaming. So Alpha Gaming pretty much across the board, not only from a talent perspective, but also from our talent managers. Now the question is, Arena, who's winning it? Is it Weibo Gaming? I think so, Let's maybe. go, let's go. Have a chance, Yangon Galacticos. Everybody's got their fan base. Everybody's got the opportunity to cheer and get loud. They need your energy. Get म loud. डिस्कॉर्ड में आउँदैछु त है It's time to get our final game started. What a way to close down the tournament. A 3-team ल एकदम लास्ट गेम trophy. It's glittering and glimmering before their very eyes. यही म्याच कुरिरहेको होस् सबैजना अस्ति They देखे now have a chance to raise it, or will their key drop into the key crusher along with 14 others? It will have to remain to be seen as we take a look at where Hello. our drops are coming on through. At the moment, I'm seeing Weibo. They're out over the center part of his playing path, which has a fairly northern situation. Alpha Gaming on the south side. Okay, so for Yangon Galacticos, they changed it up before. Do they go up north, where they've been so familiar, and it looks as if they will, which again puts that narrative. HORAA, Falcons, potentially gatekeeping them, and this is scary. You changed it up last game, yes, you go towards the south, but this time अल्फा गेमिङ काम छ Falcons, अल्फा गेमिङ ई जोको ई र एफएफ सँगै भयो you have to be expecting them. अरु खै अरु हाम्रो हिरो वाइजीहरु त कहाँ झरेको आम्बो रिफर्स इएको मोरम्यानलाई नक Gonna stay in blue and then drop down south. Most likely रिफर्सको फर्स्ट एलिमिनेसन किले हान्दैछ मोरम्यानलाई stage 3 for APG, however. They are within zone, but they've got company all around. Hey, look at that. 1 point immediately earned. Tiebreaker back on in action. I think that means that Weibo do win the tiebreaker. I believe they've got one more chicken dinner than Alpha Gaming, if I'm not mistaken, having earned the back-to-back that they've been able to find today. So they are sat on 2 chicken dinners. 139, of course, that will be the tiebreaker. Unless Alpha Gaming win. But then it's a non-factor because they win by the smash ruling. Oh, there's so many interlocking rules. I love logistical, bureaucratic nightmares on points tables. It's what I live for. And just to confirm, it is Weibo with 2 wins. हेलो बिदाई where are you So, something to take effect a little bit later on, but all eyes, of course, on these 3 great rosters. You know, you got one starting off relatively hot, of course, being Weibo or APG getting a first shot, but that also puts a target on their back. When shots are fired, teams are getting
being active, which ठिक ठिक might be in the back of the mind of the other rosters thinking, I want to third party this because this is our last chance. YG त कहाँ टाढा झरेको छ नि त अल्फा गेमिङ चाहिँ बरु यतै यतै झरेको छ किनकि अब अल्फा गेमिङलाई त चिकन डिनर नभए पनि किल त चाहियो है तर अझै चाहियो नि त वाइल्ड 777 केले क्रिप्टनलाई नक वाइल्ड आरजी वाइल्ड 777 केले अल्टरको क्रिप्टनलाई नक र फिनिसै गरिदिए रहेछ ठ्याक्कै 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 यो म्याच हेर्न आउँदैन यार गाइजहरू खै कहाँ गयो मान्छेहरू यार रहेछ मान्छेहरू त यो म्याच हेर्न आउँदैन भने नि केटाहरू यहाँ खाना बरु आज एक दिन ढिलो खाने भने यो म्याच सधैँ हेर्छु भनेर पाउँछ हाइलाइट हेर्ने अन्य यस्तो हान्दै रहेछ रिप्ले यो बस त के हो दाइ यो टप डकले कुदाएर गाडी त हिप्पी गाडी रहेछ नि त दाइ भल्छु हेर मलाई डिआरएक्सहरू के गर्दैछ अल्टर इगोको एकजना र इएको एकजना सुरुमै इएको खाइदियो हो नि त अल्फा गेमिङकोले लास्ट गेम है फाइनल गेम जो जिता वही सिकन्दर टाइप्स हो तीनजनामा चाहिँ तर वाइजीलाई अलिक धेरै नै ठुक्क छ कि वाइजीलाई त होइन त डब्लुबिजी र एपिजी मात्र इलिमिनेट भयो भने पनि पुग्यो होइन त नाङ्गे दौड पनि हुन्छ भने त्यो तिनीहरूले हातको मोबाइल हेर्दा त्यहाँ भिमै छोडेर चल्दियो त्यहाँ गएर होइन गेम हेरेर बसे पनि हुन्छ अरूको ओइ साइकल स्यानेन्डिस खेलिरहेको छ त यो त सिजे सेतो गोरोवाला सिजे जे गरे पनि केही हुने होइन होइन फोर्थसम्म चाहिँ आउन सक्छ है 40 ठिक बा तर यसमा एम्फो चाहिँ धेरै पाउने रहेछ है सबैले प्रायसँग एम्फो हुने के ए त्यस्तो गरिराखेको हुन्छ त्यही त जसको हात नि त्यही लक चाहियो कि त कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ होइन लकै चाहिन्छ त्यो पुग्ने गरी चाहिँ हुँदैन जे भने नि त्यही खै स्नाइपर पाए जस्तो लाग्यो ए सर्टगन पर रहेछ अन्य पागल हुन्छ त्यो त तर गोली पुग्दैन होला नि पुग्ला त सर्टगनको त्यत्रो त्यो गोली खस्छ नि दाइ त्यो आधी बाटो गएर अर्को चाहिँ मरिरह्यो अरे क्या त्यहाँ छर्यो धन्न यस अहिले म इयरफोनमा छु दाइ भने त्यही हो भने एउटा भिडियो आइरहेको थियो त्यो क्लिपमा होइन त रिल्समा अपोनेन्टको गनै छैन कि हातमा त्यो आत्तिरहेको छ कि अनि मर्छ अपोनेन्टको हातमा गनै छैन अति भने वाइजीको मर्नेट हेर्नु नि त वाइजीहरू जोन बाहिर
That's great for them. And North really has no competition if they decide to commit towards water treatment. It would be a great spot depending on how quickly they get over there. But there's a lot of terrain, a lot of distance between them. लाने भयो तर Also, staying south, they're going to be 139 छ है विभर अल्फाको towards the north. Both विभर अल्फा कहाँ छ एपी अल्फा गेमिङ कहाँ हेर्नु त अल्फा गेमिङ top, and it does अल्फा गेमिङ हेर्नु न कहाँ बसिरा get opens that up maybe for HORAA. विभोहरु त बिचमा पर्यो दाइ Take that. YG might be able to move up, but for APG, किन किन so त्यस्तो छिटो yes, a free round. इए त हरि गएको छैन के त्यस्तो छिटो त Arena, and then ultimately, of course, Noxious Red Force. अल्टरहरु पनि बल्ल Same thing can be said पर्या being on Galacticus. This is great for Weibo. Weibo's still dead center. They're established. They don't have to move. The order is ordered by त्यही itself. भने हैन न अल्फा पनि जस यतै भयो पनि अझै पछाडी गएर घुमिरहेछ के अल्फा गेमिङ पनि होर्राहरु यता रहेछ विभो हार्यो नि इज्जतको साथ यत्रो किल लिएर तर फेरि किल हान्न थाल्यो भन्दा चान्सेस त छ नि भाइ 11 पोइन्ट त मिठो हान्यो भने त आउँछ नि पोइन्ट त्यही त्यो पनि हो अब दाइ त्यो गर्ने पनि कुरै भएन के त्यही वाइजी त चिलमा हान्ने हो नि हिरो बन्न थाल्यो भने त कामै छैन ढिलै हुन्छ त्यसरी हिरो बनेर अनि फर्स्ट भएन भने त दाइ औडा अनि यिनीहरू कहाँ पुग्यो बल्ल जोनबाट निस्किएछ है यिनीहरू ब्लू जोनबाट बल्ल भित्र आयो घुमिरहेछ छेउछेउबाट अनि जिप लाइनमा ठोकाएर एकजना चाहिँ अगाडि जान्छ होला कल दिएर होला है आइज सेफ सेफ क्लियर भन्दै फाइनल गेम है फाइनल गेम मेरो भाइहरूले जित्ला जस्तो भइरहेछ यहाँ याङ्गन ग्यालेक्टिकोज तर विगत अहिले भनेको टिम पनि छ यहाँ दुईटा होइन डब्लुबिजी र एपिजी त तर सुरुमै भनेको नि दाइले भने परिरहेछ अब तपाईँले हेर्न पनि पाएको थिएन नि त त्यो टाइममा म्याचहरू होइन कामले मैले चाहिँ हेरेर चाहिँ वाइजी थाने वाइजी एनएसए तर डब्लुबिजीले चाहिँ देखाएकै हो नि त यहाँ डब्लुबिजी यस्तो माथि थिएन नि हिजोसम्म अनि ओ रोजमेरीले वाइल्ड 77 लाई दाइ मिनी 14 नक है रेग्नम त्यस्तो त्यही डब्लुबी विभोले त्यस्तो देखा नै थिएन क्या अस्तिदेखि हेरेर राबेलमा खासै भन्नै पर्ला दादाहरू तर वाइजीहरू कहाँ गयो वाइजीले फाल्कन भेट्यो अल्फा गेमिङ अझ पछाडि ओ स्माइलले डग भेट्न लाग्यो त्यहाँ दाइ स्माइलले डग भेट्न लाग्यो है अल्फा गेमिङ र वाइजी भेट्न लाग्यो भेट्यो स्माइलले डग भेट्यो स्माइलले फर्की भन्यो सबलाई स्कारफिसले पावरको इजीलाई नक स्माइलले डगलाई नक नो फियरले झिल्केलाई नक एन्ड किल कमन वाइज स्माइलले फिनिस स्माइलले डगलाई फिनिस है नो फियरले फ्र्याङ्कीलाई नेड हानेर ढालिदिएको छ टिएसको फ्र्याङ्कीलाई लेट्सगो यहाँ बस्ने होइन ओ आफ्नै केटाहरू जुधेर झन्डै फसे स्माइल ओ क्युएक्सीले जेरोसलाई नक होरा र टिएस होरा स्काईले फ्र्याङ्कीलाई किल रोजमेरीले जेरोसलाई नक लो स्काई ढल्यो स्काई नक नो फेयर पनि नक धन्न टिएस इलिमिनेट भयो हो र दुईजना नक दुईजना मात्र बाँचिरहेछ त्यही भने के गर्यो गन जाम भएर होला त्यो चेक गरेर होला है 17-2 हान्छ बल्ल होराले रे के गर्नु भाइ गाह्रो छ यहाँ वाइजी र अल्फा गेमिङको कस्तो भइसक्यो भर्खर होइन स्माइल र डगको भेट त्यहाँ आयो रिप्ले आयो अनि यल्ला मिठो हान्दै हान्छ दाइ मिठो
अन्ने स्माइल त्यहाँ अब त्यहाँ रिस उठेको चाहिँ रिस उठिरहेको चाहिँ विभो गेमिङलाई हो कि अल्फा गेमिङ भन्दा पनि धेरै रिस मुलाहरू किल नदिएन तिनीहरूलाई होइन अल्फाले आरिजीको साइलसलाई नखानेको छ त्यही बवाल भएर छ बवाल स्लिपीले छिङलाई टिटीको छिङलाई छिङ अनि वाइल्ड डबल 7K ले अल्फालाई नक फिनिस टस पिकले फिनिस हानिदिएको छ है फाल्कनको रेडक्सले वाइजीको स्माइल स्माइललाई नक हानेको छ फिनिस स्माइल फिनिस 3 जना मात्र बाँकी वाइजीको रोजमेरी यति हेल्थमा अरे भाइसा रोजमेरी ओए 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 झन्डै एयर ड्रप कलेक्ट ओए वाइजीको मर्नेट त्यहाँ एयर ड्रप कलेक्ट हान्दिरहेको छ बा हिरो गेम त डेन्जर है प्लेजनले खाइदियो साइलसलाई ल ल ल ल ल रिफ स्माइल दाइ स्माइल गयो त भर्खर स्माइल गयो सुकले टपलाई सेक्दियो मिठो मिठो वाइजी स्माइल साइमा खुसी यो विभो गेमिङ भन्दा त वाइजी खुसी छ टपलाई डार्किनले चोर्दियो इडाको डार्किनले रिफसलाई हान्दियो दाइ टपको एकजना मात्र बाँकी जियोल मात्र बाँकी ओए ट्रोल स्काईले वाइल्डलाई नक नो फेयरले फिनिस हान्यो वाइल्डलाई लेट्स गो नेपालीहरु देखाइरहेछ त्यहाँ क्राउडमा YG को 1 किल अल्फा गेमिङको 1 किल विभो गेमिङको 0 नै छ 0.151 139 139 अहिलेसम्मको एलिमिनेसन पोइन्ट पनि काउन्ट गरेर 40 खै 40 को नामै देखेको छैन 40 ले के गर्न खोजिरहेछ विभो गेमिङले त तर दाइ ओ स्काईले अल्टरको मुआनालाई नक है स्लिपीले फिनिस हान्थ्यो मुआनालाई अहिले जोसेर के गर्ने तर ठिक छ हैन ठिक छ 5 किल उठाइसक्यो होराले होरा एफएमएफडब्ल्यू को मोरमेन्ट हाले हैन भर्खर के हो वाइजी तर मलाई त विभोले जित्यो भने केही छैन विभोले जित्छ कि वाइजीले जित्छ भयो त्यस्तो चाहिँ छैन अब खतरा भयो नि त म्याच हैन दुःख गरेछ सबैले वाइजी एउटा चाहिँ अब सोच्या टिमहरु मात्रै हो कि त छैन त्यो विभोले जित्यो नि बवाल हुन्छ 40 र पावर है 40 र पावरको यहाँ छिमेकी भइराछ कत्रा दुश्मनलाई छिमेकी यो पड्क्यो भने त बोर हुन्छ यो ग्यास एक म रिफ्रेश हान्छु एक रिस्टार्ट हान्छु म एकैछिन है बिग्दै स्काई गइरहेछ बगीमा लक्सी अगाडि रहेछ है लक्सी त्यहाँ साँप बनेर हिँडिरहेछ उ हान्यो लक्सीले स्काईलाई हान्दैछ लक्सीले अल्टरहरू इलिमिनेट सेकेन्ड इलिमिनेट यो राउन्डको उ जिगलले भेट्यो है लक्सीको झन्डै मिठो नियर आएको थियो आउनु त ड्यामेज खाएको छ मिठो हान्दै स्लिपीले नाइस 6 इलिमिनेसन पोइन्ट आरजी इलिमिनेट डिआरएक्स सोजले एफएफलाई हान्दैछ डिआरएक्सले एफएफ किट फिनिस मटकप पनि फिनिस डिआरएक्स को 4 जना छ अनि डिआरएक्स क्यूएक्स ट्रिपल दिन नक सोलेस हातबाट सोलेस नक नेड खाएर सिवाक्सी को डिआरएक्स हिन्डले सोलेसलाई फिनिस स्लिपीले अझ टिटीको अझैलाई गाडीले बढाइदिएको छ भने स्लिपीले गन हानेर मार्दियो टिटीको सिटिङले स्काईलाई नक हान्दियो स्लिपीको फर्स्ट भेकल भर्खर वाइजीले किल हाने थियो हैन मर्माटले छिङलाई मार्दैछ टिटीको छिङलाई
यङ ग्यालेक्टिकल्सले मिस्टेक पनि गर्न त भन्न फेरि विभो गेमिङले चिकन खाइदियो भने त विभो गेमिङको पो हुन्छ त एफएफ स्कारपेसले डिआरएक्सको स्टोरेजलाई As he continues to stay up for a little bit longer, but I don't know if Fireflux did what they needed to do to pass up Team लेट्स गो जिगलले टिटीको टिएनयूलाई किल Yangon Galacticus might be getting taken down relatively. नोफेयरले सिटिङलाई किल भनेपछि टिटी गयो होला टिटी इलिमिनेट 40 को र पावरको परिरहेको छ पावरलाई इलिमिनेट हान्दै हो त 40 ले हो त पावरलाई इलिमिनेट 40 बाट Trying to overtake Regnum Kaya here. Let's talk about scenarios. म्याउ म्याउ आएछ त म्याउ म्याउ कहाँबाट आयो बाटो बिर्सेर आएछ है हाम्रो म्याउ म्याउ भाइ वेलकम छ है म्याउ 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 ल ल म्याउ म्याउ पनि आइरहेछ नि त हाम्रो म्याउ म्याउ भाइ हान हान भनेर कराइरहेछ हान्ने के ए सेरे नै आएको खै सेरे देखेन त मैले त घाट समातेर आउनु भन्नुपर्छ नि युट्युबमा अमन भाइको फेभरेट टिम कुन हो डिआरएक्सको सिआरएक्सले 40 फलकले नगर्ने फलकले क्युएक्सयूलाई पड्काइदिएको छ है गाडी पड्काएको वाला होला है त्यो चाहिँ अब के भएछ वाइजी को 3 जना छ डब्ल्युबीसी को 4 जना छ है डब्ल्युबीसी ले किन मलाई त डर लागिरहेछ दाइ डब्ल्युबीसी सँग पनि ओए वाइजी र होराको पर्यो ओए होरा भाइ नान मेरो भाइहरु हो नान अब के औ हानेर के खेस्ने हो र जोतको नो इलिमिनेट निकालेको छ यार होराले दाइ चाहिने हैन अब तर एफएफ लाई टप दो रहेछ 81 भइराछ होराको अरुको 2-3 किल हान्यो भने त टीएस लाई पनि कट्छ 3-4 हान्यो भने त इदालाई पनि कट्छ 11 मा पुग्छ है जो त्यति भयो भने चाहिँ घर ल 11 भयो नि पुग मेरो भाइहरु डीआरएक्स र 40 को पर्यो है पर्यो युनले टी24 लाई नक फिनिश है हो नि साथै टी24 लाई त 40 को एकजना मात्र बाँकी आईक्यू मात्र बाँकी आईक्यू कतिको आईक्यू लगाउँछ त ओए हाता पड्केला बम छिटो फेक अनि ओए खतरा हान्दै हिलमिनले कालो रिंगालो यस भाइ कालो रिंगाल आशिष भाइ लङ टाइम है वेलकम छ है बल नेट है दाइ खतरा पकाइरा थिए हातमा झन्डै आफ्नै हात पाक्या उतै पकाइदियो झन् स्लिपी जिगल मो फेरि यसका हेर्नु न 4 ठाउँमा ओ डब्ल्युबीजी भेट्छ वाइजी र डब्ल्युबीजी हेर्नु त दाइ त्यहाँ वाइजी र डब्ल्युबीजी सँगसँगै माथि टपमा थियो सब ठीक छ मेरो भाइ बिर्सिदिने दाइहरुलाई कहाँ हराएको यस्तो भएन है म त सधैँ हुन्छ नि लाइभमा यार तिमीहरु हराएको भने मलाई त खोज्यो भने ठ्याक्कै भेट्छ नि तिमीहरुलाई पो खोजेर भेटाउनु गाह्रो त अनि अमन भाइ त झन् बिरालै भइसक्यो म्याउ मात्र भन्छ अरु त केही कुरै भएको छैन यो भाइसँग म्याउ 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 बस ओए फाल्कन रफले एनएसटीजी लाई नक भने एनएसको एक्चुअल नारवालोले नक है नेटले आम्बो किलै हो नि त्यो त हैन नकको साइन छैन सिधै नेटको मात्र साइन छ किलै हो त्यो फाल्कनको रेडक्स भिडियो क्या ओए लो खतरे ओए यताबाट हान्दियो नि त रफले फाल्कनको रफले यो सिओ 77 के नि पागल छ यसको हात तात्यो भने यसले सब खाइदिन्छ अनि डक्सी एकजना गयो तर लो छ है सिओ बिनीले के गर्छ त हान्न आउँछ कि रिभाइभ गर्छ आउँदैछ बिनी त्यहाँ ताक्दैछ बिनी टिजी ओ टिजी हेल्थ का मलाई फेरि बिनी र टिजी पनि दामी लाग्ने हो है टिजीले हान्यो रफलाई 61 टिजी ओए तबाट कसले हान्यो बिनीले हानेछ बिनी र टिजी त डेन्जर हो नि फाल्कन गएको हो सिजियो फाल्कन इलिमिनेट 9 मा अरु वाइजी को 3 जना छन् डब्ल्युबीसी को 4 जना अल्फा गेमिङ को 1 छ खै स्काई ढल्यो दाइ अब भन्नु को पनौती अर्डरले स्काईलाई अन्नी भन्न बित्तिकै होराले स्काईलाई ढल्यो है के
कहाँ बिरामी नि मेरो दाइ म त हेरिरहेको छु दाइ ठ्याक्क भेटेँ नि मैले आज म्याउ म्याउ त झ्याउ भइसक्यो दाइ अब कालो अरिङ्गाल चलाउनु पर्छ ठिक दाइ खतरा खतरा ओइ जोलले डिआरएक्सलाई एक हान्यो है डब्लुबिसीको ठत्रीजीले से क्लाउडलाई नक दाइ जोलले डिआरएक्सलाई किल त्यो सिवाइक्सीलाई ओइ से क्लाउड से क्लाउडले होइन दाइ से क्लाउडले भर्खर के भन्यो भने नो फेयरले ढाल्यो हिलाई नो फेयरले हिलाई ढाल्थ्यो से क्लाउड फिनिस भयो है से क्लाउड त नकै थियो दाइ फिनिस भयो ठिकै छ त्यो पनि घाट पड्क्यो स्लिपी सुताइदियो स्काईले सुताइदियो स्काई आयो हुँदै स्काईले सुताइ तर होइन डब्लुबिसी नसिदोस् डब्लुबिसी अझै बस्दोस् मर्नाटले अर्डरलाई मारिदियो किल चोरिदियो मर्नाटले मेरो भाइलाई हान्छस् भनेर होइन मलाई त जोपन के दाइ रोमाञ्चक होस् कि गेम चाहिँ दुवैजना बसोस् रोमाञ्चक हुनु पऱ्यो मलाई त जो जित्दैन हुन्छ फाइनल हुनु पर्यो नि होराले अहिले चाहिँ 9 किल हाने अरे होराले यो म्यापमा अलिक धेरै सर्भाइभ गर्दो होइन नि पाए यार योभन्दा अगाडि पनि हगेकै छ भने गयो नो फियर यसपालि चाहिँ सेक्या चाहिँ छ है 10 हानिसक्यो है 10.33 11 हुन्थ्यो एउटा मर्नाटले चोर्दियो नि वाइजीकोले अर्डरको सुक र हि नक रहेछ सुक मात्र बाँकी थुकी सुक केटा हो थुकी सुक 14 मा छ होइन 14 माथि आउँछ भाइ माथि आउँछ अलि माथि आउँदैछ है होराहरू माथि आइरहेछ ल जियोल गयो ल अल्फा गेमिङको ड्रिम यही सिद्धियो है होइन यही क्रमश हो है समाप्त छ होइन क्रमश हो त है यिनीहरू फेरि उठ्ने छ के होराहरू किन जङ्क्या होराहरूले त के चिकन खायो भने जित्छ सोचिरह क्या त्यही गर्न खोजिरह हो नि गयो थुकी सुक केटा हो थुकी सुक बचोस् के तर बचोस् कालो अरिङ्गाल त्यसको आगोमा त चुरोड सल्काइदिन्छ सुकले आन्ने होइन सुक मा हान्दे क्लच हान्दे 4 जनालाई क्लच हान्दे मातरी ल सुक गयो स्लिपीले मार्दियो वाइजी जित्यो है मेरो भाइहरू जित्यो याङ्गन ग्यालेक्टिकोज मैले होराले 12 पोइन्ट ल्यायो भनेपछि कतिसम्म पुग्यो केटा हिसाब गर त्यहाँ अब त वाइजी दाइ वाइजी हेर्नु त्यही भने मैले त्यही वाइजीहरू नडरे हान्दिन मेरो भाइहरू त इलिमिनेट वाइजी जित्यो केटा हो मेरो भाइहरू है वाइजी मैले सुरुदेखि भन्दा नपताए तिमीहरूमा फर्स्ट लाइभदेखि हेर मैले वाइजी भन्दा स्काई होरालाई के ओए कालीमा चढ्यो त होरालाई नाइस है नाइस जस 11 टप 8 त्यहाँ याङ्गन ग्यालेक्टिको देखायो हेर्नु त त्यहाँ सानोमा स्क्रिनमा याङ्गन ग्यालेक्टिको आयो मेरो भाइहरू दामी है हो रा ल केटा च्याटमा हो र सबले हो र होइन लेखौँ न हो र लेखौँ न च्याटमा हो र याङ्गन ग्यालेक्टिकोज यार मिठो याङ्गन ग्यालेक्टिकोज Seems to be the story of the grand finals. Let everyone else make the mistakes. That's right. Play it sensible. Play it smart. वाइजीहरु लाइभ सेट भने अब त्यसको आमा बाउले त अभियसली वाइजीको आमा बाउले हैन यिनीहरुले गेम खेलेन भने चाहिँ कुटाइ खान्छ यिनीहरुले घरमा अब त्यहाँ कामसाम गर्ने हैन गेम खेल खुरु भन्छ अब यिनीहरुको घरमा हैन देखे dominating performance in PMWC 2025. The final two teams fight. होरा
त्यही भने ओए मिठो नेट यहाँनिर ठ्याक्क क्वाप्पो झऱ्यो भने त फेरि झर ओए अलि टाढा भयो केटा मिला नेट मिला एउटा मिठो 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 परेन भने जिगलले हान्न थाल्यो भने त दाइ फेरि कालो अरिङ्गाली स्टाइलले नै हान्छ नि त फेरि जिगलले डार्किनले कभर दिन्छ दाइ तर मिठो है भन्नै पर्यो ए डार्किन धन्न देखाएर रहेछ डार्किनलाई मा डार्किन नदेखाए भए त त्यही योलाई दिमाग चाहिँ सबले लाउँदो रहेछ क्या मैले अस्तिदेखि थाहा भएको कि यसरी रहेछ कि लाने ओए नेड आयो ओए स्काइकले भेट्यो डार्किनले मिठो मिनी 14 हानिदिएर यताबाट ठ्याक्क त्यो पछाडि सर्यो डार्किनले दिइहाल्यो के नाइस याङ्गन ग्यालेक्टिकोस हेर्नु नि त त्यो याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको खुसी देखाएर आउँछ खुसी छ मेरो हेर होरा त्यही चिकन त खानै पर्यो नि एउटा भयो नि फाइनलमा मातुरी नो फेयर इरा डार्किनलाई नक फिनिस भने रिताले जिगललाई नक क्याम्पो 16 स्लिपीले इदा एमरेस 7 लाई नक क्याम्पो 16 ले एकजना मात्र बाँकी रिता मात्र बाँकी रिप स्लिपीले खाइदियो है खायो विनर चिकन डिनर ओ मेरो भाइहरु जित्यो होराले चिकन खाएर भाइजीले जित्यो अरे के हैन अनि वाइजी के दाउ एकचोटि वाइजी जाओस् त च्याटमा वाइजी याङ्गन ग्यालेक्टिक यस्तो दुःख गरेर छिर्यो भने याङ्गन ग्यालेक्टिकको यार सर्भाइभलमा 8 पोजिसनबाट छिरेको यिनीहरू सबजना रुन्छ भने यो यत्रो ठुल्ठुलो रुममा यत्रो बचारसँग हारेमा अनि मोलाहरू यत्रो ठुलो यत्रो टिग्रियो भएर म यत्रो बच्चासँग हारेर आएको तिमीहरू घर नछिर म चाहिँ अब भन्छ तिमीहरूलाई पैसा मात्र दिए घर निस्किन यिनीहरूलाई चाहिँ त्यही दाइ त्यहाँ कामसाम गर्ने होइन खुरुखुरु गेम खेल भन्छ यिनीहरूलाई तर डब्लुबिजीले पनि कस्तो राम्रो खेले है आज देखाउन पाएको भनौँ न राम्रो त खेलिने रहेको थियो याङ्गन ग्यालेक्टिकोसले केटा हो 4 चिकन हानेको है फाइनलमा अस्तिदेखि 3 दिनमा 4 चिकन त्यो पावरकोहरू झन् पावरको मुख हेर्नु पर्ने पावरहरू झन् बुढो बुढो छ कि अन्य सिउ हान्छ त यहाँ दाइ क्रिस्टियानो रोनाल्डो गरेर मलाई मन परेन यिनीहरू अबदेखि मेसीको गर्न मोल्ला कहाँ सिउसी गरेर जेन्टलम्यान डे होइन त्यो मोटे चाहिँ कोच होला है कि त कोच पनि होइन होला कोच चाहिरहेको थियो त फ्री हो म फ्री हो ल हिँड हामीसँग होइन फ्रीमा खान पाउँछ टिकट छ घुम्ने हो भाइ बास अन्य राखे होइन दाइ ऊ त्यो पछाडिको स्क्रिनमा भएको कप हो मासु भात खाने मान्छे रे हाहा मासु भात खाने मान्छे भने त्यो मोटे हो प्रवेश भाइ त्यो कोच चारी घुमा अस्ति सर्भाइभलमा पनि होराले जित्दाखेरि यस्तै गराएको हो के गर्नु ओए उखाल्ने होइन त्यही झन्डै उखाल्यो जित्यो भाइहरू वाइजी 2 1 अन्डरटेकर आउँछ अब यहाँ अन्डरटेकर स्पेशल इन्ट्री छ है केटा आज फाइनलमा अन्डरटेकर आउँछ भने अब टङ ट्रफीमा हाल्दै सेक लर्डलाई दियो है
मोटे यस यस मोटे होइन त्यो मोटे त यतिकै लिएर आएको हो भने तिनीहरूले फोकटमा जान पाउँछ होइन फ्रीमा हो ल हिँड हाम्रो चाहिँ माफिया निन्जा हो खास त त्यही कोच कोच गरेर लिए कोच हो त्यही तर त्यही त अब ल्याउँदा चाहिँ अब एउटा कोचको त्यो दिएर लिएर आएको त्यसको हात छ भन्नै पर्यो भने त होइन होरालाई त्यो गर्नु चाहिँ हेर त भाइहरू केटाहरू कत्रो खुसीहरूले उठाएर हामी यहाँ घरमा बसेर हल्ला गरिरहेछ यो बच्चाहरू ल ल सिक्नेलाई हातबाट बिस्तारै बिस्तारै हिजो मैले जित्दा पनि यस्तै नै भएको थियो टिएलपिएचले उठाउँदाखेरि यहाँ पनि सेम रहेछ EWC नै भइरह नि त होइन त्यहाँ एनएलबी पनि त्यही जित्यो यार सेक्लाउड जित्यो भने यार दाइ यिनीहरूले तर नपचाउँछ यार सादा गया Gentlemen, that must have felt good. We're going to get Coach Marco over as well so that he can do some translating for us. What a day. There's a lot of emotions that you guys are feeling right now. खुरो गेम खेल्ने भन्न न गाउँदै खुरो गेम खेल्ने कस्तो कस्तो हो यसरी बोल्ने हो कि आफ्नो भाषामा त्यो इङ्ग्लिस बोल्ने होइन नि होइन आफ्नो भाषामा बिन्दास बोल्दिनन् आफ्नो भाषामा कन्फिडेन्समा होइन पुरै आफ्नो देशमा हेर्नेहरूले पनि त बुझ्छ नि त सबैले ए यो मोटे त मासु भात मात्र होइन नि त प्रवेश भाइ ट्रान्सलेट पनि हानिदिँदो रहेछ मोटेले त म्यानमारको हो दा यो वाइजी चाहिँ हेर्दा त इन्डो फिलिपिन्सै देख्छ है त्यो तामाङ सोल्टियो नि हाम्रो यहाँ काभ्रेको हो त्यो तामाङ भाइ त्यो लेफ्ट साइडको के भाइ अहिले पछि आऊ न बेलुका डेली लाइफमा जोइन गर्ने गर न कहिले काहीँ यसो के भन्दा यसले पढ्नु चाहिँ So actually, of course, like APG is a very good team, and then they gave us good pressure previous game before. Of course, Ota Ito, we respect Ota Ito because they are top level team. होरा चाहिँ कति पोइन्टमा पुग्यो के त्यो पनि हेर्नु पर्ने Everyone know we game in, they are top the league all the time, so we respect everything. Thank you. That's good, showing your respect. Thank you so much. I'm going to come around here. Master Smile, we had a few opportunities to speak throughout the week, and you had some great performances, of course. You know, the crowd's been brilliant, haven't they? And you've got so many fans, you know, so many guys online as well. Is there anything you would like to say to them? Thank you so much, everyone. हसमुख भएर हैन That's so kind of you. Thank you so much. Would you like to say anything as well, Marnet? I feel like I'm leaving you out. What would you like to say? त्यसलाई के गर्नु छ भन्दा होइन पुरै मुख छाडिदिने कि आफ्नो भाषामा छिमाइ मासी होइन तर ट्रान्सलेटरले चाहिँ अर्कै भन्ने यस भने जस्तो भनिदिने कि ट्रान्सलेटरले चाहिँ आफ्नो देशकोले बुझ्यो के चाहिँ So what he's saying is like, of course, थाहा भयो त्यो थाहा भयो देश थाहा भयो very happy at the same time. के And then because he make it happen with these players, he's so proud of that. Of the top of a country, of course. हो So he want to say something. साँच्ची हो Watching online, that's cheering for us. फाइनलमा 4वटा लोकल कुखुरा खायो मिठो छ भनिरहेछ प्रवेश भाइले खतरा दिएर कमेन्ट्समा
हिजो राति त अझ रक्सी खाएर नकआउट होइन आन्ने आन्ने हानिरहेछ डक सेकेन्ड पर्या हो ए सेकेन्ड हुनेहरूलाई एमबिपी दिन्छ होला है होइन जस फर्स्टलाई नदिएर सेकेन्डलाई रेस्पेक्ट पाइसले मैले भने हजुर PMWC champions at the ESPORTS World Cup. It is Only Young and Galacticos. Man, when it's a Cloud Romeo. Annie. Alpha. Annie. ओइ त्यो त छुट्यो नि त त्यो वाइजी को त्यो निस्किरा भएको त्यो कपमा देख्नु भयो त्यो झल्लेको डुप्लिकेट परे जस्तो यिनीहरूलाई हात घाउ भयो क्या अब क्लाउडको काट्यो त भन्दै मोटेले भनिरहेछ आज बेलुका पनि है आज नि खसी हान्ने है केटा आज कुखुरा पुग्यो मलाई खसी हान्ने आज त्यही यो मोटीलाई कि कसले चिन्थ्यो अहिले कसले देख्न हेर्थ्यो यसलाई होइन वाइजीले एक जित्यो अनि छानेर दाइ त्यसले अझ सेलेक्ट हान्छ त्यहाँ त्यसलाई मन परेन हुँदैन चल्दैन मलाई यो खै पोइन्टहरु होराहरु कति पुग्यो हेरौँ भनेको अनि आजको लाइभ खतम गरिदिउँ ल केटा पब्जीको हाम्रो जर्नी सिद्धि है त अब अर्को कति वर्षमा दुई वर्षमा एक वर्षमा the fact that anybody can do it if they persevere, if they're able to put it on the ground win after win against all of these teams, and here is your confirmation here, number 1 on point I get out alter 8 ma 7 4 tribes 6 ma nongsim they take it and they also the eliminations were हैन दाइ धेरै लीड छ दाइ खतरै लीड छ दाइ रेग्नम कार्य स्पोर्ट्स 5th मा डीआरएक्स 4th मा है गाइस सेकेन्डमा विभो नै आएछ लास्टमा 1 पोइन्टले ठीक छ पैसा अलि पनि धेरै आयो this roster. You have so much potential if you can re-qualify to PMWC with this team and you just play the way you did today in your next tournament from the get-go. I really believe त्यही भने होरा 9 मा आएछ है 100 पोइन्ट ठ्याक्कै 100 अनि 24 मा अल्फा 7 25 मा YG सेकेन्ड स्क्रिन त मतलबै भएन नि भयो पज गरेर हेर्छ हैन पज गरेर हेर्ने उनीहरुले भन्दा होला ल दाइ हामी समाप्त अब चाहिँ यो PUBG को लाइभ चाहिँ समाप्तै भयो अर्को वर्ष फेरि डिसिप्लिन गर्नुपर्छ अब त त्यसबेला अझै भ्युअर्स बढोस् ल दाइ अहिले एकछिन है त नउड्नु नि दाइ नउड्नु है डिस्कर्डबाट ल दाइ ल केटा भाइ त यहाँबाट नि ल अहिले एकछिन हामी मोबाइल लेजेन्डको लाइभमा भेट्छौँ PUBG को हामी यही क्रमश ल एमभीपी को नि यति हेर्दिउँ न त ड्यामेज यति हाने रहेछ इलिमिनेसन 31 नकआउट त 33 नकआउट 33 मा इलिमिनेसन 31 नाइस हो डक ल गाइस है त हामी समाप्त